So I'm afraid we'll have to talk across the, the slides. I would like, first of all, to thank Sotiris for many discussions and collaborations at Yaroslavl, and to tell you that what I'm going to talk about today has just appeared a little while ago in Theoretical and Mathematical Physics, and it was due to my former PhD student, Vasilis Rothos, and his own PhD student, Yannis Milonas, my grandson, that we have been working on this problem of a perturbation of integrable equations. Now, we all love integrable equations. However, it is very important, as I often stress to my colleagues, to consider small perturbations of them and see what will happen. If the system is conservative and high-dimensional, Hamiltonian, and so on, you will expect to see some strange phenomena like chaos, and that is what you will hear from other speakers after me. However, if the system is dissipative, if the perturbation is dissipative, then you will see some very interesting solutions which can be analyzed analytically as well as numerically. So the problem, let me see again. So we are going to focus on mathematical physics, which we all love and cherish, and in particular ferromagnetic spin systems. And we are going to study PDEs of the nonlinear Schrödinger type and their dissipative perturbations. What we're going to use is a very powerful techniques of Melnikov analysis of invariant manifolds, which exist, and at their intersections is where we will find soliton solutions, localized solutions in space for this perturbed system. In the unperturbed system, the soliton is a solution, as you know, localized, which both sides go to infinity. However, when the problem is perturbed, in the dissipative case, we have homoclinic points which go to infinity and which still preserve the existence of a soliton. Now, to see all that in more detail, we will focus on ferromagnetic spin systems with nearest neighbor interactions. And we will follow the work of Daniel and Lakshmanan from a long time ago, that these partial differential equations can be mapped on a space curve defined by Serre-Frenet equations, whose evolution equation miraculously lead to the famous integrable nonlinear Schrödinger equation. Now, in 1935 already, Landau and Lifshitz introduced the equation for spin magnetization, but Gilbert had an idea in 1954, using a Lagrangian approach, to write down what is now known as Landau-Lifshitz LLG equation. You see, the perturbation is not so trivial. It's not something you can do, as we often like to follow in other systems, and add an arbitrary epsilon times the perturbation. Here, one must be very careful to follow principles of mathematical physics and identify the proper perturbation to use. I strongly urge you to look at a review of this equation, which appeared not a long time ago by Lakshmanan in 2011. And the subject is discussed fully in all its details from the beginning until what it was known until then. Now, what are localized states? Well, localized states, when one thinks of PDEs and NLS equations, one thinks of solitons, of course. And they occupy a restricted spatial region in the space. How do we study soliton solutions in the dissipative case? It was very helpful to us to study the paper by Daniel Lakshmanan, to understand its equation, and begin to analyze its localized solutions.
One starts with a soliton of the unperturbed case, substitutes in the equations, and in the unperturbed case, when lambda is 0, you have a Hamiltonian system. You have something that you know very well how to solve. And here it is, the Hamiltonian system in all its glory, as a first integral, and the second integral is an angular momentum integral, which in fact will be 0 on the soliton. So now, what happens to the stable and unstable manifolds of the problem? Well, here they join smoothly because of integrability. There is nothing like homoclinic points or anything like this. We have the picture of the bell-shaped curve that you all know very well. However, when we move to the unperturbed case, here I repeat by writing again the solution of the soliton equation, its parameters, and you see the type of curve I was speaking about before is this hyperbolic secant function, which has precisely the shape I was describing a couple of minutes ago. Now comes Melnikov theory. Now, I had used Melnikov theory with my student, former student, Vasilis Rothos, in his PhD thesis a long time, in high dimensional but discrete number of dimensions, not a continuous manifold. And so I was very interested to see what will happen if we now apply Melnikov's theory on infinite dimensional manifolds. They still can intersect transversely to form solitons, but that has to be proved. And to show this, Melnikov's theory comes out to be very handy. These are the two Melnikov integrals. Now, both of them should not be 0. If we want to find simple zeros of the Melnikov function, we have to have one of those two non-zero. Indeed, when we study the Melnikov integrals, we find that the first one is 0, identical. The second component, however, of the Melnikov vector yields oscillatory solutions in the phase parameter theta 0, which means that we have homoclinic orbits, and then these are the zeros of the Melnikov function that give us the initial guesses for where the location of solitary waves will be with respect to the non-local perturbation. So now we are ready to go and find those soliton solutions explicitly. How to do this? We can apply a theorem that is used for infinite dimensional case on the non-local NLS, and that was explained in the paper I show above by Rothos and Bakakis, where we consider an n-dimensional dynamical system in this integral differential form, and we evaluate the Melnikov integrals, which are two of them, and one of them is 0, but the other one is not 0. So the Melnikov function can be proved to be non-zero, and therefore certify for us that there are stable and unstable manifolds which intersect. Now, it's interesting to try to see what all this looks like numerically. Can we verify these results, analytical results, by pursuing a rather standard approach called the pseudospectral method? It has been applied to a great number of problems by now. I think you must have heard it already, and which constitutes an analysis on grid points, for the QNs and the grid points. We write the solutions in the form that you see below. We use discrete Fourier transforms for space and for the spatial derivatives. And then what we have to do is advance in time the solution
starting with a single soliton as initial condition. Now this will evolve in time. We will take small steps in time delta t to see the evolution of the amplitudes and so on. And we will look for the effect of lambda or the dissipation on the result of this nice looking solution. The answer is quite satisfactory. As you see here, for small dissipation, the change in time is practically invisible. The soliton is going to start to damp down, but much later in time. Increasing the dissipation to 0.7, you begin to see, actually on both sides of the soliton, the secondary waves, which have been predicted by intersections, by the existence of homoclinic solutions. And as lambda increases further, of course, this effect of damping down, of dissipation of the soliton is going to be more and more visible. Have you tried to draw? Have you tried to make these figures for larger t, for larger time, to see what happens? Yes, we did. Let me see. I can also go this way. I understand it goes to infinity as t goes to infinity. No. As time t increases, you see on the I mean, for instance, for lambda equals 1.2, the last one. Yeah. Well, you see, moving in time, you see my arrow here, everything dumps down to 0. Okay. You see, the presence, it will be very... Okay, then my question is for t goes to minus infinity then. Yeah. No, both on both sides of the soliton solution, the waves damp down very rapidly. And you will see this also in the next pictures. But yes, there is absolutely no doubt that with the dissipative effect, the solution will fall towards 0. The question is how it will do this, and the existence of homoclinic points, and proved by the theorems, show you this will happen in a wavy manner. On both sides of the main wave, there will be smaller waves due to the homoclinic points, and so that the whole soliton solution is going to damp down to 0 as expected. There's no reason to expect that anything different will happen. Now, one might wonder, okay, but let's also be a little bit more careful mathematically. We had a solution at lambda equal to 0, which was a soliton solution. And we saw this and looked very nice, like a bell-shaped curve. Is it stable as a solution? If I was very close to it, for example, to the lambda equals 0 problem, would I go to what you say, all these nice waves damping down to 0? Or would I go back to 0? Well, one has to look, therefore, very close to the old soliton solution, that's very small lambda, and try to see what is the spectrum of the eigenvalues. Can we yet be sure mathematically that starting in that neighborhood, we will expand and the soliton will move out to become the wavy pattern that you saw before? And the answer is yes. The linear analysis is simple, and it leads us to compute, well, it's a big matrix. You have to compute the eigenvalues numerically. And as you see here, there is an eigenvalue for the lambda 0.2 case already, which is positive. It has positive real part. There is another one, negative real part due to the symmetries. The system is Hamiltonian. It's symmetric with respect to the eigenvalues. The other ones are located on the imaginary axis. And notice also that as you go down to lambda, say lambda 0.001 something, these two eigenvalues are moving away from the vertical axis. As you see here, when lambda becomes 1.2, they've moved even closer to the axis. So, but they do exist, however, and they show us
that the Q of 0 is linear state. Therefore, we might expect an evolution of the solution outwards. Where will it go to? Well, that's what the Melnikov theorem has told us, that these homoclinic type of solutions will persist as lambda increases. So now we are able to try to analyze the solutions numerically. There's even, well, Milonas, one of our students, was very capable to apply physics-informed neural networks. Physics-informed neural networks, some of you may be already familiar with them in this problem. And what we did is use the data to drive the solutions and make the neural network learn, as the idea is with machine learning methods, learn in order to represent the solution that we already have seen numerically by the pseudospectral method. Indeed, the architecture is somewhat complicated, maybe. Those who are experts will find it simple, perhaps. But here is the idea. Now, we have the physics-informed neural network F, and now we are going to ask it to learn, first of all, learn from the solutions, and then go on and develop the numerical solution further by itself. And indeed, when this is done, there is techniques of using different type of magnitudes and quantities in order to proceed with the learning process. And finally, we are able to, with all the technicalities specified here, to see that the solution is quite consistent with what we found before, with the pseudospectral method and the nice pictures you saw before. What you see here is the projection, this Q, on the time axis. Q is raised in the third dimension towards us, and you see here the central solidon continuing, as in the first figure, for lambda equal to 0.2. You see the solution here also, as time goes by, progressing and slightly dissipating. And here are errors. The errors are not so negligible entirely. They are of the order of 10 to the minus 3. This is the best were able to achieve. If you now increase the value of lambda, and you see now that there is a spread out. The initial profile of the soliton has progressed in time, but after a while, it has started to leave the central peak and spread out in space, as we saw in the previous picture. Similarly, you see here in time the lowering of the peak of the solution as the whole soliton spreads out in space, and the oscillations still will exist, but they're very, very small around the zero axis. The errors are again in the same region. Even here, they look even better, 10 to the minus 4. And so we are able to verify that this beautiful equation and this dissipative LLG setting is able to give us solutions which we understand from other problems of mathematical physics. We can study analytically by looking at homoclinic points and Melnikov functions, and we can even compute them numerically with quite a good accuracy, which compares very well with what we found with the analytical solutions. Here is also for lambda equal to 1.2. Here at 1.2, again, you see that the solution here has already spread out. By the time t equals to 1 unit, 1.2, you see the central part, and also the inserts below are diminishing in height rather rapidly. So lambda is quite a strong effect of dissipation
for the original solution. I didn't want to bother you with any more details, but this is just the summary of what we did. We looked analytically and numerically at what I think is a very interesting equation, Landau, Lifshitz, and Gilbert equation. And we did it by using previous results on how its solutions are mapped to a nonlinear Schrödinger equation that is non-local, also because it has an integral on the right-hand side, and that makes it more difficult. Now, still, Melnikov theory, which applies so nicely to lower dimensions and gives us very nice results, solitons in non-integrable systems, applies here also very well in the infinite dimensional case, and the solutions do indeed converge to zero as time t goes to zero. Now, whoops, that's wrong. As time t goes to infinity. Oh no, but even soliton, yes, no, this is correct. The soliton solutions are obtained when we go back in time, is where we started from, with the original soliton. As time t goes to infinity, solutions will damp down to zero, as you see. We use linear stability analysis to verify that it's the zero solution is a good one to start with, at lambda equal to zero. The soliton is unstable. And what does it evolve in? It evolves into the soliton solutions you saw before. We use the pseudospectral method and the physics-informed neural networks to verify the results. And we conclude that this is a very wealthy area to study in mathematical physics in perturbations of integrable equations. These are the references that I mentioned, Daniel Lakshmanan, Gilbert, the paper we just published, and I wish to thank you very, very much for your attention. Okay, thank you very much. Okay, also, I see that Haris Skokos has a question. I will try to be brief. So thanks, Tasso. That was a very interesting combination of analytics and numerical results, also with some fancy things about machine learning, which is very, very trendy. So I would like to ask the following. You said that even for lambda small, 0.2 up to lambda 1.2 that you said that you discussed, the soliton the solution is unstable. But in the pictures that you showed, the soliton was quite robust. It was sorry, yeah, no, okay. 1 minute. The soliton of the lambda equal 0 case is unstable. Okay, so meaning that if you start with it, if it were stable and you started with it, it will continue. Even with a perturbation, whatever the perturbation is, if it's stable and you start very close to it in stability region, it will continue as it is. However, if it's unstable, as we showed in lambda different from the 0 case, something will happen to it. You start close to it and it will expand. What will it do? Well, we predict it will create little waves, homoclinic points, and damp down to 0, as I said. That, you see, that's... okay, so it's not stable as lambda as time proceeds. It is unstable. Thank you. Okay, any more questions or remarks? Okay, from our side, there are no questions. Any questions from the online participants? Okay, in which case, thanks again very much. Thank you very much. So if you could please stop sharing your screen so that Haris can... Stop share, pause share, huh? There should be a red button, stop sharing. Okay, great. Okay? Yeah, thanks. So the next speaker for today is Haris Skokos from University of Cape Town. Harry, you can... Yeah, great, we can see your screen now. So you can start whenever you're ready. So I suppose you see my screen? Yes, everything is fine. Yeah, you can. Okay.
Thank you so much. Well, it is really a pleasure to be back in this conference, unfortunately, again, in an online format for me. And I would like to thank Sotiris and the organizers for giving me the opportunity to describe the work that we are doing here in Cape Town, also with some of colleagues in other places. So what I will discuss today is, well, is how we can use the method of Lagrangian descriptors. Maybe you have heard of that or not, but I will introduce briefly this method in order to identify chaotic behavior in conservative Hamiltonian systems. So one of the big loves of my research activity is chaos indicators, and that's why when I realized that Lagrangian descriptors can give you a good representation of the dynamics or the structure of the phase space, I thought how we can use them in order to quantify chaos. So this work is a work that was conducted in collaboration with some of my students in Cape Town, Sebastian Zieber, who finished his master thesis with me. Actually, this work was part of his master thesis. Malcolm Hillebrand and Arnold Nagbasare, who were at the time postdocs in my group. And of course, with some colleagues in other places, with Mattheos Katsanikas, who is in the Academy of Athens in Greece, and Steve Wiggins, who is at the University of Bristol. So as I said, this is work done at the University of Cape Town, and it will be a nice opportunity to give you a glimpse of what is our campus. This is our campus. Wow. And also Cape Town is a very beautiful city, just again, a glimpse of some of the nice attractions of the city. So let's move on to the scientific part and not the touristic part. So the outline of my presentation, as I've said, is I will describe what is the concept of Lagrangian descriptors and how we can use them as chaos in order to identify chaos. But then when we are talking about chaos, we have to somehow find the chaotic behavior of orbits with some certainty, and that's why we will use the smaller alignment index, which I will also introduce. Then the main part of the talk will be the two different indicators that we devised based on Lagrangian descriptor values and some brief application to the Henon-Heil system, and then I will summarize. So the idea of Lagrangian descriptors is quite simple, and this technique has been around for, I don't know, 15 years now. You see the first papers on that topic was in 2009, 2010. The idea is quite simple. If you have an n-dimensional dynamical system, what you would like to do is you would like to relate each initial condition with some quantity which is somehow capturing the features of the evolution. So the first thing that people did is to use the arc length. So actually you are taking the norm of the velocity, you are computing the integral of that in some time interval, and this is what they called later on. Initially they didn't call it like that, forward in time Lagrangian descriptor. So you integrate from 0 now up to some future tau, and you do a similar computation backwards in time, and then you can combine both these things together. So you're in the first introduction of the method of the index, the idea is you just compute the arc length, the length that the orbit is doing in the phase space. And why is this useful? Because let's see how this can be used in some simple models. So if you have this very simple Hamiltonian of 1 degree of freedom, then we know it is easy to see that we have a hyperbolic fixed point at the origin. If you compute the forward Lagrangian descriptor up to some time, and you color initial conditions according to the value of the Lagrangian descriptor, you have this picture, and dark regions means small values, which means small lengths, actually, small evolutions. And this gives you a very nice representation of the stable manifold. If you do the same thing backwards in time, you get a nice representation of the unstable manifold. And of course, if you combine these two pictures together, you have both the stable and the unstable manifold, a really nice and simple visualization. And you can do that also in some more complicated, in some sense, models, like, for example, the Duffin oscillator. Here, if you have the full forward and backward Lagrangian descriptor, we have this nice picture, and we know that this model has
a saddle at the origin and two homoclinic orbits. And here you see the manifold. And if you compute the Lagrangian descriptors along this line, you get this picture. And the important thing is that whenever we are crossing the manifold, we have a deep or a very steep change in the value of the Lagrangian descriptor. And then using the gradient of this curve or these values, you can identify the region where the manifolds are, which is an interesting feature. So some years later, there was another definition of the Lagrangian descriptor that people found more efficient numerically, in the sense that it was able to reveal these characteristics more profoundly. It is called the P norm. It is not actually a norm, but what we are doing is we are taking each one of the component of the velocity, we raise to some power P. Typically, the P is 1/2, the square root. We add these numbers and then we compute forward, backward, and the combined thing. And if you apply this definition, this Lagrangian descriptor definition, which we will also use in our study, for example, in the well-known and loved Henon-Heil system, at an energy which is above the threshold where you have escapes to infinity, you have this nice picture where you see, even at this stage, the structure of the manifolds. And of course, using the gradient in order to extract the high values, the places where there are high values in the change in the gradient, you can see the stable and the unstable, blue, stable, unstable manifold. And this is a nice way, and then very simple actually way, and computationally cheap way to manifest and see the structure of the manifolds. Yeah, So, Harry, yes, there is yeah. a saddle point somewhere in the little square. Somewhere So is here, there. yeah, it is here. Yeah. Okay. Here, okay, and you see here the crossing. Mm-hmm. So, so that's the idea. These are the nice pictures that I have seen in different papers, and of course, people have been using this idea to explore the dynamics of various dynamical systems, mainly in chemical reactions and things like that, but not only there. So the other thing that I said is we need also a well-established chaos detection technique, and what we will use is the smaller alignment index that we have been using for quite a few years now. The idea is rather simple. We have a dynamical system, Hamiltonian or symplectic map. We have an initial condition, and like when you want to, like in the case that you want to compute the Lyapunov exponent, you need a small deviation, the deviation vector, which is evolved along with the variational equations or the tangent map, if we are discussing for mappings. So in order to compute the maximum Lyapunov exponent, not usually, you need just one deviation vector. So the idea behind SALI is that you start with two different initial deviation vectors, that they are not parallel, and you evolve them in time, you normalize it from time to time, and you just compute the minimum value of the norm of their sum or difference. And the reason is quite simple. If the two vectors will be collinear, will be aligned, then the SALI will go to 0. And so, for example, if we take some representative cases for, again, the Henon-Heil system, you see that if we have chaotic orbits, the red and the blue are chaotic orbits. Here we see the Poincaré section. The red orbit is quite chaotic inside the chaotic sea. If you compute SALI, you see that it goes very fast, exponentially fast, actually to 0. This is 10 to the minus 16. If you take the blue orbit, it is sticky or weakly chaotic initially, but then eventually the points go into the chaotic sea, and we see that, again, SALI goes to 0 exponentially fast, but a little bit later, because we have this kind of weakly chaotic behavior at the first stages of the dynamics. But if you take a regular orbit like this one, the black one, then we see that SALI remains practically 0. And using these values, you can have charts of the phase space where, as we see here, black regions means very small values of SALI, chaotic regions, and light blue are high values of SALI, which means irregular orbits, and easily you can identify even structures like small islands here. So this index has been used in many different contexts, and just to summarize, we will not discuss 2D maps in this case, but the important thing is SALI goes to 0 chaos, SALI remains practically constant, different from 0 regular orbits. And
Now we have the Lagrangian descriptor, we have the chaos indicator tool. Let's try to see how we can use the values of the Lagrangian descriptor in order to visualize or quantify chaos. So the idea is the following, how we were, so for example, here, when we were creating these plots, we just have a very dense grid of points, and we compute the Lagrangian descriptor at every point. So now what we will do is we will create two quantities, the difference and the ratio of nearby, of the Lagrangian descriptors of nearby orbits. So we have our orbit initial condition X. We go to its direction in the multidimensional phase space. The first neighbor in the right or in the left in many different directions. And then here, what we are computing is the difference of these two neighboring, of the Lagrangian descriptors of these two neighboring orbits in both directions. The absolute values we divided in order to somehow normalize that by the actual value of the Lagrangian descriptor, and this is the difference. And the ratio is just, we create the ratio of the nearby orbit, initial orbit, nearby orbit in the other direction, initial orbit, and we check if these two numbers are close to 1, which would mean that the Lagrangian descriptor is not changing much. So what we are trying to capture here is the changing of the Lagrangian descriptors as we move in the grid. And just to give you an example, if you do these computations for a chaotic orbit, here the chaotic orbit, both indices, the difference and the ratio give you quite high values, these values. For the regular orbit, you get smaller values, not the same, but smaller values. And that's an indication that somehow, okay, this is a little bit hand waving. High values means chaos, small values mean regular behavior. And again, instead of just using 2 points, let's see how the Lagrangian descriptors themselves change along this direction. And you see that whenever we are in a regular region like here or here, we have a smooth variation, while in the regions of chaos, we have some really erratic behavior. And that's what we were trying to capture with the two indices, the ratio and the difference, this kind of smoothness, or try to quantify the smoothness or the erratic behavior. And if you see the Lagrangian the values of the difference of Lagrangian descriptors and the ratio, you see, which correspond exactly to this line. Again, high values correspond to the chaotic behavior, smaller values correspond to regular behavior. And of course, here I have a line which is somehow dividing the regular and the chaotic regions. Of course, this is a little bit arbitrary, how you can define this kind of threshold. One way of doing it is you just take all these values, create a histogram, and you see that, and another way, what we are observing here, two big peaks, one for high values, one for smaller values, and somehow in between, yeah, there is an ambiguity here. You just put a threshold and you say everything which is above is regular, everything which is below is chaotic. This is something that we are doing also for the SALI, and here I have the SALI values after many iterations, sorry, time interval, a large time interval of the integration, and you see that high values for the SALI practically constant means regular motion, while small values means chaos. So using this as an indicator of the true nature, we say whatever is very high or very low is regular or chaotic, and then let's see what happens if we use these indices based on the Lagrangian descriptors. And here I have some color maps. So I color initial conditions according to the value of SALI, to the value of the ratio of Lagrangian descriptors or the difference. And you see immediately that these two indices also capture the dynamics quite nicely. But okay, pictures are nice. We see that the methods can really reveal the dynamics, but let's go into some more details. What we are doing here is we are comparing the classification that we achieve from DL or RL with the SALI. And here we only color the misclassified orbits. So here I have the results for the difference. Red points
are classified as regular according to the DL technique, but in reality are are chaotic according to Sally. So these red points, although this method says that they look regular because they are above this threshold that we somehow arbitrarily chosen, in reality are chaotic, and the blue are classified as chaotic, although they are in reality regular. So these are the errors of, in some sense, of the techniques, but although these points might look many, they are not so many. They are less than 10%. Actually, it's around 5%. 10% was the worst case scenario that we have seen in different numerical simulations. So that means that for a very, not much detail, but a general description of the overall dynamics, these two indices can be used quite efficiently. And recently, there was another similar index in some sense, which somehow tries to capture the second derivative of the Lagrangian descriptor. And again, this index, which we also tested in our papers, have more or less the same behavior. You see again the distribution of the index, and you have to define somehow the threshold, regular, chaotic, and chaotic large values, regular small values. Here is the color plot. Again, you have the same feeling that all these features are captured, but again, some points are misclassified based on the results that we have from Sally. So the main point here is that these ideas about using the values of the Lagrangian descriptor as chaos indicators are quite helpful, and I'm already at the end of my presentation. I didn't want to go into many details because we have done also some more detailed analysis of the results, but the idea is that using the Lagrangian descriptors in a clever way, you can also extract cheaply, very easily, an understanding about the chaoticity of the system. And okay, as I said, there are some problems, mainly at the borders of the stability islands, but the misclassified number of orbits is very small. The advantages is that, first of all, this is very easy to compute. You just take an orbit, you integrate it, you just compute the Lagrangian descriptor, which is an accumulation of some quantities related to the evolution. You do not really need to integrate very long in time. That's also an advantage. And then you have these numbers, and using these numbers, you can compute the different quantities, the ratio or the difference, and you do not need to integrate the variational equations like, for example, you do when you compute the Sally or also the Lyapunov exponent. The good thing is that you get a very good overall understanding of the dynamics of the system. The drawback is, of course, that this is not very exceptionally accurate, but it is quite good because in the worst case scenario, 90% of the orbits were classified correctly. Well, in most cases, it was 95 or above. And although I just mentioned some results with the Henon-Heil system, this has been tested also for 2D maps and 4D maps with the same level of accuracy and more or less the same advantages. And just a list of publications where this Lagrangian descriptor techniques or Sally technique has been used or introduced, and here are the two main papers that the results that I presented in this talk. Thank you very much for your attention. I hope that I didn't take a lot of your time. Thank you very much, Haris, for the interesting talk. Are there any questions or remarks? Yeah, there is a hand already by yes, Erasmus, but I would like to ask a question later. Okay, who wants to ask a question? I cannot see it, unfortunately. Stane Erasmus. Okay, Sane, you can ask. Sorry, I was just doing the applaud emoji. I didn't have a question. It was clapping. Yeah, it was clapping. They look similar. I also get confused most of the times. Yeah. So, okay, Mr. Burns, you can ask your question. Yeah, I can also use the applause this way. But, hi, I have the question. I still like yours and our Sally better, I would say. And I would like you to tell me what the difference in time computation, in other words, how
we go with time demands for applying the descriptors compared to how much time Sally goes is applying. And also, I'm afraid in the higher dimensional cases, I still believe Sally will be a lot more useful. Try to go back and so no, not that back. So here. So look, we are computing the Lagrangian descriptors when by integrating actually only forward in time. That's also enough, up to 10 to the 3 time units for the Henon-Hiles system. If you do the same computation for the Sally up to 10 to the 3 time units, you get this inset. You see that the distinction between regular and chaotic is good enough, but not completely clear. So always we were comparing with the results of Sally up to 10 to the 6, where you see that you do not have the intermediate cases. The advantage of the Lagrangian descriptors is that you just need to integrate only the orbit itself, not the variational equations, which means that you have some more computations to do, especially with Sally when you have 2 deviation vectors to compute. So if you compute for the same time and you compare, you get something like 1/3 of the CPU time needed for the Lagrangian descriptors to get the picture. So it is faster. But on the other hand, in high dimensions. No, but also in lower dimensions. As I said, the accuracy is around 90%, 95%, which is acceptable, but not necessarily good depending on what you want to do. If you want to have a detailed analysis of the system, then definitely you have to use Sally, also in higher dimensions. If you want to have a very good approximation, rough, but not that rough, but good, but not very precise, then Lagrangian descriptors can also be used there. That's the message. I still believe that Sally is, and the generalization Gali, as you know very well, is better, but for a very detailed and accurate analysis of a system. Okay, is that clear? So don't worry, we are still supporting the Sally and Gali techniques. Yeah, I thought that Lagrangian descriptors are more useful perhaps for escape orbits to find the region of escape. You can also use it in different ways. So people have never used them before in order to quantify chaos. And that was, in some sense, our contribution. Let's see if this tool, which has been used by many people mainly in visualizing the structure of manifolds, which is nice, as you saw, for example, here, you see the manifolds quite nice, and you can extract them, and that's a useful information. The idea was, can we use it also for chaos? The answer for identifying chaos, the answer is yes, but it is not very accurate, exceptionally accurate. But it is not, completely wrong. That's the message of these two works. Okay. Thank you. Okay. Any more questions or remarks? Can I ask a quick question, Harry? In your summary slide, you said that these detecting chaos methods were used for symplectic maps. Okay, I understand it's not your work, but maybe you can comment. Is it not symplectic means in this sense integrable? No, symplectic means that they preserve the symplectic structure, but they can have also chaos. They are not, it's like the standard map, for example. And so the standard map and the generalization of the standard map to 4 dimensions. Actually, we have applied this technique. Okay, it's your work. I see. Yeah, these 2 papers are, but the mapping is symplectic. It has a symplectic structure, but it is not integrable. There is chaos there. I see. Okay, I'll check out this work. Thanks very much. Yeah, actually, these are the 2 papers that I mentioned here. Oh, I see. Thank you. I'll check it out. But I didn't have the time to go to present understand. also the results. The idea was just to give you the main message here. Okay, thanks very much. Okay, thanks again very much. So I stop sharing. Yeah. So the next speaker is here. So those who are on Zoom, you can ask questions, but you can see it via the YouTube, but don't have the sound open at the same time from both applications. So the next speaker is Sergey Balotin. I will open the slides. 1 second.
Okay, you can start. Thank you. I was asked to talk in English today, so it will be in English. I'm very glad to be here. Actually, it's my first time in Yaroslavl. It's strange, just 200 kilometers from Moscow, but still, hope not the last time. So I will be talking about, here is the title, and the problem is as follows. We have a Hamiltonian system. So QP are conjugate variables, coordinate and momentum, x and y are also conjugate variables, but there is a small parameter here. So we have a Hamiltonian, there is no small parameter in the Hamiltonian, but in the symplectic structure there is a small parameter. So when epsilon is small, the variable z move fast and w very slow. When epsilon is 0, the w doesn't move at all, it is a constant. And we get just a Hamiltonian system with Hamiltonian depending on this parameter w. Of course, when epsilon is no longer 0, w starts changing, and the goal of all this subject is mostly to determine evolution of the slow variable w. Okay, of course, it's a very, very old subject, like 200 years old. Here are some motivations. The classical situation is when the Hamiltonian depends on a slowly changing parameter. Then we can introduce two formal conjugate variables, tau and h, write down an autonomous Hamiltonian, and the symplectic structure is like this. That's the most classical case. There are other situations. For example, we can consider Newton equations. Two particles, one of the particles has a large mass. Mass is epsilon power -2. That's a slow, fast system. Hamiltonian is like this, and this symplectic structure. Okay, so let's go back to classical theory. Suppose, consider this frozen system when w is constant, when the fast variable is constant. And suppose first that all its trajectories are periodic. Let's compute the action, integral of p dq of this periodic orbit. It's a classical result that this function will depend only on the level of energy, not on the periodic orbit itself. By the way, the period is just a derivative with respect to energy. It will be important in the future. So that's for the frozen system. Now we take small epsilon, and then we can average along periodic trajectories of the frozen system. And the averaging principle implies that this action will be an adiabatic invariant. It will change much slower than w. W changes with rate epsilon. This action changes with average rate of order epsilon square. It's a very classical result. But actually we can say more. Okay, we fix energy. By the way, in the future, energy will be always fixed. I work on a fixed energy level, always. Actually, this action variable with high precision, it describes how the slow variable w moves. Okay, that's classical result. I don't talk about history here. It's in the textbook in classical mechanics. Okay, of course, the most important case is when this fast system, the frozen system, has 1 degree of freedom. Then, in general, very often all trajectories are periodic. But not all. For example, if we have an equilibrium, a critical point,
in this system. Then we have a separatrix. Usually inside the separatrix, the trajectories are periodic, closed curves, level curves of Hamiltonian. Outside trajectories are also periodic, but of course the homoclinic orbit is not a periodic trajectory. So this theory about adiabatic invariance, it is destroyed when solutions approach this separatrix. So that's a very interesting and important phenomenon. It was studied again by physicists a long time ago, but main mathematical results were obtained by Anatoly Neistat, well, a long time ago. So he described what happens when solution approaches the separatrix. Again, for the frozen system, separatrix, of course, is invariant under the flow, but when epsilon is non-zero, then solutions may cross separatrix. And then what happens? Well, turns out that inside the separatrix and outside the separatrix, there is an adiabatic invariant, but it is given by different formulas in all these three components of the complement of the separatrix. Well, the asymptotics is something like this. The main term is what some people call the Poincare function, some people call Melnikov potential, and then there is a correction depending on the eigenvalue of this hyperbolic equilibrium point. So inside these homoclinic loops, there is adiabatic invariant, but when we approach the homoclinic loop, it behaves less and less well, and when we approach the separatrix, in fact, it will have jumps, quasi-random jumps of order epsilon. And that's what was studied by Anatoly Neistat. So when the slow variable crosses this critical curve z is the value of w when we are on the separatrix, when the fast variable is on the separatrix. Then the adiabatic invariant will have quasi-random jumps of order epsilon. Then we leave a neighborhood of this critical curve. Then again there is an adiabatic invariant, and the slow variable follows a level curve of this adiabatic invariant till we cross this curve again. Then again a quasi-random jump and so on. So there is a big measure, sometimes even a full measure, of trajectories with quasi-random behavior. Well, what I will be describing is some kind of a weak version of Neistat results for many degrees of freedom. Unfortunately, when there are many degrees of freedom, then all what happens in the future in my talk will be on a zero measure set. Actually, even the set of relatively high codimension. Unfortunately, that's almost always in Hamiltonian systems. All theoretical results happen on a zero measure set. Well, of course, there are exceptions like Anosov systems, but that's very rare. Usually, it's all zero measure set. Okay, here it's even worse than zero measure. It's high codimension. But the idea is the same as for was in the beginning. Okay, suppose we have the frozen system has a hyperbolic periodic orbit. They always appear in families, as we know. So there will be a manifold filled by this periodic orbit. Now we know that for small epsilon, this manifold will not disappear. There will be a normally hyperbolic invariant manifold. And if we restrict our system to this manifold, we obtain, again, a Hamiltonian system with just 1 degree of freedom
frozen system. So there will be an adiabatic invariant. That's the idea. Okay, actually, it's not mine idea at all. This idea was used, for example, in a work of Gelfrich and Toraev about, I don't know, 15 years ago. So I will not describe this in the details. It's all written here, but I don't have, actually, it's already 11. Okay. I don't have much time. I think I have like 10 minutes left. But the thing is that if the frozen system has a chaotic invariant set, a horseshoe, again, they appear as families. And it turns out that in this case, there are lots of solutions which spend a lot of time near hyperbolic periodic orbits. And then there is a local adiabatic invariant like it was in the previous slide. And then there are solutions which follow a level curve of one adiabatic invariant corresponding to one homoclinic or to one periodic orbit, then another periodic orbit, and so on. So there is a quasi-random behavior of a slow variable, and it changes quite fast with speed of order epsilon. Okay. So I will be trying to do the same, but at the critical level of the Hamiltonian. So let's go back to the situation studied by Anatoly Neistat. Suppose that there is but there are many degrees of freedom now. So there is a hyperbolic equilibrium, stable and unstable manifolds. There are many eigenvalues. I call an eigenvalue leading if it has the smallest absolute value of the real part. We know that in the stable and unstable manifolds, there are strong stable and unstable manifolds corresponding to non-leading eigenvalues. And I call a homoclinic orbit leading if it doesn't lie in the stable or in the strong stable or unstable manifold. That's generic condition. Okay, there are two possibilities, two generic possibilities. Real leading eigenvalues or complex leading eigenvalues. Here there are two, here there are four. Of course, the most interesting case is the real case, because when the frozen system is natural, only the real case appears. But if the metric in this kinetic energy is indefinite, or we add gyroscopic or magnetic forces, then also complex eigenvalues may appear. I will talk about that in the very end. Okay, when we have the real case, then homoclinic orbit has asymptotic directions when it enters the equilibrium. So we can define the following symplectic invariant. That's just the area of the parallelogram, symplectic area of the parallelogram given by these two vectors. Actually, it is a version of Lazutkin's invariant. Lazutkin introduced it for symplectic maps, but, well, it's the same. And I call a homoclinic orbit positive if this is positive, or negative if it is negative. In one dimension, all homoclinics are positive. Well, for a natural system, the picture is like this. So here is a natural system with 2 degrees of freedom in this picture. So that's the configuration space, no phase space. So this is a positive homoclinic. It exits and enters the equilibrium more or less from the same side. If it enters from the other side, then it will be negative. Okay, so turns out that in this case, there will be a local adiabatic invariant, and it is given by a formula very similar to the one which was in the 1 degree of freedom case. Here in the denominator, there is this invariant, Lazutkin invariant.
Here, by the way, there is a mistake. It shouldn't be O of this one, but there is must be a power a little bit larger than 1, or else this and this will be of the same order. So there is a mistake, I'm sorry. Okay, here is a theorem, well, which tells us what? So epsilon is small. There are excuse me, I forgot to say, D plus and D minus are one-sided neighborhoods of this critical manifold, which correspond to the critical level of the energy. So the formulation are different in the positive side neighborhood or negative side neighborhood. So let's take plus here, everywhere here, forget about minus. Let's take the initial point in this positive side. Then there is this trajectory of our system with W starting at this point, with W staying in this positive neighborhood for some time. In the interval from Ti to A plus 1, the first variable shadows the corresponding homoclinic, and at each step, time changes by the derivative of this adiabatic invariant with respect to energy with some small error, and the slow variable changes in this way. Again, J, I forgot to say what is J. J is this symplectic matrix with 1 and negative 1 of the diagonal. Excuse me. Okay, so here is the corollary. Let's consider the following system. So x and y, remember, were the slow variables. So W is a pair of x and y. So it's almost a Hamiltonian system with Hamiltonian I, just there is a denominator here. Denominator is a scalar. So let's consider the flow of the system. So the corollary is that if there is a trajectory of the system which stays in the positive neighborhood D plus for some time interval, then for small epsilon there is a trajectory of our system such that W shadows the trajectory of the system for a long time of order epsilon minus 1. Of course, it's a local result. It works only while this W stays in this small neighborhood. In fact, we can compute the derivative of this function h, the critical value of the energy, along solution of this system. So it's a Poisson bracket divided by the logarithm. So if this Poisson bracket is positive, then our solution of this equation will exit our neighborhood D plus after a time of this order. To continue, we need not a positive, but a negative homoclinic. So here is the simplest result about this. So suppose we have two homoclinic orbits, one positive, one negative. PKs are the corresponding point carrier functions. Suppose the Poisson brackets are positive, and we take initial point on the positive side of our critical manifold. Then the flow of our system, which appeared in the previous slide, will cross this critical manifold sometime. Let's start the flow of the second system with Hamiltonian phi 2, and we obtain a broken trajectory W hat, which first follows solution of this flow and then solution of this flow. So corollary is that for small epsilon there is a trajectory of our system such that W shadows this solution. Well, of course, this corollary doesn't work for systems with 1 degree of freedom, which was studied by Neistat. Then both homoclinics are positive. There is a version of this result which includes the case of 1 degree of freedom, but I don't have time for that. One can also
can consider more complicated orbits. This is somehow reminiscent of the result of Gelfrich and Torayev, which I mentioned at the beginning. But okay, no time. Okay, just, okay, can I have still 1 minute? Yes, sure. So now about the complex case. Suppose we have complex leading eigenvalues. In some sense, this case is easier. In fact, there is an old result of Richard Devaney, which under some assumption tells that in this case, the existence of a transverse homoclinic implies chaos. Well, not chaos, but existence of a horseshoe in our Hamiltonian system. This is not true in the real case. In the real case, we need at least 2 homoclinics to get chaos. So in some sense, this case is simpler. So we don't have to distinguish between positive side of our critical manifold and negative side. Let's just take a small delta neighborhood of our manifold, take some sufficiently large k, then it turns out that there will exist a hyperbolic periodic orbit of our system, of our frozen system, which makes, well, more or less k revolution near equilibrium point. Remember that the flow on the stable and unstable manifold here is a focus. So solution makes many, many revolutions. And the action of this orbit will be given by the following asymptotic formula. And then we have the result, which is absolutely similar to the previous one. We take a system with this Hamiltonian. Well, there is also denominator. Remember, there was this system 1. There was denominator derivative of this action with respect to energy. Take solution of this system. Then for small epsilon, there is trajectory of our system on the energy level, such that W shadows this curve. Well, example, I didn't have any applications here at all, but here is a hypothetical application. So, as I said, complex eigenvalues appear for natural systems if we add the so-called gyroscopic or magnetic forces. Gamma is a close to form on the configuration space. Then it could be that there are hyperbolic equilibrium with complex eigenvalues. And the famous example is the plane restricted circular three-body problem. If we pass into a rotating coordinating frame, it becomes an autonomous Hamiltonian system with 2 degrees of freedom. There are equilibrium points, so-called liberation points. 2 of them correspond to the maximum of the effective potential energy. These are called triangular liberation points. And if the ratio of the masses of the heavy bodies satisfies some inequality, then this triangular liberation point have complex eigenvalues. So that's the situation appearing in the previous slide. So now the question is, does there exist a transverse homoclinic orbit? Well, I am not able to do these things because I don't use computers, well, except for presentations. But there was a computer-assisted proof recently that such an orbit exists. So in principle, one can try to apply my results in this situation. But of course, this needs a lot of work, and the value of this work is a bit questionable, as all applications of general theory. So I stop here. Thank you for your attention. Okay, thank you very much. Are there any questions or remarks? Yeah, someone wants to, yeah, you can ask a question if you want. Yes, Sergey, yeah. Thank you, Sergey. Very, very interesting talk. I have a question regarding if it's possible to study the probability distribution of the orbits you looked at in the thin layer above the homoclinic orbit. Is there a way to know? Because I don't believe this statistical distribution is going to be uniform. Well,
in the work of Anatoly Neistat, which I described in the very beginning, people were studying probabilities of different phenomena which will happen there. There are even some results which showing that there will be kind of like diffusion type processing in the limit. Unfortunately, I didn't mention that, but the things, the orbits that exist here in my talk are all highly unstable. They have positive Lyapunov exponents, and these Lyapunov exponents are not small at all, because my orbits always come close to that unstable hyperbolic equilibrium. So unfortunately, talking of probability, at least to my mind, here is not very useful, because all this is probability zero phenomenon, unfortunately. Thank you. Okay, any other questions or remarks? Okay, in which case, thanks again very much. So we're having a coffee break, so we meet again at 11:45.
The next speaker, the first speaker actually of the after break session is Andrei Orlov, and he will be talking. He will be talking about existence and stability of solutions with an internal transition layer of the reaction diffusion advection equation. Okay. My presentation has full information about my talk, and I talk in Russia. Да, добрый день, дорогие коллеги. Я представляю научную группу профессора Нефедова Николая Николаевича. В нашей научной группе рассматриваются классические уравнения математической физики, в частности, к которым относятся уравнения реакции, диффузии, адвекции. И мы занимаемся изучением решений, имеющих резкие переходные слои в окрестности некоторых точек. Вот. Такие решения в литературе называются контрастными структурами. И сегодня я расскажу о существовании и устойчивости решений с внутренним переходным слоем в уравнении реакции, диффузии, адвекции с КПЗ нелинейностью. Сейчас. Ага, окей. Я буду рассматривать простую модель, которая представляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение. Далее мои коллеги в основном будут рассказывать об уравнениях в частных производных. Ну вот для того, чтобы иллюстрировать основные эффекты, связанные с сингулярными возмущениями, очень часто принято начинать с простых моделей, в частности с ОДУ. Я рассматриваю следующее обыкновенное дифференциальное уравнение квазилинейного типа. Особенностью данного уравнения является присутствие слагаемого, содержащего вторую степень первой производной. Такие слагаемые в литературе принято называть КПЗ нелинейностями, потому что впервые они появились в работах по теории полимеров, поскольку это уравнение прекрасно описывает рост свободной поверхности в теории полимера. Вот я привожу пример, что это детерминистическое КПЗ уравнение. Кроме того, данное уравнение появляется в нелинейной теории горения, а также в теории популяционной динамики. И следует сказать, что данное уравнение также интересно с теоретической точки зрения, поскольку вот этот вот квадрат является предельным показателем, при котором нелинейность правой части удовлетворяет условиям Бернштейна на рост нелинейности. Вот. Ну, или всем видно, что данная нелинейность принадлежит классу функционагума. Мы будем предполагать выполненными следующие условия. Функция правой части, определенная на некотором интервале u от минус 1 до 1 и от 0 до эпсилон, и также функция а являются достаточно гладкими функциями своих аргументов. Так называемое вырожденное уравнение, получающееся путем приравнивания малого параметра к нулю, имеет три корня, которые упорядочены между собой, и также выполнены условия f по u на крайних корнях больше нуля, а на корне по центру меньше нуля. Это условие обеспечивает нам существование соединительной сепаратрицы. Для того, чтобы рассмотреть задачу далее, мы введем так называемую присоединенную систему. Вот. И особенность данной задачи также состоит в следующем, что сепаратрисы, входящие в седло в данной задаче, выписываются явным образом, и их можно видеть вот здесь. Вот. Кроме того, как несложно видеть, уравнение для u с волной, если мы вот сюда вот подставим, может быть решено, и его решение может быть записано в виде квадратурных формул, что также удобно для того, чтобы численно моделировать задачу. Мы определим положение внутреннего переходного слоя путем условия 3. Вот, внутренний переходный слой будет определяться из условий пересечения корня φ2 в точке x со звездочкой с u равным x со звездочкой, u в точке x со звездочкой. А точку x со звездочкой мы будем искать в виде ряда по степеням эпсилон. Причем
Для специалистов скажу, что дальше мы не будем раскладывать в ряд эту точку до последнего момента. Это сильно упрощает наше построение. Формальную асимптотику мы строим стандартным образом. Мы рассматриваем левую и правую задачу. Задачу слева от минус единицы до x со звездочкой и задачу справа от x со звездочкой до единицы, и строим формальную асимптотику в виде суммы трех слагаемых. Функции регулярной части, функций внутреннего переходного слоя и погранслойной части. И далее мы рассмотрим так называемый некритический случай. Для того, чтобы определить коэффициенты x0, x1 и так далее, вот, мы используем условия гладкого сшивания асимптотических разложений в точке x со звездочкой. И вот для того, чтобы сформулировать условия, при которых возможно существование внутреннего переходного слоя, нам важны следующие условия А3. Условие А3 – это чтобы функция h – это функция, которая берется в точке x равным x0. Чтобы это равенство было выполнено, нужно потребовать, чтобы мы имели корень x равный x0 на интервале от минус единицы до единицы. Вот. А условие А4 является важным для того, чтобы мы позже показали устойчивость контрастной структуры. Мы потребуем, чтобы корень этого уравнения удовлетворял неравенству dh по dx в точке x0 меньше нуля. Как будет видно далее, это является условием устойчивости контрастной структуры. Устойчивость по Липунову. Также в данной задаче можно рассмотреть критический случай, когда функция i, ну или что то же самое функция h, тождественно равна нулю. Вот, тогда из условий гладкого сшивания в точке x со звездочкой получается, что первое слагаемое в разложении отсутствует, а мы получаем в следующем порядке функцию g1, которую мы должны потребовать, чтобы она имела один корень. Тем самым мы определим положение внутреннего переходного слоя в нулевом приближении также. Вот. Ну и также, конечно, в условии А4 мы имеем похожие условия dg1 по dx точки x0 меньше нуля, что также нам гарантирует устойчивость. Вот. Далее мы используем метод верхних и нижних решений, развиваемый для данного класса задач Николаем Николаевичем, который носит название в литературе асимптотический метод дифференциальных неравенств. Мы доказали теоремы. Первая теорема – это если выполнены те самые условия 1, А4, то для достаточно малых эпсилон функция O от x эпсилон, ON от x эпсилон является асимптотическим приближением с точностью O большое от эпсилон в степени n плюс 1. Вот, то есть приближает наше решение с внутренним переходным слоем. Вот, такую же теорему, я не стал ее здесь приводить, можно сформулировать для критического случая в данной задаче. Вот. Далее мы можем рассмотреть асимптотическую устойчивость по Липунову. Для этого мы применяем в данной задаче стандартный метод барьерных функций или экспоненциальных барьеров. Можно проверить, что функции альфа и бета, построенные таким образом, являются верхними и нижними решениями соответствующей начально-краевой параболической задачи. Вот. И, следовательно, сформулировать теорему об асимптотической устойчивости по Липунову. При этом важным является условие dh по dx меньше нуля при проверке дифференциальных неравенств. Если оно не выполнено, мы получаем неустойчивое решение, соответственно, как мы сейчас покажем. Вот. И вот теорема выглядит следующим образом. При выполнении условия 1А4 для достаточно малых эпсилон решение O от x эпсилон является асимптотически устойчивым по Липунову с областью устойчивости альфа-0, бета-0. Альфа-0, бета-0 – это, соответственно, верхние и нижние решения нулевого порядка точности, которые построены с использованием сконструированной асимптотики. И мы можем также гарантировать, что в этой области мы имеем единственное решение задачи 1. Также мы можем сформулировать такую же теорему в критическом случае.
Вот я далее расскажу новый момент, который мы начали развивать недавно. Это исследование главного собственного значения линеаризованного оператора. С помощью исследования главного собственного значения линеаризованного оператора мы можем также показывать неустойчивость при некоторых условиях контрастных структур. Это, конечно же, является важным при численном моделировании, потому что мы можем сразу проверить достаточные условия и убедиться, какое мы с вами решение имеем. Вот. Потому что наши задачи являются жесткими из-за присутствия малого параметра при старшей производной, вот, и достаточно трудоемкими для счета. Поэтому сконструированные асимптотики являются очень эффективными при исследовании задач. В качестве начальной функции мы берем сконструированную асимптотику и решаем задачу параболическую стационированием, вот, и получаем стационарное решение. Вот. Значит, мы рассматриваем задачу Штурма-Леувиля для линеаризованного оператора. Линеаризованного на решении, конечно. У это решение, которое мы исследуем. Вот. И является известным тот факт, что если главное собственное значение лямбда-0 больше нуля, то мы имеем с вами неустойчивое решение. Вот. Для того, чтобы показать этот факт, мы используем метод неупорядоченных верхних и нижних решений. Если мы покажем, что в некоторой зоне верхние и нижние решения не упорядочены, то, применяя следствие из теоремы Крейна-Рутмана, мы моментально получаем, что O от x эпсилон неустойчиво. Но можно продвинуться дальше. Можно продвинуться дальше и даже показать оценку на лямбда, оценку снизу. Соответствующее условие, при котором мы получаем неустойчивость, является условие А4 штрих. Оно имеет знак в другую сторону, в отличие от предыдущего условия А4, который гарантировал нам устойчивость контрастной структуры. То есть корень уравнения h от x равный нулю удовлетворяет неравенству dh по dx больше нуля. Таким образом, нам удалось доказать теорему А1, А4 при выполнении А1, А4 для достаточно малых эпсилон. Стационарное решение задачи 1, для которого UN является асимптотическим приближением, является неустойчивым. Вот. Также мы показали следующее, что лямбда-0 имеет следующую оценку снизу, то есть лямбда-0 больше либо равна константа c на эпсилон. Ну и такая же теорема верна в критическом случае. Вот. Таким образом, в дальнейшем наш план – это исследовать такие решения в прикладных задачах, конечно, потому что если я вернусь на слайд 1, то, как я уже сказал, что это уравнение является уравнением КПЗ классическим. Если здесь функция U – это высота поверхности в теории полимеров, вот, то это уравнение прекрасно описывает рост этой поверхности. То есть является уравнением, которое может быть использовано для приложений. Вот. Кроме того, в популяционной динамике член du по dx в квадрате используется для описания нелокальных взаимодействий. Вот. Также планируется рассмотреть приложение из популяционной динамики. Вот. Кроме того, конечно, исследовав данное ОДУ, мы можем рассмотреть периодические постановки, а также в нашем проекте текущем мы сосредоточены также на системах тихоновского типа с быстрым и медленным уравнением, в том числе включающим в себя вот нелинейности подобного типа. Так. Да, это все, что я хотел сказать. Результаты по данной работе уже опубликованы в журнале «Дифференциальные уравнения» в 2023 году. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопрос или замечания? Спасибо. Андрей, я, видимо, там где-то пропустил вот эта функция h, да, которая у нас там очень важную роль играла. Вот, это, я так понимаю, просто разность между вот этими производными, да, слева? Главная часть Это разность между
Разность между левой и правой производной и нулевой задачи. Вот. Ну да, которые мы нашли. Нулевые, да, которые мы определили, да. Ага. И особенность в том, что они у нас вообще представляют собой, явным образом выписываются. То есть можно предложить конструктивные условия, которые легко проверяются. Вот они. Ее даже написать можно. Да, ее можно написать в данной задаче. И вот у меня вопрос как раз с этим связанный. Он у нас в слове А3 говорит о том, что там у нее должен быть обязательно корень. Да. Вот это существование корня. И этот корень как раз местоположение переходного слоя. Вопрос, да, в нулевом порядке. А может там быть больше одного корня? Да, там может быть больше одного корня. Вот. Это, на самом деле, это как раз вот далее, скорее всего, вот Владимир Тарасович будет об этом говорить, потому что у нас очень часто, если есть несколько корней, обычно контрастные структуры устроены таким образом, что если есть устойчивое решение, то рядом где-то находится и неустойчивое. И вот если мы получаем множество контрастных структур, то их надо тоже исследовать соответствующими методами. То есть в данном случае я требую, чтобы был один корень, и у него была окрестность. Вот. А так может появляться еще, конечно, несколько контрастных структур. Any more questions or remarks? Okay, in which case, let's thank the speaker again. Thanks very much. So the next speaker is Vladimir Volkov, and he will be talking about the structure of the internal transition layer in the reaction diffusion problem in the case of a balanced reaction with a weak discontinuity. Ага, слышно. А, вот это вот управление, да? Да. Пожалуйста. Надо было фокус. I will start my talk in English and will say that for our foreign participants that my presentation is quite full and contains almost all about I will talk in my about I want to say in my talk, but it seems that in Russian it will be more precisely. So further I will speak in Russian. Я еще хочу напомнить, что наша конференция официально была еще объявлена как конференция памяти Валентина Федоровича Бутузова. Вчера вот мы юбиляра поздравляли, но вот я хочу об этом тоже напомнить, потому что Валентин Федорович, конечно, выдающийся математик был. Он был заведующим нашей кафедры примерно 20 с лишним лет и является основоположником вот этой вот теории сингулярных возмущений, которой мы, в общем-то, сейчас все занимаемся вместе с Владой Борисовной Васильевой. Естественно, многие его идеи до сих пор еще мы активно развиваем и используем. Ну и хочу сказать, что вся эта вот наука, она, сейчас вот Андрей рассказывал, там, конечно, были формулы короткие, но между ними стоит довольно такая серьезная техника. Так вот, Валентин Федорович, конечно, был непревзойденным мастером именно вот этой техники асимптотической. То есть с ним мало кто может в этом плане сравниться. Ну, поэтому наши доклады в какой-то степени посвящены вот памяти Валентина Федоровича. Я хотел еще раз напомнить об одном посвящении вот этой конференции. Так, ну дальше, вот, собственно говоря, мой доклад, название присутствует, структура внутреннего пограничного слоя, это как раз фактически на ответ Ильи. Здесь будет несколько переходных слоев в одной довольно специфической задаче. Ну, общие слова тут такие, что для задачи, которая будет показана позже, произведен асимптотический анализ, доказано существование внутреннего переходного слоя, исследован вопрос устойчивости, и показано, что
здесь будет задача с критическим случаем. Показано, что даже маленький разрыв реакции, там будет реакция разрывная, значит, маленький разрыв реакции может приводить к структурам конечного размера. Итак, вот, собственно говоря, основное уравнение, которое мы рассматриваем. Здесь вот эта вот функция достаточно гладкая, а вот это вот имеет разрыв в некой точке, находящейся внутри отрезка от -1 до 1, ну, предельные значения различные. Решение определяем вот как функцию из класса, который написан ниже. И основная цель, вот доказательство существования решения в виде контрастной структуры, локализованной в окрестности вот этой точки XP, где происходит разрыв правой части. Ну вот уровень, на котором происходит переход, чуть позже будет определен в дальнейших слайдах. Но методика исследования основана на асимптотическом методе дифференциальных неравенств, о котором уже было сказано, то есть строится формальная асимптотика, затем модифицируется в определенном порядке, ну так, чтобы можно было доказать существование и единственность и устойчивость соответствующих решений. Итак, основные условия. Функции, входящие в уравнение, достаточно гладкие. Уравнение вот такое вот имеет 3 изолированных корня, удовлетворяющие определенным условиям на производные. Ну и в отличие от предыдущего доклада, здесь вот, вот это вот условие выполнено тождественно на всем отрезке от -1 до 1. Этот случай мы называем критическим случаем. Что известно около этой задачи? Итак, вот если у нас разрыва реакции нет, хорошо известна вот такая вот естественная задача, в которой функция f удовлетворяет тем условиям, которые были написаны выше, ну тогда существует решение типа контрастной структуры типа ступеньки, положение которой определяется корнями вот этого уравнения. Ну, в нашем случае это уравнение выполнено тождественно, поэтому в данном случае в этой задаче контрастная структура может образовываться в окрестности любой точки отрезка. Вторая задача, которая, в общем, так тоже близка к этой, это задача с разрывной правой частью. Тоже известен результат о существовании контрастной структуры типа ступеньки с переходным слоем вблизи точки разрыва, и уровни, между которыми этот переходный слой образуется, это есть корни вот этих вот функций справа и слева от точки разрыва. Вот наша задача как бы выбрала в себя особенности вот двух предыдущих, которые я показал. Ну а именно особенностью является то, что, во-первых, вот это условие выполнено тождественно на отрезке от -1 до 1. И второе, что разрыв, так сказать, слабый разрыв, он только в первом порядке по эпсилон в правой части. Так, итак, вот основные идеи того, как мы эта задача исследуется. Определяем уровень, на котором происходит, ну, на котором будет характеризовать точку перехода функции p от эпсилон, которая заранее неизвестно определяется в процессе построения асимптотики. Справа и слева строятся асимптотические приближения, сшиваются вот на этом, в точке xp, вот на уровне p от эпсилон, который определяется в процессе построения асимптотики. Ну и основную, так сказать, роль играет вот эти, в нашем случае интересует функция q, которая определяет поведение вблизи переходного слоя, но на границах там условия Неймана были, там пограничные функции вообще отсутствуют, ну и в общем-то, они мало интересны, поскольку быстро затухают и в окрестности переходного слоя оказывают мало влияния. Так, итак, вот уровень, на котором происходит сшивание этих асимптотик, написанных раньше, определяем в виде ряда и требуем C1 сшивания, то есть сшивания до непрерывной производной асимптотик справа и слева. Но опять же, вот условия скачка производной записывается в таком виде.
первое слагаемое обращается в данном случае в ноль ввиду условия 3, которое выделяло критический случай. Ну и поэтому основную роль играет вот эта вот функция k1, которая на следующем слайде немножко более подробно расписана. Вот она. И требуем в отношении этой функции следующее, что на отрезке от минус 1 до 1 присутствует корень, ну хотя бы один или может быть несколько. Ну и эти корни удовлетворяют условию на производную функции k1, которая тоже вот именно с таким знаком обеспечивает, ну, во-первых, разрешимость некоторых задач. Конкретно вот у нас вот P0 это для P0 нелинейное уравнение. Мы так обычно не исследуем разрешимость этого уравнения в полном объеме, а просто показываем, что класс соответствующих решений не пустой. Ну а дальше все остальные уравнения для следующих членов вот этого приближения асимптотического ряда, описывающего уровень, они все линейные, и как раз вот это условие обеспечивает разрешимость этих уравнений. Ну и в будущем еще устойчивость контрастной структуры. Так, и так вот, чуть потрудившись над функцией k1, ее можно привести вот к такому вот более-менее простому виду. Видно, что, собственно говоря, вот это условие на производную обеспечивает двумя факторами. Во-первых, влияет зависимость функции f от x, и кроме того, вот эта разность предельных значений на разрыве. Но в нашем случае первое слагаемое, опять же, обращается в ноль тождественно, поэтому оказывается, что вот это вот знак этой функции определяется просто разностью f1 и f. Тут вот f1 случайно написано, должен быть f2, конечно, здесь. Ну да, правильно, f1 справа и слева, все, извиняюсь, да, все правильно. Справа и слева, да. Так, ну и опять теорема доказана, которая заключается в том, что если выполнить вот эти 5 условий, которые были сформулированы выше, то отрезок асимптотического ряда приближает, ну, во-первых, существует решение, и отрезок асимптотического ряда приближает это решение вот с точностью эпсилон в степени n плюс 1. Ну, как уже было сказано, доказательство теоремы основано на построении формальной асимптотики и модификации соответствующих приближениях пограничных функций. Доказательство устойчивости, опять же, проводится следующим образом. Рассматривается нестандартная задача, где в качестве начального условия берется решение вот стационарной задачи, ну и строится соответствующие барьерные функции, мы так вот называем метод сжимающихся барьеров. И результатом является теорема, которая утверждает, что решение, полученное нами, устойчиво, с областью устойчивости от альфа-2 до бета-2 как минимум. Ну, двойка здесь, в отличие от предыдущего доклада, двойка, потому что это критический случай. Ну вот теперь замечание. Естественно, корней может быть несколько в этой функции k0. И, соответственно, условия 1 и 2 должны быть справедливы для каждого из этих корней, в окрестности которого мы хотим построить структуру. Ну, соответственно, может быть несколько решений уравнения соответствующего с уровнями перехода, локализованными в окрестности вот каждого из корней. Ну, дальше вот пара простых примеров. Вот в этом примере, ну, все можно посчитать аккуратно и точно. Здесь вот эта вот функция f1 взята справа и слева в виде констант. В этом случае для нулевого приближения уровня перехода получается вот такое уравнение. Ну и в случае, когда f1 справа и слева имеют разные знаки, выполнено условие устойчивости, и в данном случае решение будет единственным с переходом в окрестности вот этого уровня. Ну, если конкретизировать функции справа и слева, то там просто 1/3 получается. Так, более интересный пример следующий, в котором справа и слева функции имеют разную структуру. Здесь вот квадратичная. Справа от точки разрыва
константа слева. В этом случае функция k1 тоже может быть просчитана. И она получается такая кубическая. Поэтому имеет 3 корня, 2 из которых удовлетворяют условия, соответствующие на знак производной, 1 не удовлетворяет. Ну и результатом является то, что возникает такая вот несколько переходных слоев, 2 устойчивые в окрестности с уровнем перехода вот определяемыми устойчивыми корнями, ну и 1 неустойчивый. Соответственно, ну, видно, что если мы назовем в окрестности неустойчивого корня, начальные данные, нестабильные значения, они все разбегаются к соответствующим устойчивым корням, к устойчивым решениям. Устойчивым решением, наконец-таки, блядь. Да, к устойчивым решениям. Вопросы? А? Да. К устойчивым решениям, да. Так, ну, собственно говоря, пожалуй, все, что я хотел сказать. Есть вопросы или замечания? Any questions from the online participants? You can switch on your microphone now. No questions? Okay, in which case, let's thank the speaker again. Thank you very much. So the next speaker is Andrei Nesterov, and he will be talking about asymptotics of the solution to the Cauchy problem for a singularly perturbed differential operator transfer equation with low diffusion and many special variables. Раз, два, три. Сейчас я вам скажу. Вот так лучше, да? Да, так размер больше даже. Так, а вот двигать вверх-вниз и листать можно. Так, а тут, наверное, можно мышкой просто. Вот здесь, наверное, можно протягивать. Да. Да. Так, сейчас это. Да. Так. Наверное, лучше, может быть, я вот это ставлю вас здесь, чтобы вы взяли вот такой. Чтобы можно было мышкой, да, двигать? Да. Просто я думаю, что так будет легче. Хорошо, спасибо. Так, уважаемые участники конференции, прежде чем приступить к изложению моего доклада, я также хочу, во-первых, поблагодарить оргкомитет за возможность выступить на конференции и за организацию конференции. Это первое. Ну и второе, поскольку я также являюсь учеником Валентина Федоровича Бутузова и Аделаиды Борисовны Васильевой, то, конечно, тоже хотелось бы вспомнить, что эта конференция в том числе посвящена и их памяти. Кстати сказать, большая часть задач, которые я в последнее время рассматривал, связана с одной из очень-очень старых задач, которые Валентин Федорович мне давал очень давно. Так. My presentation is prepared in English, but it seems to me that it would be better than if I made my report in Russian, but not in very bad English. Итак, я предпочитаю сделать доклад на русском. Англоязычные участники могут смотреть, естественно, на экран. Ну, если будут вопросы, я постараюсь, конечно, ответить и на английском. Так. Ну, в настоящей работе рассматривается следующее сингулярно возмущенное уравнение дифференциально-операторного типа. Да, может быть, чуть-чуть. Да, вот это. Да, и можно будет. Спасибо.
Итак, рассмотрим дифференциальное операторное уравнение переноса, уравнение 1. Это уравнение является сингулярно возмущенным, и оно содержит следующее слагаемое. Да, прежде чем говорить о том, какое уравнение содержится, то есть какие слагаемые содержатся в этом уравнении, скажу, от чего зависит решение. Ну, во-первых, само решение U зависит от пространственных переменных x, от времени t и от некоторого параметра p. Значит, в левой части стоит общий вид, то есть общий оператор переноса, у которого коэффициенты d и t от p зависят от параметра p. А в правой части стоит, во-первых, оператор, который действует по переменной p, а не по x и t. Далее стоит небольшая нелинейность и стоят диффузионные слагаемые со вторыми производными, но коэффициенты b и t – это не просто коэффициенты диффузии, а это также линейные операторы, которые действуют по переменной p уже на производные. Ну, несколько слов о том, откуда взялась такая задача. Значит, такие задачи, ну, точнее, началось рассмотрение в свое время аналогичной задачи без нелинейности и без диффузионных слагаемых. Уже это рассмотрение дает ряд интересных эффектов, а само уравнение подобного типа может рассматриваться как некий вариант, скажем, линеаризованного уравнения Больцмана, где перенос осуществляется по физическому пространству, а интегрирование производится по импульсам. Вот если мы линеаризуем уравнение Больцмана, то как раз получим уравнение, ну, вот, скажем, без второго и третьего слагаемых в правой части. Ну, после этого, естественно, появилась идея, не добавить ли нелинейность, и потом не добавить ли диффузионные слагаемые. Так. Ну, на данные задачи накладывается целый ряд дополнительных, то есть условий. Во-первых, условия гладкости функции f. Считается, что функции d от p, скажем, непрерывные функции параметра p. Кстати, конкретный вид линейных операторов L и B не задается, но задаются некоторые условия на их собственные значения и собственные функции. Основная цель этой работы – построить формальное асимптотическое разложение решения уравнения 1 при начальных условиях 2. Начальные условия 2 заданы специфическим специальным образом, потому что наибольший интерес представляют поведение решения в области больших градиентов. Вот. Если бы мы убрали малый параметр, который стоит в знаменателе, из начальных условий, задали бы просто регулярные начальные условия, то построение формальной асимптотики решений не представляло бы никакой сложности и не представляло бы особого интереса. Оно просто представлялось в виде регулярного ряда по степени эпсилон. Это все хорошо известно. А вот если мы зададим начальные условия в виде вот такой вот асимптотически узкой шапочки, что требуется, чтобы функция омега быстро убывала с ростом переменной первого, то есть модуля нормы первого аргумента, то тогда решение, асимптотическое поведение и, соответственно, само решение становится весьма интересным. Вот что касается, сразу же оговорю, что то, что касается вопросов существования единственности решения, то здесь еще можно весьма и весьма, так сказать, много поработать. Поэтому я остановлюсь фактически только на формализме. Вот, каким уравнением в каком виде будет искаться асимптотика и каким уравнением будут удовлетворять те или иные слагаемые. Так, более того, если мы рассматриваем такое уравнение, то его невозможно даже классифицировать с общепринятой точки зрения, потому что если бы b и t были коэффициенты, просто функции параметра p, можно было бы потребовать параболичности при фиксированном значении оператора, то есть параметра. А b и t – это линейные операторы.
И вот как классифицировать такое уравнение в случае, когда на вторые производные действуют линейные операторы, ну, тут вот мне пока не удалось, так сказать, точно определить. Так. Итак, наложим ряд условий на, соответственно, данные задачи. Вот к особенностям данной задачи отнесем то, что, да, основной особенности, то, что вырожденное уравнение 1, если мы положим L равно, то есть эпсилон равно нулю, обращается в уравнение LPU равно нулю, и мы потребуем, чтобы оператор L имел нулевое собственное значение, однократное, чтобы задача была в критическом случае. Кстати сказать, это отвечает некоторым физическим задачам. Оно отвечает условию наличия некоторого закона сохранения. Все остальные собственные значения оператора L должны быть отрицательными, то есть иметь отрицательные вещественные части, и, соответственно, отрицательные вещественные части должны быть отграничены от нуля, ну, некоторой константой. Должны быть строго меньше нуля. Так, это одно из условий. Второе, весьма существенное условие. Так, да, вот здесь выписано условие 1. Второе условие. Нелинейность, взятая в такой форме, должна удовлетворять следующему условию. Она, то есть скалярное произведение функции z, f от z, p на, то есть собственной функции, отвечающей нулевому собственному значению сопряженного оператора, должно быть равно нулю. То есть нелинейность должна быть ортогональна собственной функции сопряженного оператора, отвечающей лямбда равно нулю. Если этого условия не требовать, то асимптотика будет начинаться с отрицательных степеней, что для нелинейных задач, конечно, не очень хорошо. Так. Третье условие. Вот на линейные операторы, которые действуют на производные, также накладывается условие, что они также имеют, то есть удовлетворяют следующим условиям, что сопряженные операторы имеют сопряженную функцию, то есть имеют собственную функцию h нулевое со звездочкой. H нулевое со звездочкой, еще раз повторю, это собственная функция оператора L со звездочкой. Так. Ну и что касается четвертого условия, я его уже, так сказать, отметил, что хотелось бы назвать это уравнение 1 параболическим, но какие требования надо наложить, непонятно, потому что само уравнение не является классическим уравнением. Так. Ну, а теперь перейдем к построению асимптотики. Значит, асимптотика строится в классическом погранслойным методом и строится в виде суммы трех рядов регулярной части функции, зависящей от растянутой переменной, и погранфункции. Можно отметить, что регулярная часть играет вспомогательную роль в разложении 5. Зачем она нужна, сейчас я поясню. Следуя методам, развитым от Васильевой и Валентином Федоровичем Бутузовым, нелинейность представляется стандартным способом. Она разлагается на нелинейность медленную и зависящую от разного рода быстрых переменных. Далее. Вот из регулярной части нам понадобится только уравнение для нулевого члена. Уравнение для эпсилон нулевое строится стандартно, то есть мы подставляем разложение 7 в исходное уравнение, и поскольку регулярное, то есть поскольку вырожденное уравнение превращается в уравнение LU равно нулю, то мы получаем, что главный член вот этого разложения просто имеет вид. Собственная функция, отвечающая лямбда равно нулю, умножить на некоторую функцию 0 от xt. И опуская все выкладки, я выписываю сразу же уравнение для определения функции u0. Оно получается стандартно для уравнений в критическом случае. Вот нулевой
член регулярного разложения описывается уравнением переноса, где скорости переноса V и T определяются вот такой вот формулой. Это формула существенна для дальнейшего. Ну, после этого я все остальное опускаю. Ввиду того, что регулярная часть в начальном условии отсутствует, соответственно, вся регулярная часть обращается в ноль. Соответственно, важно только при построении регулярной части важны вот эти скорости. Так. После этого мы строим следующие члены разложения. Следующий член разложения, уже отличный от нуля, строится вот в такой форме. Это тоже разложение по степеням малого параметра. Дзита и Т определяются формулами 9, x и Т минус v и Т, Т. V и Т берется из верхнего, то есть определены выше. Ну, далее, опять же, стандартной процедурой мы подставляем данное разложение в уравнение, которому должна удовлетворять функция S. И опять же стандартным образом получаем уравнение для членов разложения. Ну, вот если мы последовательно выпишем разложение, то есть уравнение со степенью эпсилон, эпсилон нулевой, эпсилон первый, эпсилон второй, то из первого уравнения мы получаем вид функции S0. Это функция φ0, которая зависит от растянутых переменных дзит и t, умноженная на h0 от p. h0 от p – это собственная функция оператора, отвечающая лямбда равно нулю. Ну а далее, исключая из второго и третьего уравнения, записывая уравнение условия разрешимости второго уравнения, вот этого уравнения, и исключая S1 из второго уравнения, мы получаем уравнение для определения вот той самой функции φ0. Здесь введен ряд обозначений. И вот один из основных результатов данной работы – это уравнение 15, которому удовлетворяет основной член асимптотики. Уравнение 15 имеет весьма любопытную структуру. Это уравнение можно назвать обобщенным уравнением Бюргерса, Картевега, де Фриза. Многомерное обобщение. Потому что мы видим, что здесь присутствуют следующие слагаемые φ0 по t, плюс квадратичная, то есть плюс набор слагаемых со вторыми производными, плюс набор дивергентные слагаемые от некоторой эффективной нелинейности и плюс слагаемые, отвечающие третьим производным функций. Сейчас еще раз. Ну, если мы вычислим производную вот эту, то получим f от штрих по φ умножить на φ штрих 0. Да. F это некоторое, ну, через f я обозначил некоторую эффективную нелинейность, которая получается, вот она здесь обозначена. Вот такая вот формула. Да. Угу. Вот. Ну, далее наложим дополнительные условия, чтобы, по крайней мере, вот эта часть со вторыми производными была бы диссипативной. Вот. К сожалению, я не нашел теорем, которые бы определяли единственность и даже существование решения уравнения типа 15 с более-менее произвольными начальными условиями. Поэтому при формулировке теорем об оценках остаточных членов мне придется оперировать непроверяемыми условиями. Ну вот это вот уравнение, еще раз подчеркну, является основным результатом, который вот мне представляется весьма интересным. Так. Ну, что касается построения следующих членов асимптотики, оно производится стандартно, не буду на них задерживаться, здесь ничего особо интересного нет. Далее,
Поскольку зависимость от параметра p в главном члене асимптотики, который мы построили, определяется собственной функцией h от p, отвечающей лямбда равно нулю, то при произвольных начальных условиях, в которых присутствует параметр p, удовлетворить их мы с помощью этой функции не можем, но дополнительно строится функция погранслоя, которая зависит от растянутых переменных d равно x делить на эпсилон и tau равно t делить на эпсилон квадрат. Эта функция строится совершенно стандартно. Единственное, тут такое разложение подставляем в уравнение. Начальные условия для функции s и функции p определяем совместно. При построении накладывается также ряд требований на собственные функции, собственные значения оператора LP. Вот видно, что нулевое слагаемое в соответствующем разложении, вот в этом, будет определяться вырожденным уравнением 18. Если мы эпсилон положим равным нулю, то получим уравнение для π нулевое. Вот. Ну, это дифференциальное операторное уравнение, которое при тех условиях, которые наложены на оператор, решается очень просто. Вот мы будем считать, что у LP имеется счетное множество собственных функций и собственных значений. После этого решение выписывается элементарно. Если мы требуем, чтобы все остальные собственные значения удовлетворяли условию реальная часть лямбда строго меньше нуля, то мы без особого труда получаем вид функции p0. Ну, подставляя этот вид p0 вместе с фи s0 в начальные условия, получаем начальные условия для, то есть коэффициенты c и t и начальные условия для φ0. Так. Остальные члены разложения также строятся без особых проблем. Ну, вот что касается оценки самих S-функций, потому что π-функции оцениваются очень просто, вот здесь приведена оценка 27, то здесь, увы, мне пришлось просто сформулировать некоторые условия, которые проверить заранее я не смог. Вот. Пусть условия 1,5 и функция f u и p такие, что соответствующая задача для определения функции φ0 имеет решение, которое удовлетворяет вот такому условию. То есть достаточно быстро убывает налево и направо, ну, хотя бы на каком-то промежутке времени для t от 0 до t большое. Второе условие, ну, это условие на все остальные члены разложения. Ну и что касается оценок остаточного члена, то оценки остаточного члена делаются, естественно, в данной задаче пока что только по невязке. И для того, чтобы даже правильно сформулировать соответствующую теорему, нам понадобится условие 3, что пусть задача 1,2 имеет единственное решение на некотором интервале 0t, где t больше нуля не зависит от эпсилона. Ну и тогда справедлива следующая теорема. Решение задачи представимо в виде u от t равно un плюс rn, где un – это отрезок асимптотического ряда, ну а rn, остаточный член, удовлетворяет такой задаче. Уже, наверное, не буду зачитывать. Или аналогичные задачи с несколько видоизмененной нелинейностью, аналогичными слагаемыми с вторыми производными. Далее в этой задаче появляется некоторое дополнительное слагаемое, которое известно, ну, которое может быть подсчитано. Начальные условия для функции r равны нулю, а вот дополнительное слагаемое, поскольку уравнение нелинейное, то говорить о неоднородном уравнении трудно, но тем не менее, вот это дополнительное слагаемое имеет такую оценку. R равно O большое от эпсилон в n плюс первой степени. Ну, сама эта теорема, доказательство теоремы следует из алгоритма построения. Ну и теперь я перейду к результатам. Вот, к сожалению,
строгих теорем тут как-то нет. Ну, кроме последней теоремы о том, что остаточный член удовлетворяет соответствующей начальной задаче. Вот. Ну и основной результат состоит в следующем. Если мы выделим из асимптотики, построенной асимптотики, главное слагаемое, кстати, отметим, что погранфункции π быстро затухают с ростом растянутой переменной тау, вот, то мы получим следующее, что при t нулевое больше нуля решение будет выглядеть таким образом. U равно φ0 от дзита с чертой t умножить на h0 плюс слагаемое более высокого порядка малости. Вот. Ну и, соответственно, функция φ0 определяется вот уравнением, которое я уже приводил, φ29. Ну, вот здесь я раскрыл эту производную. Ну, вот видно, что это уравнение обобщенное. Так, я уж не перебрал еще время. Если перебрал, то я постараюсь побыстрее закончить. Уравнение 29 – это действительно обобщенное уравнение Картевега-де-Фриза. Если функция f квадратична по отношению к переменной u, то уравнение 29 отличается от уравнения Картевега-де-Фриза только коэффициентами, обозначением коэффициентов. Так. Ну и еще два слова по поводу уравнения 29. Скажем, если мы не рассматриваем ни нелинейность, ни диффузионные слагаемые, то уравнение 29 превращается в чисто параболическое уравнение. Уравнение переноса дает нам диффузионные эффекты. Если мы добавляем нелинейность, то такое уравнение превращается в уравнение типа уравнения Бюргерса. Если же мы добавляем диффузионные слагаемые, то появляются производные третьего порядка. Это уравнение становится уравнением типа Картевега-де-Фриза. Если же мы убираем нелинейность, то это вообще становится неким нестандартным уравнением матфизики, в которой присутствует первая производная по t, третья производная по дзита. Ну что ж, спасибо за внимание. И на этом я завершаю. Спасибо большое. Сообщение. Есть вопросы или замечания? Одну секунду. Она какой-то имеет отношение к начальному условию, вот этому, который шапочка? Конечно, конечно. Я остановился на уравнении для функции φ0, а начальные условия, естественно, для этой функции также задаются. И я сейчас просто вернусь. Начальные условия для этой функции задаются совместно с погранфункциями. Вот. Так, можно вернуться к месту, где строятся начальные условия. Вот, 23 – это начальные условия для, соответственно, функции φ0. Ну, если мы разложим функцию омега по собственным функциям оператора L, так, тут было требование, чтобы было счетное количество, то как раз это и будет, то есть φ0, дзита 0 равно омега 0, нулевой коэффициент разложения. Есть другие вопросы или замечания? Тогда еще раз благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Okay, so the next speaker is Ivan Pelechin, and he will be talking about on the dynamics and integrability of the Ziegler pendulum. One second. Yes. First of all, I would like to thank the organizing committee for the invitation. I understand that it's not an easy job to organize a conference, but everything is really good, is well organized. I'm glad to be here in Yaroslavl. I'm going to talk about one specific mechanical system, namely the, as it was said, the Ziegler pendulum. But let me start with one
more general definition, I think it's important if you want to understand better the underlying geometry of our specific system. Let us have an n-dimensional smooth manifold, and moreover, let M be a Riemannian manifold. So we have as long as I am a mechanician, I would say that it's a kinetic energy on M, but equivalently we can say that we have a Riemannian metric on M. It's a first ingredient for our system, for our dynamical system. The second ingredient is a differential one form, a vector field, again defined on this manifold. And if we have these two ingredients, we can write down the usual Lagrange equations as it's shown here. And as we all know that if this differential one form is exact, then we have a usual Hamiltonian system. But if it's not exact, then our system is not Hamiltonian, and we will say that our system is circulatory. And this specific system, the Ziegler pendulum, is an example of a circulatory system. This system was introduced approximately 70 years ago by a Swiss physicist, Hans Ziegler, who considered this pendulum as an extremely simplified model of an elastic beam. It's a planar double pendulum, but instead of the usual gravity field, we have a failover force. Here, you can see this force, and what does it mean, a failover force? It means that this force is always directed along the second rod of our double pendulum. This system is mostly known for the paradox of loss of stability in the presence of friction. Surprisingly, when we add viscous friction to the system, I have to say that there are two elastic springs located in the joints of this double pendulum, and when we add viscous friction to this system, stable vertical configuration, stable vertical equilibrium of this system may become unstable. But of course it's a local phenomenon, and as far as I know, the dynamics in the large of this system has not been studied in the literature, and today I'm going to say something about the dynamics in the large, not the local phenomenon. Extremely interesting phenomenon, but local. I'm going to consider a slightly modified Ziegler pendulum, T-formed pendulum, not double pendulum, but T-formed pendulum, as it's shown here. I think everything is quite clear. Of course, we can write down the kinetic energy of this system, the potential energy. Everything is absolutely simple. But we have additional generalized force thanks to the presence of the failover force. And everybody can calculate the partial derivatives and show that this generalized force is not potential. So again, we have this Lagrange equations, two Lagrange equations for our system. As I said before, this system is circulatory. We can expand the Lagrange equation and obtain two ordinary differential equation of order 2 again.
here you can see the expressions for all the coefficients that can be found in the system. The main assumption and the main difference between our system, our Ziegler pendulum, is not that we consider T-formed Ziegler pendulum, but that we assume that the stiffness of the elastic spring located at the pivot point, of course I mean here, is zero. In this case, the right-hand side does not depend on phi 2, and these three equations can be considered separately. And I have only 20 minutes, so let me start right away with the main result, or should I say the main observation. What is shown here? Our original system is can be considered as a four ordinary differential equation in the R4 in the four-dimensional real space. For any initial condition, we obtain a solution, and then we have the trajectory of this solution in R4. Then we consider the projection of this trajectory onto the three-dimensional real space with these coordinates v1, phi1, phi2, and then we intersect this projection with the hyperplane of phi2 equals pi over 2. And in the left figure, you see the obtained, I can say, point cross sections of 6 different solutions. And as we can see, the dynamics here is, I would say, regular in some sense. In the right figure of the same system of the ordinary differential equation, we see the section of only one trajectory, projection of the trajectory. And we see that for this system, we see the coexistence of, in some sense, regular dynamics and irregular dynamics. And that's the main observation. And now let me present some propositions. First of all, when I say regular, I even would like to say that this system is integrable, but locally integrable. What does it mean? Our system has a smooth invariant measure. This follows from the fact that the right-hand side does not depend on the velocities. It can be shown easily. And we can use as long as we have two systems, we have a system in four-dimensional space and the reduced system in the three-dimensional space, we have two definitions of integrability. We say that the system in the four-dimensional space is integrable if there are two independent first integrals, then the integrability follows from the Jacobi theorem on the last multiplier. And similarly, the reduced system is also integrable if we have two first integrals. And the main lemma, if we have a solution, then these functions also defines a solution for the reduced system. This can be shown directly.
it's absolutely easy. It's easy to show this. So, as a corollary from this lemma, we obtain that if some solution intersects the plane phi 1 equals 0 in 2 points, then this solution is periodic. From this lemma, we obtain that our system of differential equation, the reduced system, has an involution, and from the existence of this involution, we obtain this corollary. If we have one periodic solution which intersects this plane, then actually we have a two-parameter family of periodic solutions, and this fact follows from the transversality of the intersection of the periodic solution with this hyperplane. And if we have two-parameter family of periodic solutions, then we can define two first integrals in a neighborhood of this two-parameter family. Of course, this two-parameter family is a continuous family of periodic solutions, and the system is integrable. And of course, not all solutions of this system are periodic, but some of them are indeed periodic. For instance, here we have a periodic solution, and here we have a numerically obtained non-periodic solution. By the way, this periodic solution can be relatively complex. Here, again, we see that this trajectory have two intersections with the hyperplane phi equals 0, but this periodic solution is quite complex. But we can not only numerically show that there are periodic solutions, it can be again easily proved. Indeed, if there is no failover force, then this system is Hamiltonian, and moreover, the system is integrable because the variable phi 2 is cyclic, and we have an additional first integral of angular momentum. And if we have, if our T-formed double pendulum is dynamically symmetric, we mean that this equation, this equality holds. Then again, the system is integrable. But what's more important is not that the systems are integrable, that we can explicitly study almost all solutions of these systems. These systems are extremely, extremely simple. And for instance, we can prove that if our system is Hamiltonian, there is no failover force, and there exists a two-parameter family of periodic solutions, provided that the stiffness of the remaining elastic spring is sufficiently large. If our system is dynamically symmetric and this stiffness is positive, then again the system has a two-parameter family of periodic solutions which intersect our plane transversally. Since, of course, the solutions depend continuously on the parameters on the right-hand side, then for systems which are now circulatory, we obtain similar results, but we have to add some words to the statements. There exists capital K1 such that for any stiffness which is larger than this capital K1, we have an epsilon, and for all small, relatively small failover forces, the system has a two-parameter family of periodic solutions. And again, let K1, the stiffness is positive, then there exists again a small epsilon such that if this system is almost dynamically symmetric, then again we have a two-parameter family of periodic solutions. And it means that in these cases our
our systems, our system, original system in the four-dimensional real space, or the reduced system in the three-dimensional real space are integrable. When we understand integrability in the sense of, as I said, the Jacobi theory. For any periodic solution in the reduced space, in three-dimensional reduced space, we have an additional independent equation, and it follows that in the four-dimensional space with these coordinates, the solution lies on a two-dimensional surface. Actually, it's a two-dimensional torus. But if in the reduced system we have a non-periodic solution, then in the four-dimensional space our solution lies on a three-dimensional surface, and for instance, its projections can fill three-dimensional domains, and that's what we have here. This regular dynamics, integrable dynamics, corresponds to periodic solution in our reduced system, and this irregular dynamics corresponds to non-periodic solution in our reduced system. And what is interesting here is that in contrast to usual Hamiltonian systems, when we see important difference between circulatory systems and Hamiltonian systems. As it was understood by Poincaré, if we add a small perturbation to an integrable Hamiltonian system, then usually all resonant tori are destroyed, and these tori are dense in our phase space. But what we see here is when we add perturbation to our integrable system, and our system becomes circulatory, then in some regions of the phase space, our system remains integrable, but only in some regions of our phase space, not everywhere. And in some parts, for some initial conditions, we obtain irregular dynamics. I cannot prove if this dynamics is chaotic or something like that, but at least we see, that's why I said that it's just an observation, this dynamics is quite complex and it's irregular comparing to the left one. I hope that this result will soon be published in Nonlinear Dynamics, and if someone is interested, can find a more detailed exposition of these results. So that's all. Thank you very much. Thank you very much. Any questions or remarks? Any questions from the online participants? Okay, in which case, thanks very much for the nice talk. Значит, что у нас сейчас перерыв на обед, но поскольку лекция с Сергея Дмитриевича Шаглиза не будет, он болеет, я предлагал встретиться в 14:20, чтобы больше времени было на обед. So we meet again at 14:20.
Panin, and he will be talking about on blow up and global existence of the weak solutions to Cauchy problem for a certain nonlinear equation. The slides are in English, however, he will be speaking in Russian. Пожалуйста. Прошу прощения. Итак, первый раздел – постановка задачи, определение слабых решений. Мы рассматриваем следующее нелинейное уравнение, точнее задачу Cauchy для этого уравнения, которое обобщает некоторую модель в физике полупроводников. Вот я обращаю внимание, что в нашей научной группе, как правило, рассматриваются уравнения такого типа, где под знаком производной по времени стоит еще производная по пространству. Вот. Ну, мы рассматриваем не только такие уравнения, но вот их преимущественно. И вот конкретно это уравнение оказалось интересно тем, что когда мы строили фундаментальное решение линейной части, оказалось, что там присутствует сингулярность у производной по времени фундаментального решения, что, в общем, не так часто случается в исследуемых нами уравнениях. Итак, схема работы следующая. Вначале мы строим фундаментальное решение, на его основе мы строим потенциалы, затем мы обращаем линейную часть с помощью этих потенциалов и сводим наше нелинейное уравнение к интегральному уравнению, а затем мы изучаем его локальную и глобальную разрешимость и с помощью некоторых достаточных условий получаем достаточное условие разрушения решения за конечное время. Ну, прежде всего, мы дадим определение слабых решений. Ну, надо сказать, что то, что мы рассматриваем слабые решения, связано не со спецификой задачи, не потому что у нас какие-то плохие коэффициенты или возникает какой-то разрыв, а просто это техническая вещь. Мы планируем исследовать в гёделевских пространствах, построить классические решения, но это технически довольно сложно и громоздко, поэтому пока у нас решения такие, ну, скажем, полуклассические. Они там будут C1, по времени и по пространству. Вот. А поскольку у нас присутствуют вторые и третьи производные, то мы вынуждены рассматривать пока что обобщенные решения. Ну и вот их определение. Значит, это у нас глобальное по времени обобщенное решение. Ну тут просто перебросили по одной производной по времени, по пространству на пробную функцию. Вот. И аналогичным образом локальное решение слабое строится. Вот. Теперь давайте приступим к построению фундаментального решения линейной части задач. Надо сказать, что это вот, скажем так, значительная техническая часть содержания нашей работы. Это именно построение фундаментального решения линейной части уравнения и исследование потенциалов на его основе. В общем, это такая довольно технически сложная вещь. Вот. Но я не буду на этом подробно останавливаться. Я просто так. Что-то не листается. Вот. Итак, значит, рассмотрим линейную часть нашего уравнения и найдем ее фундаментальное решение. Для этого мы делаем преобразование Лапласа по времени, получаем вот такую вот пространственную задачу, ее решаем, затем делаем обратное преобразование Лапласа, ну и с помощью замены переменных, при замене переменной интегрирования приводим к такой вот, ну, относительно удобной для анализа форме фундаментального решения. Вот, ну вот, так сказать, в таком виде вот она получается.
более удобного представления получить не удалось. Вот, но она, тем не менее, достаточно все-таки анализируется. Вот. Во-первых, понятно, что она у нас гладкая по времени, по пространству, бесконечно гладкая при всех t больших нуля и x отличном от нуля. Здесь x трехмерная переменная. Вот. И далее, значит, мы, пользуясь оценками функции Бесселя, вот такими оценками, ну и соотношениями между производными функции Бесселя и функциями Бесселя другого порядка, мы получаем оценки нашего фундаментального решения. Тут проведены на этом и следующем слайде лишь несколько оценок. Вообще мы строим оценки для вот всех производных до второго порядка по x и первого порядка по t. Значит, вот такие вот оценки. Вот. И что интересно, при t равном нулю это просто вот фундаментальное решение уравнения Лапласа получается. Вот. И вот эти вот оценки по x и по t, они довольно-таки важны и сыграют довольно важную роль в том, что произойдет в дальнейшем. Вот, значит, а пока я покажу для примера вот еще оценку производной по времени. И надо сказать, что вот этот показатель минус 3/4 и показатель на предыдущем слайде минус 1/8, вот они сыграют важную роль в дальнейшем. Вот. Ну и, как уже сказано было, значит, оценки других производных тоже получены. Вот у производных такого типа, которые входят в уравнение. Вот. Ну, дальше используется, вероятно, довольно-таки классическая техника построения формул Грина. Значит, мы строим формально сопряженный оператор. Вот. Ну и записываем вторую формулу Грина в ограниченном пространстве. Наверное, не нужно на этом очень подробно останавливаться. Вот, значит, далее мы строим третью формулу Грина с помощью таких довольно-таки стандартных предельных переходов. Сначала в ограниченной области, а потом во всем пространстве. Ну, рассматривая уравнение во всем пространстве, мы вынуждены ввести некоторые классы функций, которые накладывают требования на убывание функции на бесконечность. Опять-таки, я не выписываю конкретно эти классы. Просто говорю, что это классы, связанные с убыванием нашей функции на бесконечности. Вот для рассматриваемых классов получается вот такая вот третья формула Грина. А кроме того, в некоторых ситуациях бывает удобно рассмотреть формулу Грина, в которой присутствует только вот потенциал такого типа. Да, вот мы оба этих интеграла называем потенциалами, и, следуя Владимирову, вот это мы называем поверхностным потенциалом, вот это вот объемным потенциалом, как бы в четырехмерном пространстве. Вот, значит, в некоторых ситуациях бывает удобно рассмотреть, использовать формулу Грина, в которой входит только объемный потенциал, ну, потому что у него гладкость по времени лучше. Вот, и вот с помощью вот такой вот замены, вводя функцию от времени хи от t, удовлетворяющую таким вот условиям, то есть она в нуле единица, а дальше она просто один раз гладкая. Вот. Можно свести формулу Грина к формуле, содержащей только потенциал объемный. Вот. И, значит, для нашей техники важны следующие оценки интегралов. Значит, во-первых, вот такой вот интеграл по трехмерному пространству. Значит, суть его в том, что вот такого типа особенности по пространству содержит фундаментальное решение. Ну, когда мы рассматриваем свертки фундаментального решения с чем-нибудь, то появляются вот такого типа вот множители. Вот. И здесь у нас гамма, значит, от 0 до 3, ну, как раз естественно, да, вот все возможные, так сказать, значения, больше 3 не может быть, интеграл будет расходиться. Вот, так сказать, рассмотрены здесь. И бета, наоборот, больше 3, чтобы этот интеграл сходился на бесконечности. Вот. И вот оказывается, что, вот напомним эти оценки, значит, вот здесь вот оценка минус 3/4, и вот она попадает вот сюда. Вот. И вот видите, здесь у нас гамма, и здесь у нас гамма. Значит, таким образом, вот минимальная по модулю, ну точнее, да, минимальная гамма вот здесь определяет нам то минимальное убывание на бесконечности, которое, так сказать, мы можем ожидать от наших потенциалов. И вот, собственно, вот это вот минус 3/4 приводит к тому, что
гамма равно 3/4, и мы рассматриваем соответствующие весовые пространства. Вот. И вот здесь тоже рассматриваем такой интеграл по времени. Он понадобится позже, когда мы будем исследовать глобальную разрешимость. Вот. И здесь тоже вот видно, что это гамма, которая фигурирует вот здесь, потом будет использована вот в этой оценке и тоже даст нам весовое пространство по времени, для которого мы потом применим некое неравенство. Вот, значит, свойства потенциалов, значит, я хочу сказать, что здесь, скажем, это наиболее технически сложная часть работы, я тут вообще ничего не привожу. Вот, значит, мы доказали следующее, что вот если вот ρ и μ это вот непрерывные плотности, то потенциалы обладают такой гладкостью. Значит, если ρ у нас непрерывно, то вот потенциал поверхностный будет c1 со значением в c1, а потенциал объемный, он, так сказать, несколько хуже себя ведет, потому что фундаментальное решение, у него первая производная по времени имеет особенность, и поэтому здесь получается, если от нуля, то всего лишь c со значением в c1, а если отступить от нуля, то получается уже c1 со значением в c1. Вот таковы свойства наших потенциалов, это используется, значит, в дальнейшем. И вот отметим, что мы используем вот такие вот, скажем так, функции Грина, построенные из фундаментального решения с учетом веса. То есть вот с таким вот весом у нас как бы убывает потенциал, и мы, значит, домножаем вот на этот вес, чтобы рассматривать в таком наиболее естественном пространстве ограниченных функций. То есть мы как бы в полной мере используем тот запас убывания, который у нас есть. Вот. Ну а бета пришло вот тоже из той оценки, где было бета больше 3. Значит, мы тоже вот можем выбирать произвольно пока что, значит, любое число больше 3. Вот. Ну и тут вот используется наряду с теми потенциалами, которые я привел выше, значит, потенциалами с весом, используются такие потенциалы без веса, которые вот непосредственно входят в третью формулу Грина. Ну, они тогда уже, их естественное, так сказать, место это в таких вот весовых пространствах. Вот, точнее, вот, да, в таких вот весовых пространствах. Значит, в таких весовых пространствах мы получаем потенциалы, а в таких весовых пространствах мы берем плотности соответствующие. Все это связано вот с той первой интегральной оценкой по пространству, которую я привел выше. Вот. Ну и поскольку, как я уже сказал, мы вынуждены рассматривать слабые решения, вот мы здесь приводим свойства наших потенциалов как решений линейных задач, в слабом смысле. Значит, вот соответствующий потенциал является решениями соответствующих линейных задач. Неоднородная задача, вот это потенциал объемный, и потенциал поверхностный является решением вот такой вот однородной задачи. Вот, значит, вот мы рассматриваем их сумму. Здесь, значит, потенциал поверхностный с плотностью равно 0, потенциал объемный с плотностью равно 0, потенциал поверхностный с плотностью дельта от 0, но это связано с тем, что вот у нас стоит оператор Лапласа по пространству при производной по времени. Вот. Ну и мы доказываем, значит, такие вот свойства этих потенциалов. Пока это все линейные задачи, но потом мы это используем уже в нашей нелинейной постановке. Вот. Здесь аналогичные свойства приведены для потенциала, основанного на неклассической формуле Грина, где присутствует только объемный потенциал. Вот. Значит, теперь мы переходим к интегральным уравнениям. Значит, мы рассматриваем два интегральных уравнения. Ну, там получается несколько разные результаты. Если использовать каждый из них, в принципе, это можно и то использовать для доказательства разрешимости нашего уравнения. Вот такого классического вида и вот такого вот неклассического вида, где мы гамма можем взять любым числом больше единицы пока что.
Вот, значит, и с помощью обычной техники, основанной на нажимающих отображениях и продолжения во времени, мы доказываем теоремы о непродолжаемых решениях этих интегральных уравнений. Для любого начального условия вот такого вот, любого бета больше 3, любого показателя q больше 4, существует такое t0, ну, фактически время существования непродолжаемого решения. И если оно бесконечно, то можно все что угодно, а если оно конечно, то решение обязано стремиться к бесконечности, вот в смысле такой вот нормы, при приближении к этому времени существования решения. Ну и вот здесь у нас впервые возникает вот этот q больше 4, играет роль вот тот самый интеграл, на который я обратил ваше внимание выше. Значит, поскольку вот, когда мы вводим весовые пространства, у нас появляется вот такой вот множитель при фундаментальном решении, то мы хотим, чтобы вот это вот 3q поделить на 8 было больше 3. Отсюда и возникает условие, точнее 3q на 8 должно быть больше 3/2, потому что квадрат здесь уже есть. Значит, отсюда возникает условие q больше 4. Значит, вот q больше 4 гарантирует нам разрешимость. Вот. Ну, сначала может показаться странным, казалось бы, что, так сказать, разрешимость получается при показателе большем чего-то, а не меньшем чего-то. Но, в общем, это легко понять, если сообразить, что как раз чем выше степень, тем в начале, вот при отходе от нуля, более полого ведет себя степенная функция. Вот. Значит, и теперь мы пытаемся исследовать разрешимость глобальную. Для этого записываем вот такие вот оценки. Ну, здесь мы при оценивании используем оценки норм нашего фундаментального решения. Вот. И вот эта вот 1/8 возникает как раз из вот той 1/8, которую я показал ближе к началу, когда мы оценивали наше фундаментальное решение. Вот, значит, вот 1/8. И дальше, ну, вот тут довольно сложные оценки. Важно, что в некоторый момент возникает вот, значит, следствие из... Ну, давайте вернусь на один слайд. Значит, возникает вот такая вот оценка на норму некоторой функции, связанной с решением. И к этой оценке применимо неравенство Гранолы-Белмана-Бихари. И если мы его применим, получается вот такое вот неравенство, где А3 от Т выражается следующим образом. Вот на А3 от Т возникает такая вот оценка. И опять мы видим, что, значит, вот у нас степень 1/8, которая пришла из нашего фундаментального решения. Тогда эта степень как бы переходит вот сюда, вот в этот вес по времени. Ну, дайте я вернусь к тому интегралу, чтобы было понятно, как она там переходит. Вот здесь. Значит, вот эта вот степень, она нам диктует вот это вот убывание по времени, вот этот весовой множитель по времени. Вот. И возвращаемся сюда. Вот возникает вот этот весовой множитель, а этот весовой множитель при возведении в степень q дает нам вот этот весовой множитель. И поскольку нам нужно, чтобы вот этот показатель был больше единицы, то отсюда возникает условие q больше 8. Значит, таким образом мы при q больше 4 доказываем локальную разрешимость, а при q больше 8, ну и еще при некотором условии малости на начальные данные, мы получаем глобальную разрешимость. Значит, если вот имеет место вот эта оценка СА4 меньше бесконечности, то имеет место вот такая оценка. И нам нужно, чтобы вот это было меньше единицы. Вот. Но это достигается, значит, некоторым условием малости начальных данных. Вот. Значит, таким образом, вот, при условиях предыдущей теоремы, вот эта вот ссылка не сработала, вот, и условии степени больше 8, для достаточно малых начальных данных наше интегральное уравнение, а с ним и наше, значит, дифференциальное уравнение разрешимо глобально по времени. Вот. Ну и, значит, вот тут уже мы переходим от интегрального к дифференциальному уравнению. Значит, и в случае, когда вот это условие не выполняется, когда q больше 4, значит, у нас имеется непродолжаемое решение, и если
промежуток времени существования решения конечный, то его норма стремится к бесконечности при приближении к этому времени существования. Ну а здесь вот написана теорема о глобальном существовании, что при q больше 8 и достаточно малым начальным данным имеется у нас такое глобальное по времени решение вот такой вот гладкости. Вот. Ну и, значит, собственно, когда мы говорим о разрушении, мы в данном случае применяем технику Похожаева-Метидьери, так называемая техника пробных функций или нелинейной емкости. Сначала мы формулируем вот такую лемму, ну, которая вообще как бы не очевидна, потому что здесь вот показатель q сопряженное q, и когда φ пробная функция подходит к нулю, то, так сказать, непонятно, априори непонятно, как ведется этот интеграл. На самом деле, как вот показано в известном труде Похожаева-Метидьери 2001 года, там можно выбрать все-таки функцию из некоторых соображений так, чтобы интеграл сходился. Вот. Ну а дальше, можно сказать, дело техники. Значит, вот интеграл, который связан с начальным условием, который входил у нас в обобщенную постановку. Мы подбираем достаточно большую функцию U0, чтобы вот имело место такое вот соотношение. Происхождение этих интегралов будет ясно на следующих слайдах. Вот. И так, секунду. Ну да, значит, вот я формулирую теорему, что пусть, значит, начальная функция удовлетворяет вот этому вот неравенству, для некоторой нетривиальной пробной функции φ. Тогда при q большем единице не существует глобального по времени решения. Ну, тут надо отметить, что мы вообще-то разрешимость доказываем при q больше 4, но разрушение умеем доказывать, точнее, находить достаточно условия при q больше единицы, когда, в принципе, даже вопрос о разрешимости может быть и открыт. Вот. Но, тем не менее, вот в данной ситуации так получается. Иногда более точное соответствие, значит, условий разрушения и разрешимости. Идея доказательства разрушения решения следующая. Мы оцениваем по Гёльдеру вот эти члены линейной части нашего уравнения. Значит, вот оценка по неравенству Гёльдера. И здесь как раз возникает вот интеграл такого типа, как был вот в лемме. Вот. Значит, дальше мы... G это, собственно, тот интеграл, который возникает из нелинейной части нашего уравнения. Далее вот эти произведения мы с помощью трехпараметрического неравенства Юнга опять преобразуем в суммы. Значит, вот это вот неравенство продолжается, меньше равно. Вот. Справа у нас возникает снова G, но уже с коэффициентом 1/4. И поэтому, вот, собственно, вот написано. И поэтому мы оцениваем вот ту сумму следующим образом. Вот. Да? Еще 1 минута. Я как раз укладываюсь. Вот. Значит, и в результате мы получаем противоречие с предположением, которому удовлетворяла наша начальная функция. Посмотрим на формулу 64. Здесь это меньше нуля, а здесь это больше или равно нуля. Вот тем самым у нас получается противоречие. Значит, при начальных данных, удовлетворяющих тому условию, мы получаем как раз, значит, что при t больших вот этого вот t наше решение существовать не может. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы или замечания? Окей, в таком случае спасибо большое. Еще раз. То есть следующий докладчик — это Никита Барабаш, и он будет говорить про periodic small horseshoes uncovered through complexity of double scroll attractor. Вот, берите, пожалуйста, этот микрофон.
was файл, который F8, да? Да. Ну, вчера Владимир Николаевич уже говорил, Владимир Николаевич Белых говорил про то, что существуют методы анализа нелинейных систем без привлечения каких-либо численных средств. И в его докладе речь шла об одном из методов, про который, результат которого я сегодня хочу показать. Заключается он вот в чем этот метод. Я просто коротко напомню, что было вчера. Предположим, у нас есть какая-нибудь нелинейная система, в частности, хорошо известная в теории хаоса система Лоренца, и мы хотим заняться ее исследованием. Но как это сделать без компьютера, только с карандашом и бумагой? Что можно сделать? Можно попробовать составить в фазовом пространстве из линейных систем вот такую кусочно-гладкую или кусочно-линейную систему. Каким образом? Вот это фазовое пространство у нас, мы его разделили на 3 части. Внутрь мы поместили седло, которое задано вот такой линейной системой, седлом в состоянии, седлом в нуле. Справа и слева у нас, вот справа от этой коробки и слева от этой коробки в фазовом пространстве мы задаем просто линейные фокусы, причем устойчивые. Что происходит далее? Далее, когда мы выпускаем траекторию, предположим, выпустили по неустойчивому многообразию седла, траектория состоит из склеенных решений каждой из подобластей, в итоге мы получаем какую-то сложную орбиту. Преимущество этого метода заключается в том, что мы можем в итоге получить по этим решениям, система-то линейная, мы знаем их решения, мы можем с помощью композиции решений получить отображение вот такой крышки, которая у нас здесь служит секущей Пуанкаре, вдоль траектории на себя. Далее, анализируя такое отображение, мы уже можем сказать все то, что нас интересует про эту систему. Но вот что было сделано для Лоренца. Нам удалось полностью руками построить такую бифуркационную диаграмму, в которой вот повторился путь, фактически численно полученный ранее для систем Лоренца, путь через бифуркацию к размерности 1, ну, который каждая точка красная на этой бифуркационной диаграмме соответствует фазовому портрету вот на вот этих картинках. То есть в оригинальном Лоренце такое получить, ну, по крайней мере, никто не получал. Да? А здесь это можно. И далее то, как раз о чем я хочу рассказать, это то, как этот метод был применен для ответа на вопрос о структуре и о природе сложности так называемого дабл-скролл-аттрактора. Дабл-скролл-аттрактор – это по-русски аттрактор с двойной спиралью. Он появлялся в системах, трехмерных системах фазы автоподстройки. Он появлялся у Леона Чува в его цепи Чува. А мы составили вот такую его кусочно-линейную модель. Как она получается? У нас тоже есть седловая область, то есть это вот на картинке фазовое пространство изображено. У нас есть седловая область, в которой задан седлофокус с двумерным устойчивым многообразием, одномерным неустойчивым. И по бокам справа и слева также мы задали просто 2 устойчивых фокуса. Вновь эта система позволяет нам получить решение в явном виде. Это вот численная иллюстрация того, как выглядит вот этот дабл-скролл-аттрактор. Используя эти решения, мы получаем в явном виде, в явном виде мы получаем вот такое отображение. Это отображение вот этих 2 сторон, зеленый и синий, по траекториям системы на себя. Но что еще нам позволяет явный вид решений получить? Сразу нам позволяет доказать существование самого аттрактора, что аттрактор там существует. То есть мы доказываем существование поглощающей области, в которой у нас и находится аттрактор. Про это вчера Владимир Николаевич тоже рассказывал, поэтому я здесь не буду останавливаться. Итак, то есть в данном случае вот эти две стороны у нас служат секущими Пуанкаре, которые отображают сами на себя явно по траектории. Мы получили в итоге вот такое отображение. Оно двумерное на самом деле, потому что 3-я координата просто говорит нам о том, куда мы попадаем, с какого из
вот этих вот 4 как бы прямоугольников, которые получены у нас делением двух сторон устойчивым многообразием этого седлофокуса, куда мы придем? То есть если мы начали здесь, мы в итоге возвращаемся опять наверх. Если мы начали внизу, попадаем сюда. То есть вот это уравнение у нас переключает переход с одного прямоугольника на другой. В итоге что получается в отображении? В отображении получается следующее, что у нас вот верхний прямоугольник отображается вот такую спираль, зеленую, темно-зеленую. Нижний прямоугольник из зеленой стороны отображается в зеленую спираль, но вот на другой стороне этого как бы бревна. Да? А вот эта голубая сторона, она тоже отображается разрывным образом в 2 спирали. Вот такую синюю и вот в такую синюю. Что дальше? Вот явный вид этого отображения позволяет нам исследовать образы и прообразы, тем самым получив то, что называется подковой Смейла. Но конкретно, о чем я хочу сказать? Вот анализируя те самые формулы, которые я приводил, можем что увидеть? Что у нас есть вот такая полоска, здесь зеленая, которая отображается вот в такую дугу. Вот такая конструкция называется подковой Смейла. И известно, что на пересечении прообраза со своим образом есть нетривиальные множества, которые как раз и связывают со сложностью аттрактора, существующего в таких системах. Итак, что нам удалось доказать? Ну, во-первых, что такие подковы здесь есть. То есть первое, что мы доказали, существование поглощающей области, значит, аттрактор существует. Второе, что существуют вот эти подковы, значит, там есть признаки сложного поведения. Ну, вот эта теорема здесь на экране приведена. Но наиболее интересное и что существенно для сложности этого аттрактора, то есть на самом деле в чем состоит природа сложности таких аттракторов? Она состоит в том, что тут существуют так называемые периодические подковы Смейла или цепи подков Смейла. Этот объект как бы ранее не был обнаружен, но благодаря вот этому кусочно-линейному построению у нас теперь мы можем их пронаблюдать в явном виде, но, собственно, мы этот объект и вводим. Что такое периодическая подкова Смейла? У нас есть обычные подковы Смейла, как я сказал, вот эта зеленая полоска отображается в такую дугу, а есть периодическая. Например, пусть у нас имеется подкова, вернее, есть подкова периода 2. Как она выглядит? Вот этот вот прообраз, желтенький, он отображается вот в такую подкову. И попадает тем самым на прообраз черного цвета, который в свою очередь отображается вот в такую дугу, тем самым зацепляясь за прообраз, за желтый прообраз. Это подкова периода 2. Также можно получить подкову периода 3 и больших периодов. Ну, есть соответствующая теорема в нашей статье на этот счет. И вот еще более интересное. Возникает вопрос, вот сложность этого аттрактора, она связана только с периодическими подковами или есть какие-то более интересные объекты? Так вот, как оказалось, если мы начинаем уменьшать параметр ν, который там фактически в системе отвечает за растяжение объема в окрестности седлофокуса. Так вот, оказывается, чем больше растягивается этот объем, расширяется объем в окрестности седлофокуса, тем более сложная динамика появляется. Вопрос, почему? Что выяснилось? Оказалось, чем больше это растяжение в окрестности этого седлофокуса, тем каждая вот такая подкова зацепляет все больше и больше чужих прообразов от чужих подков. И происходит то, что у нас рождаются цепи бесконечным периодом. То есть цепь из подков бесконечной длины. Как это можно посмотреть? Вот, например, давайте мы возьмем какой-нибудь прообраз, вот голубой, да, который находится в окрестности нуля. Куда он отображается? Он отображается вот в такую подкову и зацепляет прообраз красной подковы. Красная подкова, в свою очередь, зацепляет синюю и так далее, и так далее, и так далее. В итоге получается подкова серая, которая зацепляет вот своими концами все остальные подковы, которые находятся в окрестности нуля. А их там счетное число таких прообразов.
Вот и возникает у нас подкова с бесконечным периодом. Но это подкова, как бы, которая целиком, эта цепь целиком расположена у нас на только одном прямоугольнике, на D1. А у нас есть такие подковы, есть такие бесконечные, такая цепь подков бесконечного периода, грубо говоря, еще периода 2. Когда у нас вот, как я показывал на рисунке, да, вот видно здесь, что есть подковы периода 2, вот такие. А есть еще цепи бесконечного периода, тоже периода 2, когда происходит зацепление прообразов через подковы с образами с другой стороны вот этой самой силовой области. Ну вот конкретно, да, например, мы возьмем какой-нибудь вот этот красный прообраз с левой стороны, он зацепляется в конечном итоге с голубым прообразом на правой стороне, голубой прообраз попадает в вот такой вот образ и так далее. То есть у нас происходит сложная динамика, сложное запутывание на этих секущих. Вот. Ну, тоже соответствующая теорема сформулирована. То есть мы что говорим? Мы можем утверждать, что фактически вот этот седловой индекс ν, который отвечает за расширение объема в окрестности седла фокуса, он у нас говорит о том, сколько у нас образ пересечет чужих прообразов. То есть он фактически определяет сложность этой системы. Ну и раньше считалось, что если локальная теория что говорила? Что если у нас происходит расширение объема в окрестности седла фокуса, то аттрактор там как бы быть не может. Да? На самом деле оказалось не так. Вот это как бы глобальная теория, которая позволила построить глобальную картину с помощью вот такого метода, говорит наоборот, о том, что вот там-то самые сложности происходят. То есть там, где нелинейная теория предсказывала отсутствие всяких аттракторов, на самом деле самые сложные насыщенные аттракторы-то и существуют. Но это некоторая просто численная иллюстрация того, вот о чем говорят наши теоремы. То есть когда силовой индекс ν меньше, чем 1/2, это означает, что дивергенция положительная в окрестности седла фокуса. Тут наоборот, вот на этой бифракционной диаграмме это как бы следы траекторий на вот этих поверхностях. Наоборот, видно, что множество становится все более сложным. То есть чем индекс седловой меньше, тем множество становится более сложным. А вот эти кривые, две красные кривые, это кривые получено-аналитические, как раз вот из того раздела, когда мы обсуждали, где же аттрактор существует, когда мы искали границы его поглощающей области. Ну вот на этом у меня все. Есть вопросы или замечания? Нет? Тогда еще раз благодарим. Спасибо большое. Следующий докладчик — это Анатолий Маркеев. Сейчас я все покажу. Да. Да, одну секунду. Я все покажу. Надо вот этой штукой идет вниз. Вниз или вверх? Вот так, да? Да. А просто... Да. А что мне не идет? Нет, не нажимать, смотрите, лучше оставлять здесь, что и сделать либо вот так, либо вот так. То есть пусть она вот здесь лежит, да? Да. А если я оттуда буду... Да, но я думаю, что обязательно, чтобы там вот это касалось полу. Я понял. Ну, то есть мне нужно оттуда. Давайте. Ну, попробуйте, пожалуйста. Ну, конечно. А вот... Это двигать его не надо? Просто как? Я извиняюсь, нет. Это очень. Брать просто. Ага. Так. Уберем сейчас. Так. Попробуйте сейчас. Не нажимать, а просто... Вот так.
вот название моего доклада написано. Исследование эволюции движения твердого тела подвешено на нити водородного поля тяжести. В общем, это, я скажу кратко, о чем же, как, типа аннотации вот на следующей странице. Вот аннотация. Я просто возьму сейчас прочитаю. Ага. Значит, изучается плоское движение твердого тела водородного поля тяжести. Тело подвешено на струне или на идеальной нити. Помогает и остается во все время движение натянуто, потому называется струной. Нить имеет большую величину, а расстояние точки подвеса тела до его тяжести малая величина. Там вот стоит эпсилон между 1,2 и просто эпсилон. Об этом буду подробно говорить. Уравнение движения представлено в виде как уравнение системы с одной быстро вращающейся фазой. Эта система исследуется при помощи классической теории возмущения и кам-теории. Показано, что для всех значений времени движения мало, на величине порядка эпсилон, вот эпсилон там написано, отличается от медленных колебаний нити в окрестности нисходящей вертикали и вращения тела относительно точки подвеса с почти постоянной скоростью. Короче, вот что. Вот висит, значит, на нити, значит, тело, совершает плоские движения, но нить длинная, вот, и тут состоит длинная, а точка центр тяжести недалеко находится от точки подвеса. Вот. И вот, значит, выяснить на бесконечном интервале времени, как это движение эволюционирует. Вообще вот интуитивно, как я это понимал, значит, вообще ответ почти ясен. Если нить очень длинная, то груз висит будет медленно колебаться, правда? Что-то происходит где-то там, значит, с этим грузом не важно. Вот. А тут расстояние от точки подвеса до центра тяжести тоже небольшое. Значит, в принципе, в пределе это просто вращение. И все. Ну вот такие соображения, но это нужно, это надо строго все исследовать, показать, ввести на соответствующие малые параметры. Вот. И получится ли вывод, который вот здесь формулируем, получится. Короче говоря, сейчас будет решаться задача, которая на уровне, я бы сказал, ну, на уровне, ну, короче, у нас сейчас практическое занятие с сильными студентами. Вот. Так что, кому будет очень, покажется очень просто, я заранее вот, ну, просто и прошу простить меня. Значит, ну, вот теперь, знаете, поподробнее, о чем идет речь. А что-то не поехало. А мы сможем с вами синхронно работать? Давайте попробуем. Давайте, значит, вот картинка. Да, чтобы целиком кадр помещался. Да. Повыше. Еще. Можно поменьше сделать? Не. Чтобы целиком помещался на экране вот один мой слайд. Пониже опустите ее. Или вон там. Вот начало его показать, этого слайда. Вот, точно, все, остановились. Итак, вот поподробнее о постановке задачи. Вот нарисовано твердое тело. Оно может совершать плоское движение. Тело взяли его сечение, вот оно, ось, скажем, Z направлена на нас, ось X, Y – это неподвижная система координат. О – это точка закрепления нити. Точка А – это точка подвеса вот этого твердого тела. С – центр тяжести. Значит, тут у нас нить предполагает, что она все время натянута. Задача с двумя степенями свободы. Значит, тут две обобщенных координаты. Один – это угол Z, который нить составляет с вертикалью, а другой – пси, который составляет радиус вектор R, или прямой отрезок АС с неизменной горизонтали, вот штриховой линией обозначена, она параллельно оси Y. Ну вот, значит, вроде бы все описали. Пойдемте дальше. Вот. Значит, вот так. Значит, мы хотим исследовать на бесконечном интервале времени, как происходит эволюция движения. Вот. Расстояние от точки подвеса до центра тяжести является малой величиной, а длина нити большая величина. Так, значит, анализ проводится при помощи, значит,
классической теории возмущений и кам-теории, современной теории, значит, Арнольд, Козлов, Штат и Джакали, можно сказать. Там многие методы подробно описаны. Вообще-то, надо сказать, что я вот сделаю вид, что это задача и такая студенческая. На самом деле, это не так, в общем-то. Потому что тут динамики вот этой такой системы, или более, скажем, сложной, уделялось довольно большое внимание, потому что она имеет практические приложения. Это вот известные авторы, вот Хинский Александр Юрьевич, Стороженко, Темченко, Мирер, Сарыч, вот твой учитель. Ну, я немножко занимался движением твердого тела на струне. Потом исследовали задачи в случае, когда нити не обязательно идеально, известные случаи. Проводились исследования движения, когда нить вообще может ослабляться. Тут основные результаты получены моим учеником Ивановым. Ну, у меня кое-что сделано. Пошли дальше. Так, теперь быстро. Уравнение движения. Вот 1,1 – это кинетическая энергия, потенциальная энергия. Вот x, y, c – это координаты центра массы в системе координат, вот O, x, y. Точка обозначена дифференциальной по времени. И c – это момент инерции тела относительно оси, так сказать, проходящей через центр тяжести, перпендикулярно плоскости движения. Вот, значит, далее, вот пишется функция Лагранжа t минус π, значит, функция Гамильтона это t плюс π, система консервативная. И вот если ввести импульс стандартным образом, вот, то получается такая вот функция Гамильтона. Так, вот она, точное выражение, теперь пойдемте дальше. Теперь мы вводим малый параметр. Но сначала давайте перейдем к безразмерным переменным. Вот замена переменных 2,1 и 2,2. Мы вводим безразмерное время, тау, и вводим безразмерные импульсы. Ну, а углы и были безразмерными. Мы их оставляем. Вот. Тогда вот новая функция Гамильтона обозначает через g формулу 2,3. Так, теперь получили функцию g, я ее тут не выписываю. И вот тут начинаем мы скажем, вот, вернемся к введению и коннотации. Как там определенным образом я выписывал, что значит длинная нить и что значит малое расстояние от центра тяжести до точки подействия. Вот в каком смысле. Вот посмотрим на формулу 2,4. Значит, делаем замену. Расстояние r от точки подействия до центра тяжести эпсилон а. А размерная величина типа длины, то есть имеет это размерность длины, а эпсилон малая величина. А вот L длина нити, вторая формула в 2,4, вот это, она большая. Тут, значит, это вот в числителе стоит радиус инерции нашего тела для оси, проходящей центр массы перпендикулярной плоскости движения. Значит, эпсилон это вот то же самое эпсилон, что и в первом равенстве. Вот вводятся такие величины. Спросим, почему? А потому что на таком пути мы можем решить задачу. Ведешь по другому малому параметру, другая задача совсем будет. Совсем другая. Вот Белых кивает. Я очень поддерживаю утверждение. Вот. Ну вот, теперь смотрите. Теперь, значит, что? Уже все сделано практически. Все готово. Вот нужно было до этого додуматься, так вести параметры. Как я их вводил? Я читал справочную литературу, даже не справочную литературу, а известные учебники, особенно сегодня, скажем, для первого курса. Значит, вот там говорит о подобных задачах, и вот там приводится пример маятника Максвелла. В самом деле эта задача – частный случай движения маятника Максвелла. Вот. Значит, это я работу опубликовал лет 5 назад. А это частный случай, можно сказать. Вот. Ну, не совсем. Ну, оттуда все это пошло. Вот смотрите. Ну вот теперь мы разложим ее в ряд по параметру эпсилон. Вот. И тут там никаких корней не будет, подвинем. Поднимем. Вот. Вот она как записывается эта функция. 2,5. Посмотрим на нее. Вот G0 очень хороша, понимаете? Вот. 1/2 в квадрате. Вот. А дальше уже возмущение. Эпсилон G1, эпсилон квадрат G2 и дальше члены порядка эпсилон Q. Вот такая величина. Давайте его упростим. Упрощаем при помощи классической теории возмущения. Тут у нас, понимаете, имеется одна быстрая фаза. Она отвечает переменной pх, соответствующий импульс.
Хорошо, понимаете? Но тогда мы можем сделать вообще в любом приближении формально, можем исключить, в любом приближении по эпсилону можем исключить эту быструю фазу. Нам потребовалось только исключить до эпсилона в квадрате. Все аккуратно сделано. Так, Биллу их понравится, я делал это вручную, так сказать. Писал рукой всегда. Ну, конечно, если мне нужно было умножить на член, я сомневался, я привлекал, значит, мэй. Ну вот, значит, тогда все делается так. Значит, берется производящая функция 3,1. Дальше. И вот верхняя строка обычно, это учебная, значит, берется какая-то переменная, явная замена выписана в 3,2, 3,3. И вот мы получили, и надо вот эти S1 и S2 неизвестные функции, производящие функции канонического преобразования, близкого к тождественному. Вот надо подобрать их так, чтобы исключить эту вот быструю фазу только члена порядка эпсилон в квадрате включительно. Оказалось, что нужно из S1 вот выбрать вот эту формулу, и новая функция Гамильтона имеет следующий вид. Вот версия 44. Вот, уже есть на что посмотреть. Как все это уже не сложно, да? Вот, значит, вот это опять по x в квадрате, вот там вот. В эпсилон в кубе, значит, фаза входит, а нам это сейчас даже не важно. Так, посмотрим на А0, это коэффициент стоит при x в квадрате. Как-то мне это не понравилось, понимаете? Ну, и я решил это уничтожить. Делаю замену предельных универсальных преобразований формулу 3,6. Что ушло? Получаем 3,7. Не нравится мне наличие здесь коэффициента А0 при формуле 3,7, при И0 в квадрате. Ну и знаете что? Тогда просто беру вообще новую переменную тау со звездой, А0 на тау. Это приводит к делению функции Гамильтона на А0. Вот, все, да. И тогда и вместо эпсилона вводим малопараметр μ, вот, по формуле, которая написана в первой строке. Вот такая функция. Это же заглядение, понимаете? Ну все, дальше можно уже не говорить, правда? Все ясно. Вот. Значит, ну что дальше? Смотрите, вот у нас тут, чтобы, вот смотрите, вот приближенность, вот так, тут возмущение, это μ в кубе h3, вот это возмущение, да? А вот h0 выписали, просто E0 в квадрате пополам, а это и μ h1. Посмотрите, это же сценарий. Возраст отвечает как колебанием тела. Нет, отвечает колебанием нити. Вот. Теперь, значит, а E0 отвечает это вращению, так, сейчас, как мне тут разобрать. Так. E0 отвечает не так. Вот И0 отвечает движению твердого тела по его вращению, а вот H1 отвечает за колебание нити. Так, ну вот, давайте мы... Понял. Так, ну вот приближенная система, посмотрите. Это H0 плюс μ H1. Переменная И0 постоянно, а угловая координата равномерно меняется со временем. А переменная КУП отвечает движению математического маятника. Ну да, вот я буду смотреть сейчас случай, когда это не вращение, а просто колебание. Все, это учебная, значит, задача. Значит, мы введем тогда переменные действия угла, формулу 4.1, вот действия ввели. Значит, Е и К большие – это стандартное обозначение для полных эллиптических интегралов. Идем дальше. Вот. Так, теперь, значит, К обычно половина амплитуды колебаний. Вот. Сама замена явно переменных – формула 4.2. И вот функция Гамильтона имеет вид 4,3. Вот. Значит, что мы тут видим? Что, значит, H0 это только от переменной И зависит, H1, μ H1. И обратите внимание вот на что. Что здесь вот функция 4,3, она, значит, аналитична по всем аргументам и периодична по угловым переменным W0 и W. Но тут имеется случай собственного рождения, потому что если мы отбросим члена μ в кубе на H3, то это возмущение, то вот тут только будет одна частота отличная от нуля.
одна. Вот. Ну, значит, но для функции, посмотрим на H1, посмотрим, что такое H1. Давайте идемте дальше. Вот. Смотрите, производная H1 по переменной действия, первая и вторая отличны от нуля. Ну, действительно, вот просто я взял, вот, предлагаю эти разложения вот по переменной и. Вот они как выглядят. Значит, первая производная положительная, а вторая производная отрицательная при нелинейных малых колебаний. Так, раз выполняете условие 4,5 выполняется условие, так, тогда, значит, вот к таким системам, для таких систем Анатолий Сергеевич Нечитан разработал теорию. Он, значит, показал, что, значит, при всех значениях времени переменные действия остаются близки к своим начальным значениям. Вот. При этом, значит, для большинства начальных условий. А те, которые могут разрушиться, имеют меру экспоненциально малую. Вот там написано. Значит, она имеет порядок, эпсилон минус c на эпсилон, где c просто положительная константа. Вот так. И какой же вывод-то практический? А вывод что такой практический? Вот написано. Давайте поднимем. Чуть-чуть, хватит. Вот. Значит, оказывается, при малых эпсилон движение твердого тела, подвешенное на идеальной нити водородного поля тяжести, устойчиво по отношению к возмущению величин тета, с точки, пси с точки. Значит, тета – это значит, угол, который составляет с вертикалью, значит, нить. Это точка производная по времени. А пси с точкой – это характеризует движение, значит, движение твердого тела. Все. Задача решена. Вот что это верно на бесконечном интервале времени. Вот такова эволюция. Значит, теперь вот одно замечание. Значит, тут вот что. Значит, я в литературе встречал такие утверждения. Подвиньте чуть-чуть. Вот в литературе встречал такие утверждения. Что в динамике, значит, там обсуждалась работа по динамике маятника, в частности, моя работа, как там упоминалась в первую очередь, вот, работа пятилетней давности. И там говорили, что там имеется много работ у классиков и у Макеева тоже неправильно, потому что, я цитирую, отклонение маятника вертикали, это точно цитата, имеет конечный размах при соответствующих сколь угодно малых начальных значениях координатных скоростей нити. Причиной этой неустойчивости является достаточно быстрый переход движения маятника при перемене движения снизу вверх. Ну, это утверждение вот, в моей выкладке показали, что это не верно. А у автора не Саша. Ну, как говорится, немощный путь. Все, я все сказал. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы или замечания? Yes. Скажите, пожалуйста, а вы не рассматривали дополнительные малые возмущения, ну, скажем, точки подвеса, там, движение подвеса вертикально? Только это. Я скажу, я вот вам скажу. Да. Моей одной из задач была показать, так сказать, почти вещи, что я хотел, чтобы читатель, если он возможен, он посмотрит и увидит, как все это просто, как все в нашей литературе все обосновано. И пусть он возьмет и посмотрит на мою работу и скажет, ну, я ошибался. И там кто-то ошибался. Понимаете, в чем дело? Ну, все мы ошибаемся, Господи. Но мне было досадно, потому что в задаче о движении маятника, вот Максвелл, я года 3 ее решал. И там подробно, там я малый параметр не применял, там вообще 3 параметра. Это очень сложная задача. Там много вычислений, много картинок разных, понимаете, вот. И вдруг раз, совершенно для меня неожиданно, понимаете? Причем люди, которые об этом говорили, ну, я их знаю хорошо, но не могли об этом говорить. Это значит, что рядом часть быть. Ну, обсуждать не будем, кто и как, это дело прошлое. Я смиренно умолкаю. Еще, пожалуйста, вопросы. Скажите, а вот на струне, на упругой струне, вот изучалась эта задача? И насколько она, так сказать, будет менять вот динамику, если струн... Это совсем понимаете? Понимаете, в чем дело?
мало, если изучалось, то мало, то в основном, я не знаю, как тут будет все меняться. Я думаю, что существенно, понимаете, существенно может измениться. Может существенно измениться. Вот я даже скажу так, за работу по динамике струны, значит, Ишлинский, Мир и Сарычев получили государственную премию. Вот из этой серии, понимаете, вот это все. Потому что задачи очень, очень актуальны, понимаете. Ну, для меня это было, вот я сказал, для меня это была радость, вот творчество. Понимаете, вот, сложные, очень сложные задачи динамики маятника Максвелла, очень сложные. Ну, а это так получилось, что вот, должен был это написать, чтобы, например, если я рассказываю это студентам или аспирантам, им будет все понятно. Особенно лето, маятники, все знакомо. Что мы вообще можем делать? Мы только и знаем, что рычаг, маятник и задачи двух тел. Больше мы ничего не умеем. Я думаю, так. Понимаете? А все остальное, даже хаотические движения, там все равно все сводится к маятнику. Но это очень все сложно, конечно. Это я говорю для красного словца, чтобы так бы и студенты говорят, вам это зря. Извините, пожалуйста. Другие вопросы есть? Тогда еще раз благодарим. Спасибо большое. Следующий докладчик – это Марина Давидова. И будет говорить про asymptotically stable solutions with boundary and internal layers in direct and inverse problems for the singularly perturbed heat equation with a nonlinear thermal diffusion coefficient. Пожалуйста. Сейчас. Прошу прощения. Мой доклад посвящается памяти профессора Валентина Федоровича Бутузова. Отдельные разделы этой работы, ну, я бы сказала так, наверное, один раздел этой работы, один из разделов мы обсуждали с ним еще когда он был жив, и ну, он человек очень опытный, заслуженный, и, конечно, его рекомендации были очень полезны для нас. Цели данной работы – построение асимптотических приближений решений с пограничными и внутренними слоями в стационарных задачах нелинейной теплопроводности, обоснование формальных построений с использованием принципа сравнения, исследование свойства асимптотической устойчивости полипунова стационарных решений и развитие численно-асимптотического подхода в задачах нелинейной теплопроводности, расчет тепловых полей в нелинейных средах и определение теплофизических характеристик нелинейных сред. Ну вот на этом слайде представлен, я бы сказала так, мини-обзор работ, эволюция идей и методов в задачах нелинейной теплопроводности. Это, конечно, весьма скромный обзор. Значит, мы предлагаем исследовать такие задачи с использованием метода асимптотического анализа. Возможно, это в том случае, если задачи оказываются сингулярно возмущенными. И именно о таких задачах пойдет речь в данном докладе. Ну вот математическая модель. Модель 1 – это задача нелинейной теплопроводности. Значит, в таких задачах коэффициент тепловой диффузии нелинейно зависит от температуры. Здесь U от x – это значение температуры в точке, A от x – локальная скорость движения среды, F от UX – это интенсивность или мощность тепловых источников. Сразу же скажу, что при рассмотрении задач нелинейной теплопроводности имеет смысл рассматривать именно нелинейные граничные условия, потому что вот здесь представлены различные варианты, потому что, скажем, если задан на границе тепловой поток, то, естественно, соответствующее условие будет нелинейным. Также можно рассмотреть условия, связанные с конвективным теплообменом, где коэффициент теплообмена либо линейный, либо нелинейно зависит от температуры. Далее рассматривается ситуация, когда среда интенсивно разогревается, то есть
скажем так, наблюдается такой процесс, как конкуренция двух нелинейных процессов. С одной стороны, нелинейный источник разогревает среду, и температура неоднородная. С другой стороны, нелинейная теплопроводность выравнивает эту температуру. Вот результат конкуренции двух процессов – это возникновение тепловых структур, которые в свое время изучали такие крупные ученые, как, скажем, Самарский. Значит, конечно, вид теплового поля определяется источником. Вот он здесь в правой части. Ну и поскольку рассматривается именно интенсивный разогрев, то в безразмерной задаче возникновения вот этого малого коэффициента связано именно с этим. Значит, доминирует слагаемое, стоящее в правой части. Ну и далее, вот если те граничные условия, которые были на предыдущем слайде, привести к безразмерному виду, все они могут быть записаны вот в таком виде. Далее работа состоит из трех частей. В первой части исследуется решение с пограничными слоями, во второй части исследуется контрастная структура, ну или тепловая применительно, если использовать терминологию для этих задач. Ну и в третьей части рассматриваются некоторые приложения. Значит, ну вот, как я уже сказала, вид теплового поля определяется нелинейным источником. И как раз второе условие, условие У1,2, описывает этот источник. Значит, мы предполагаем, что вырожденное уравнение имеет единственный корень, и этот корень устойчивый. Условие У1,3 – это ограничение на выбор краевого режима. Значит, не при любой функции, не при любом значении температуры на правой границе существует решение указанного типа. Далее на этом слайде представлено асимптотическое приближение решения. Оно состоит из регулярной части и двух погранслойных разложений. Причем вот на той границе, слева, там, где стоит нелинейное граничное условие, вот слабый погранслой возникает. То есть разложение начинается с членов порядка эпсилон. Члены разложения определяются, коэффициенты разложения определяются на основе метода пограничных функций. Просто указанный ряд подставляется в задачу, ну и дальше работает алгоритм, благодаря чему получается серия задач для определения коэффициента разложения. Значит, здесь решения этих задач получаются в явном виде и даже в нулевом приближении, где традиционно возникает нелинейная задача. Вот применительно к данному случаю решение удается записать в виде квадратуры. Это, кстати, можно использовать вот далее в приложениях. Теперь о методах доказательства, обоснования построений. Ну вот традиционно мы используем принцип сравнения, а именно асимптотический метод дифференциальных неравенств, который основан на этом принципе. Значит, вот строятся два барьера, верхнее и нижнее решение, путем модификации частичной суммы n-го порядка. Поскольку мы методом пользуемся уже давно, то за эти годы метод эволюционировал и разработана, вот в группе разработана некая оптимальная схема применения этого метода. Этой схемой мы все успешно пользуемся. Ну и вот, коль скоро существует верхнее и нижнее решение, а то, что эти функции действительно, пара функций, действительно упорядоченная пара, верхнее и нижнее решение легко проверяется с использованием, просто нужно проверить соответствующие дифференциальные неравенства. Собственно говоря, это доказывает теорему 1 о существовании классического решения с пограничными слоями в данной задаче. Значит, вот отличие точного решения от асимптотического приближения в равномерной норме, величина порядка эпсилон в степени n плюс 1. Далее как раз использовалась известная монография Валентина Федоровича Бутузова, результаты, которые были опубликованы еще в 1973 году. Мы все пользуемся этими результатами. Дело в том, что уравнение второго порядка можно представить в виде системы, нелинейной системы из двух уравнений первого порядка. Ну и, значит, это двухточечная задача, система тихоновского типа, условно устойчивый случай, значит, можно вот воспользоваться теми результатами, которые были сформулированы и обоснованы в той работе. Вот в частности мы используем вот эту оценку для производной.
Значит, далее, где это используется? Используется при исследовании устойчивости данного стационарного решения как стационарного решения параболической задачи 8. Вот если в качестве начальной функции выбрать вот то стационарное решение, о котором я сейчас рассказывала, то, очевидно, задача 8 имеет такое стационарное решение. Вот ответить на вопрос о устойчивости этого решения помогает следующее исследование. Ну вот для этой нестационарной задачи можно также построить барьеры, верхние и нижние решения упорядоченные. Это тоже техника хорошо нам известна, мы уже много лет пользуемся этим подходом. Значит, ну и вот, соответственно, решение при Т, стремящемся в бесконечность, обе функции стремятся к стационарному решению. Отсюда, собственно говоря, возникает вот такой вывод, теорема 2, о том, что при выполнении условий У1.1, У1.3 стационарное решение асимптотически устойчивого Полипунова с локальной областью притяжения. Вот соответствующая область притяжения здесь указана. Далее возникает вопрос о существовании контрастных структур или тепловых структур в таких задачах. Вот постановка 10. Значит, здесь рассматривается задача с двумя нелинейными граничными условиями. Почему именно такая постановка, я дальше скажу. Значит, как связана эта задача вот с той, которая рассматривалась раньше. Значит, на границе слева и справа задаются однотипные условия, отличаются они только этим знаком, но те, кто работает в данной области, понимают, почему здесь плюс-минус, для того, чтобы проще было применять теорему сравнения. Так, ну и вот дальше достаточные условия существования тепловых или контрастных структур в таких задачах. Значит, ну, опять-таки нужно предложить некоторые требования на источник. Вот нелинейный источник какими свойствами обладает? Вырожденное уравнение имеет 3 корня, 2 устойчивых, 1 неустойчивый. Далее задачи, о которых я сейчас говорю, отличаются вот какой особенностью. Достаточные условия существования решений с пограничными внутренними слоями можно сформулировать в виде определенных ограничений на коэффициенты. Так не всегда бывает. И я бы сказала так, скорее так не бывает. Да? Но вот в данном случае, значит, этим случай и хорош, то, что это реальная прикладная задача, и здесь все можно прописать. Вот определяется некоторая функция и от x, которая выражается через коэффициенты задачи. И дальше вот два требования существования решения уравнения, нелинейного уравнения, но алгебраического, и от x0 равняется нулю. И, значит, вот производная и штрих точки x0 должна быть меньше нуля. Ну вот как бы комментарий для специалистов, для тех, кто работает в этой области. Когда эта ситуация нам хорошо известна, когда на фазовой плоскости присоединенной системы возникает ячейка, так называемая ячейка, то есть два седла соединены сепаратрисами, ну, возникают вот условия такого типа. Значит, это вполне естественно, ну и видно даже, да, если мы положим коэффициент А1 равное нулю, условие вырождается в хорошо известный случай. Так, ну вот дальше асимптотическое приближение решения с внутренним слоем как получается? Путем C1 сшивания двух асимптотик погранслойного типа в некоторой точке X крышкой, положение которой неизвестно, оно устанавливается в процессе построения асимптотического разложения. Скажу сразу, что рассматривается решение с переходом с корня φ1 на корень φ3. Одновременно, вот по причинам, о которых я сейчас говорила, вот насчет ячейки, одновременно с этим решением существует и решение с обратным переходом. Значит, здесь сосуществуют две тепловые структуры, что тоже, кстати, достаточно закономерно. Вот я смотрела кое-какие работы Курдюмова по стационарным тепловым структурам. Он говорит, ну, что вот в таких случаях именно это и реализуется, это очень физично. Так, теперь каким образом ищется точка сшивания? Ну, ищется в виде асимптотического разложения по малому параметру. Значит, нулевой член есть решение уравнения и от x0, значит, он определяется вот тем условием, которое выше.
сформулировано. Ну а в последующих приближениях получаются линейные уравнения, значит, они разрешимы. Дальше обоснование. Здесь я скажу очень коротко. С целью доказательства существования решений с такими свойствами используется метод дифференциальных неравенств, основанный на принципе сравнения. Вот строится верхнее и нижнее решение. Строится оно также путем модификации частичной суммы n-го порядка. Здесь достаточно стандартный алгоритм, но могут быть некоторые отличия, связанные там с различными граничными условиями, поэтому некоторые модификации могут быть. Значит, здесь используется асимптотика второго порядка для построения данных барьеров. Ну и как следствие теорема существования, которая утверждает, что вот при выполнении условий, которые перечислены выше, существует классическое решение, такое, что при любом фиксированном n имеет место следующая оценка в равномерной норме. Точное решение отличается от частичной суммы n порядка на величину, ну, порядка эпсилон степени n плюс 1. Далее возникает вопрос об исследовании данного решения на наличие свойств асимптотической устойчивости. Но здесь вот снова мы должны воспользоваться, прибегнуть к другим работам. Значит, вот здесь заявлена работа 1998 года. Это фактически статья написана по моей дипломной работе. Там рассматривалась одномерная задача с условиями Дирихлей и доказывалось существование на основе метода сшивания. Но метод сшивания работает тогда, когда доказано существование двух решений погранслойного типа. Важно, чтобы одно граничное условие было условием Дирихлея, а второе может быть любым. Собственно говоря, вот та часть, которая была посвящена, та часть доклада, которая была посвящена решению погранслойного типа, как раз там исследовалось решение погранслойного типа, одно из условий Дирихлея, а второе нелинейное. Как раз задача ставилась именно вот в таком виде, именно для того, чтобы сейчас можно было воспользоваться этим результатом. Значит, на основе метода сшивания можно доказать существование. Здесь нельзя доказать устойчивость, но можно получить другой полезный результат. Вот эту оценку, которая дальше используется с целью исследования асимптотической устойчивости по Липунову данного стационарного решения. Так, а почему? Да, ну вот, собственно, здесь некоторые комментарии связаны с этим вопросом. Снова используется асимптотический метод дифференциальных неравенств. Вот эти два барьера, это сжимающиеся барьеры, они не гладкие, значит, но, естественно, обладают они определенными свойствами, и эти свойства определяют вот нижнее и верхнее решение стационарной задачи. Ну и, коль скоро соответствующая пара функций предъявлена, и она удовлетворяет всем нужным требованиям, то имеет место теорема об асимптотической устойчивости, что при выполнении условий U2.1, U2.4 стационарное решение асимптотически устойчиво по Липунову с локальной областью притяжения альфа-2, бета-2. Так, ну вот далее вторая часть доклада, она связана как раз с развитием численно-асимптотического подхода в задачах реакции диффузии адвекции, и в частности я расскажу о некоторых результатах, которые получены вот в случае задач нелинейного тепломассы переноса. На этом слайде представлен опять-таки некоторый мини-обзор работ сотрудников нашей кафедры. Вот в последнее время сформировалось и активно развивается новое направление в теории сингулярных возмущений, связано с применением метода асимптотического анализа при построении эффективных численных алгоритмов решения прямых и обратных задач для уравнений реакции диффузии адвекция. В основном используется информация о положении внутреннего слоя для того, чтобы восстанавливать параметры задачи, ну, например, коэффициенты уравнения или граничные условия. Вот мы предлагаем, я бы сказала так, некое развитие этого метода и предлагаем использовать параметризованные асимптотические приближения решений для восстановления коэффициентов. Так, ну вот этот слайд я комментировать не буду, потому что время ограничено. Давайте сразу к задаче. Значит, вот конкретная прикладная задача. Перед вами схема плавильной печи с косвенным нагревом
Обрабатываемый материал разогревается каким образом? По нагревателям проходит электрический ток, ну, соответственно, нагреватели разогреваются, и механизмы передачи тепла различные в зависимости от температуры нагревателей. Значит, если температура невысока, от 600 там, до 1100, то посредством конвективного теплообмена, если выше температура, ну тогда в ход идет излучение. Вот мы как раз рассматривали случаи, когда температура изменяется в интервале от 600 до 1000-1200. Значит, вот нелинейная задача 16, она описывает тепловое поле в таком нагревателе. Значит, здесь учитывается боковой теплообмен по закону Ньютона. Гамма – это коэффициент теплообмена, У – это температура окружающей среды. Ну, конечно, граничные условия зависят от способа закрепления нагревателей. Ну, мы выбрали, например, такой. На одном торце конвективный теплообмен, на другом поддерживается постоянная температура. Так, вот с учетом тех результатов, которые были получены в работе, значит, выписано асимптотическое приближение решения. Здесь все дается квадратурными формулами, то есть не нужно никакие задачи решать численно. Более того, для данной задачи можно доказать теорему единственности, глобальную теорему единственности. Она доказывается достаточно просто с использованием принципа максимума. Так, далее для моделирования мы выбрали параметры реального карбидо-кремниевого нагревателя. Значит, для того, чтобы не моделировать ситуации, которые все-таки, скажем так, чтобы не фантазировать на эти темы, а моделировать реальные ситуации. Значит, рассматривался, для этого, кстати, мы связались с одним из производителей этих нагревателей, вот нам предоставили эти параметры. Значит, карбидо-кремниевый нагреватель, длина около 4 метров, диаметр 54 миллиметра, ну вот характерный диапазон рабочей температуры от 300 до 1200. Эти нагреватели используются для поддержания алюминия в расплавленном состоянии длительное время. Так, теперь для моделирования, откуда мы брали коэффициент теплопроводности. Ну вот точки – это фактически справочные данные для данного материала, и в интервале, в котором моделировался процесс, мы просто аппроксимировали данную функцию, вот получилась такая зависимость. Так, далее, прямая задача в безразмерных переменных. Как здесь возникает малый параметр, из каких соображений? Ну, ясно, для того, чтобы нагреватель не перегревался, тепло, которое выделяется в нем без учета потери, практически все должно передаваться обрабатываемому материалу. Собственно говоря, из-за этого возникает вот этот малый параметр, который, ну, если домножить, значит, он возникает при старшей производной, как раз получается задача вот того типа, о которой я говорила. Граничное условие выбрано произвольно. Естественно, вот коэффициент теплообмена тоже указан произвольно. Вот этот параметр эпсилон, он зависит от параметров задачи, он вполне определенный. Здесь 1/10, достаточно большой. Ну и вот, соответственно, для данной задачи мы можем выписать асимптотическое приближение нулевого порядка, но использовать это приближение для расчета теплового поля мы не можем, потому что отличия существенны при таком выборе граничных условий. Значит, вот соответствующая картинка показана. Значит, вот асимптотическое приближение, синяя линия прерывистая, а вот ну, то, что на самом деле, да, это… прошу прощения, асимптотическое приближение, вот зеленая линия сплошная, а вот реальное распределение температуры, синяя прерывистая. Поэтому мы предлагаем в данной задаче использовать нулевое приближение в качестве начальной функции и решать задачу на установление. Обычно мы так и делаем, но дело в том, что здесь метод обоснован. Значит, вот именно потому, что асимптотическое приближение нулевого порядка, оно представимо квадратурной формулой, это удобно делать, ну а такое выбранное начальное условие, оно лежит в области притяжения устойчивого решения, единственность есть, и поэтому такой подход здесь вполне обоснован. Значит, теперь вот такой важный момент – оценка остаточного члена. То, о чем мы обычно не задумываемся в теоремах существования, говорим, что константа в остаточном члене не зависит от эпсилон.
Но в прикладных задачах надо оценивать. И вот для данной задачи оценена эта величина 0,043. Значит, это достаточно большое значение, и мы видим соответствующие отличия. Вот я немножко скажу об обратной задаче. Какую здесь можно поставить обратную задачу? Значит, дело в том, что у нас экспериментальных данных нет, и их по распределению температуры в нагревателях, и их нужно как-то получить, симулировать. Скажем так, выбрать численное решение из предыдущего примера, ну, мы попробовали, мы не решились, там при восстановлении получаются большие расхождения, это и понятно. Значит, если аппроксимация, если параметризация не очень хорошо подобрана, то и результат восстановления будет с большими ошибками. Поэтому мы немного изменили граничные условия, вот его выбрали. Значит, остаточный член стал меньше, и вот мы видим, что между асимптотическим приближением и численным решением нестационарной задачи при больших временах расхождения совсем маленькая. А вот теперь об обратной задаче. Значит, что можно сделать? Можно восстановить теплофизические характеристики, а именно коэффициент теплопроводности и коэффициент теплообмена. Чтобы задача была достаточно простой, хорошо бы знать параметризацию для коэффициента теплопроводности. Ну, поскольку у нас, скажем так, мы знаем, с каким материалом мы имеем дело, поэтому мы, естественно, выбрали параметризацию вот в таком виде. Дальше нужно знать значение коэффициента в одной точке, но это тоже несложно, у нас есть соответствующий график. Ну и дальше идет постановка обратной задачи. Значит, вот алгоритму нахождения распределения температуры можно поставить в соответствие некоторый оператор G, который набору двух параметров, это вот этот параметр сигма и коэффициент теплообмена, ставит в соответствие распределения температуры вдоль нагревателя. Ну и обратная задача состоит в определении неотрицательного набора данных параметров по известной информации о распределении тепла вдоль нагревателя. Естественно, эта информация, она получается из эксперимента, и есть некая ошибка S в определении распределения температуры. Как решается задача? Ну, фактически решается задача минимизации. Значит, решение обратной задачи может быть найдено как элемент, реализующий минимум вот этого функционала на множестве априорных ограничений. Задача корректно поставлена, но так как множество решений принадлежит конечно параметрическому множеству, которое является компактом. Это известная задача Вейштрасса. Так, и далее, вот используется нами асимптотическое приближение, но это эквивалентно тому, что оператор G задается с некоторой ошибкой, которую легко установить, она установлена, вот когда мы оценивали остаточный член, вот эта величина известна. Ну и фактически в чем преимущество такого метода решения? В том, что вместо того, чтобы искать оператора обратный к оператору G, вот процедуру весьма сложную, особенно если речь идет о нелинейных задачах, то это непростая процедура. Значит, процедуру поиска обратного оператора мы сводим к более простым операциям за счет того, что применяем асимптотическое приближение. Ну и вот картинка, да, картинка, которая дальше. Да, интересно, как мы симулировали натурные данные. Значит, мы просто взяли численное решение и добавили шум. Это случайная величина с нормальным распределением. Среднее здесь 0, значит, отклонение S равняется. Ну и, соответственно, задавая разные уровни шума, мы восстанавливали соответствующие параметры. Но вот истинные значения мы знаем и видим, что, напоминаю, что для сигма было 0,67, для гамма 2. Значит, видим, что достаточно хорошие результаты получаются. Алгоритм устойчив и к шуму, ну и к параметрам модели. Вот мы изменили немножко параметры модели, задав другой эпсилон, но тоже получили вполне приличные значения. Значит, это именно потому, что аппроксимация выбрана удачно. Да, буквально, вот как раз картинка, да, значит, иллюстрация. Вот численное решение точками. Изображена симуляция экспериментальных данных, ну а зеленая линия – это асимптотическое приближение с оптимальными параметрами.
И еще об одном способе восстановления, это вот как делали коллеги по положению внутреннего слоя. Значит, можно восстанавливать коэффициент теплопроводности. Единственная проблема при таком методе – это, конечно, выбор источника. Здесь источник специального вида, вот B – это кубический полином. Значит, что именно порождает такое поле? Ну, возможно, в среде с химическими реакциями. В общем, это как бы вопрос, не относящийся к данному докладу. Но если удается создать такое поле, то тогда, используя уравнение, описывающее положение внутреннего слоя в нулевом приближении и соответствующую параметризацию для коэффициента тепловой диффузии, вот можно прийти к такому уравнению, которое связывает положение внутреннего слоя с параметром сигма. Ну вот и положение внутреннего слоя, очевидно, определяется с некоторой ошибкой. Значит, вот x0 отличается от истинного положения на величину порядка эпсилон. Еще сюда, наверное, нужно учесть еще погрешность измерений. В общем, подставляя сюда x, определяющее положение внутреннего слоя, конечно, мы получаем сигма с некоторой ошибкой восстановления. Но видно, что задача достаточно простая, решается численно относительно сигма, после чего получается значение параметра. Значит, в ближайшее время мы собираемся оформить метод восстановления характеристик нелинейных сред, где систематизируем наши данные, ну и, возможно, даже для экспериментального журнала что-то напишем. Ну, это ссылки. В принципе, все. Спасибо большое. Есть вопросы или замечания? Да, from online participants, maybe. Any questions or remarks? Мне показалось, что кто-то. Хорошо, тогда еще раз благодарим. Спасибо большое. Следующий докладчик – это Евгений Павлович Кубышкин и будет говорить про non-linear oscillations of vertical flexible shaft with a solid disk. Сейчас, дайте одну секунду, пожалуйста. Кубышкин. Подождите. Так, сейчас. One away. Стрелками обратно. Вот. Это вперед, назад. И это просто лазер. Это что? Лазер. Хорошо. Очень, очень приятно. Так. Значит, доклад мой посвящен исследованию математической модели такой механической системы, которая состоит из гибкого вала с твердым диском. Значит, картинка. Наверху нарисована картинка, показывающая, что это за система. Вот гибкий вал, есть диск, и это все вращается. Как известно, вот такие системы, они, в общем-то, интенсивно стали изучаться в начале XIX века. И было достаточно много работ, посвященных, таким системам. Я назову таких исследователей, как Деминберг, потом Болотин занимался, Поздняк. Много иностранных, из иностранных авторов посвящено исследованию таких задачи, связаны с построением, с инженерными задачами, исследованием различных инженерных задач. Собственно говоря, данная система, у меня, в общем-то, интерес к ней возник в связи с тем, что, как известно, 17 августа 2009 года произошла катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, где ротор генератора, в общем-то, вышел из строя, была большая техногенная катастрофа.
И, собственно говоря, я этими задачами занимался там, в 80-х годах прошлого столетия. Ну и вот у меня интерес к этим задачам, вот эта трагедия, так сказать, вновь привлекла мое внимание. Особенностью и не очень было понятно, значит, вот те исследования, которые в том числе этой трагедии, значит, они различные объяснения давали. Я почитал в интернете очень много, значит, материала, есть некие целые книги, посвященные этому, но, честно говоря, не нашел такого научного объяснения, в чем же все-таки причина. И сначала было не очень понятно, значит, вот модель этого хорошо известно, что значит, при скорости вращения некоторые выше неких критических значений происходит поперечное колебание такой системы. Значит, это было известно, и это обусловлено внутренним трением материала. Значит, энергия вращения передается в энергию поперечных колебаний. Значит, и это вот механизмом служит внутреннее трение в материале. И различные модели рассматривались внутреннего трения в материале. Ну вот такую модель, которая учитывает наследственное вязко-упругое тело, значит, такую модель я не видел, чтобы рассматривали такую модель. Вот я рассматривал вот ту модель, которая написана 1, это нелинейная модель вязко-упругого тела. Это говорит о том, вот такая западная. Эта модель была предложена академиком Работным в 60-х годах еще прошлого столетия. И, в общем-то, ничего более такого серьезного в этом плане предложено не было. Так вот, оказалось, что значит, основной особенностью этой задачи заключается в том, что рассматривать, вот в данном докладе, в данной работе я рассматриваю не только поперечные колебания, вернее, поперечные, да, колебания, а поперечные и продольные колебания. Как оказалось, вот весьма существенную роль играют и продольные колебания, вернее, их взаимосвязь между поперечными и продольными. Поперечные колебания, они могут провоцировать, так скажем, назовем, интенсивные продольные колебания в этой системе. То есть силы, которые, вернее, ну да, так сказать, те вибрации, которые происходят в поперечных плоскостях, значит, они при определенных условиях могут вызывать очень интенсивные продольные колебания. И вот, ну, здесь приведен вывод уравнений движения на основе, значит, законов механики. Значит, ну вот вычисляется энергия деформации, значит, строится решение, ну, кинетическая, потенциальная энергия. Сначала рассматривается, значит, ну, для того, чтобы написать эти уравнения, рассматриваются они, записывается энергия во вращающей системе координат. Ну, из принципа Гамильтона, затем, значит, вот вариация действия должна быть равна нулю, строится уравнение движения. Эти уравнения движения я вот здесь не привел, значит, сейчас я приведу уже в безразмерных переменных, потому что, ну, вот в размерных переменных, значит, они, так сказать, ну, более громоздкие. Значит, далее вот переход от вращающей системы координат к инерциальной системе координат вводятся, значит, соответственно, безразмерные переменные, вводится внешнее трение, которое, значит, вот здесь записано. Вот ДП – это элемент внешнего трения. Значит, и в результате возникает такая математическая модель. Математическая модель представляет собой 3 уравнения. Я бы хотел сказать, вот еще. Значит, U – это у нас, так сказать, смещение в вертикальном направлении, а W и W сопряженные – это комплексные переменные, которые характеризуют, вот здесь приведены, значит, они характеризуют смещение, соответственно, в горизонтальной плоскости. Переменных x и y, значит, вот полученные переменные, они там введены чуть раньше. Значит, вот введены переменные, значит, одна переменная, ну, такие обобщенные переменные, координат у нас смещение u, y, z, а, значит,
Так, вот здесь можно, ага, U, Y, Z, и вот введена, значит, комплексно-значная функция вещественного переменного, ну, соответственно, обобщенные координаты W и W сопряженные, значит, они комплексные. Так удобно, значит, вот пользоваться, значит, этим в этих переменных. Так, сейчас, секундочку, вперед. Значит, вот получается такая система трех уравнений, здесь записано 2 для V. Значит, для V сопряженного уравнение просто будет комплексно сопряженным. Здесь вот присутствует такой оператор. Оператор, значит, вот для U оператор, который зависит от угловой скорости. Значит, соответственно, это нелинейная система уравнений, присутствует нелинейные краевые условия, значит, у этой системы, которая описывает динамику этого ротора. Значит, так, немножко вперед. Вот сложные нелинейные краевые условия. Они учитывают вот массу, значит, самого диска, его момент инерции здесь учитывается, значит, да, где у нас присутствует, значит, ну, присутствует момент инерции. Да, вот G, момент инерции твердого тела. Такая сложная система уравнений в частных производных. Значит, и значит, здесь вот такой оператор, он зависит от угловой скорости. Вот угловая скорость входит вот в этот интегральный слагаемый. Это уравнение с бесконечным запаздыванием аргумента, то есть от нуля до минус бесконечности. Ну, для данного уравнения построено, значит, введено понятие, здесь вводится понятие обобщенного решения, интегральное соотношение вводится, которое определяет решение на основе вариационного принципа. Значит, и дальше эта система уравнений исследуется на вопрос устойчивости нулевого решения. Ну, вернее, даже не нулевого решения, а здесь в этой системе, значит, возможно такое вот состояние равновесия. Так, сейчас, секундочку, вперед. Ну, оно зависит только от x. Это означает следующее, что вот сам диск твердый, он сжимает нижнюю часть этого вала, значит, и вот такое состояние равновесия существует. Ну, вот исследуется его устойчивость. Устойчивость этого состояния равновесия исследуется с помощью метода деразбиений, так называемого. Это достаточно, ну вот здесь приходится такой использовать, ну не то что численный, конечно, метод разложения по собственным функциям, получается матрица такого большой размерности. Значит, ну и они анализируются, эти матрицы, значит, и для того, чтобы исследовать, значит, вот в плоскости скорости вращения, это, значит, скорость вращения, и А0 – это коэффициент внешнего трения, такой коэффициент внешнего трения, отнесенный к самому валу. Значит, и вот в этой плоскости удается построить области устойчивости и неустойчивости, используя метода деразбиений. И, значит, ситуация выглядит таким образом. Вот я приведу одну из возможных картинок, значит, которая здесь может быть. Вот в этой плоскости вот относительно параметра А0, так, сейчас строится, ой, так, сейчас, секунду, не так, кнопка, строятся такие области. Вот D0 – это область устойчивости, D0 область, она имеет такой вид. Вот если мы теперь, вот, значит, имея какой-то коэффициент внешнего трения, значит, мы начинаем увеличивать скорость, сначала переходим в область неустойчивости, здесь происходит бифуркация Хоппа, рождается периодическое решение. Это периодическое решение становится устойчивым, потом, значит, его амплитуда возрастает, и это тип этого периодического решения, я сейчас скажу, что он из себя представляет. Значит, дальше это периодическое решение опять, значит, влипает в нулевое вот это состояние равновесия, здесь попадаем в область устойчивости. Вот существуют такие лакуны. Вот эти лакуны такого типа, они экспериментально наблюдаются. То есть это данные, вот большая монография есть, так, Моника, польская исследователь, на 1000 страниц, посвященная динамике рота. Моника Музычка, такая вот польская исследователь, значит, она написала монографию, ее там финансировали несколько
компаний, значит, по экспериментальным, в том числе данные поведения роторных систем. Так вот, все вот эти лакуны, они экспериментально наблюдают. Ни одна другая модель внутреннего трения не дает вот такую картину. Это вот единственная модель, значит, вот модель вязко-упругого тела, значит, внутреннее трение рассматривается как вязко-упругое тело, вот дает вот эту картину. Вот в этих точках происходит, значит, здесь бифуркация прохождением двух пар чисто мнимых корней через мнимую ось. И в этой ситуации возможно разные ситуации. Вот я еще скажу, значит, еще о свежих исследованиях, которые, так сказать, здесь не вошли в этот доклад. Ну, в первом случае уравнение, так сказать, в этом случае, когда есть одна пара, уравнение является, значит, поведение есть критическое инвариантное многообразие, на котором, значит, вот эта система уравнений, здесь z – это функция комплексозначения двух переменных, значит, она записывает поведение решений на этом многообразии. Значит, комплексно, можно сказать, одномерное многообразие, значит, вещественное двумерное, значит, оно, значит, описывает вот это решение. Вот структура этого хвостика такова, что это решение имеет вот такой вид. Такой вид решения называется прямой прецессией. Это значит, ротор вращается, значит, и он прецессирует, значит, еще вот таким образом. Это такое, широко распространенное, значит, решение, которое наблюдается в таких системах. Значит, в случае, когда у нас есть точка пересечения, значит, проходит две пары через мнимую ось, значит, вот в этом случае, значит, ситуация такова. Здесь уже нужно рассматривать четырехмерное многообразие веществ, либо двухмерное комплексное. Значит, в этом случае уравнение описывается вот таким вот такой системе. Это в нерезонансном случае, когда вот здесь так называемые эти частоты, которые проходят через мнимую ось, не являются резонансными. Значит, и в этом случае возможно, значит, разные ситуации. В зависимости от параметров системы вот эта величина может принимать разный знак. Вот для этих коэффициентов написаны формулы, написаны соответствующие программы. Значит, мне в этом помогал, значит, совместно мой магистрант Слава Романов. Значит, мы с ним, у него тоже есть небольшой доклад стендовый, значит, на этой конференции, посвященный периодическим решениям. Значит, вот эти программы, они достаточно очень, такие громоздкие программы, значит, там нужно через собственные функции эти коэффициенты все вычислять. И вот в зависимости от этой величины в этом вот случае возможен либо два периодических решения вот в этой системе, которые являются устойчивой и неустойчивый тор, либо наоборот, тор может быть устойчивым. Вот инвариантный тор в этой системе может быть устойчив. А это что означает? И вот если тор устойчивый, вот при выполнении вот этого условия, второго условия устойчивого тора, значит, в этом случае, значит, возникает устойчивое, значит, периодическое решение в вертикальном направлении. Значит, устойчивое периодическое решение в вертикальном направлении. И в этом случае, значит, возникает интенсивная вертикальная вибрация. Причем эта вибрация пропорциональна, легко посчитать. Вот она, этому некоторому критическому параметру z, который характеризует величину захода в область неустойчивости между двумя частотами и массой вот этой всей системы. Значит, вот эта величина очень большая. Очень большая. Здесь стоит омега в квадрате, это частота, значит, в силу того, что мы осуществляем движение, а там нужно ускорение, вот ускорение дает нам омега квадрат. Эта величина очень большая, вот эта величина. В результате, вот при определенных условиях, вот в этой системе, как мы уже смотрели, так, сейчас, секундочку, я посмотрю назад. Так, вот здесь вот у нас возникает, так, сейчас, не привык. Вот здесь у нас, значит, мы проходим вот через эту точку, попадаем в эту область параметров, и здесь возникает интенсивная вертикальная вибрация. Может возникать при определенных условиях интенсивная вертикальная вибрация. Значит, в силу того, что вот у нас, я еще вернусь, значит, в нашем переменном уравнении, вот уравнение для U – это смещение
это смещение вот в вертикальном направлении. Вот здесь стоит V, стоит модуль в квадрате. Если здесь есть прецессия, то модуль в квадрате нам дает просто константу. И поэтому тут возникает просто давление в вертикальном направлении. Но если здесь у нас есть инвариантный тор, здесь вот этот модуль, там возникает вот эта периодическая сила, которая заставляет вот это вертикальное направление двигаться, значит, этой системе. Вот еще, значит, добавлю, значит, что еще интересно. Вот в этой ситуации здесь возможны, ну, и более интересная, значит, ситуация. Я простейше сказал. Вот этой точке возможны резонанс между там, частотами, проходящими через мнимую ось, может быть резонанс. Резонанс 1 к 2, резонанс 1 к 3. В этом случае система на центральном многообразии будет сложная, там содержать еще слагаемые. Значит, и в этом случае в таких ситуациях, в таких системах возникают хаотические колебания. Хаотические колебания, наличие внутреннего резонанса при прохождении двух пар. Ну, это легко там, показать, что там системы, там возникают хаотические колебания. Наблюдаются различные сценарии возникновения хаотических колебаний. Более того, вот в этой ситуации вот еще возможно, в зависимости от m и других параметров, здесь возможно прохождение 3 пар. Вот даже ситуация возможна такая. Вот, например, вот эта линия, это вот заходит сюда, а вот это идет сюда. И вот возникает точка, где пересекаются 3 линии. Проходят 3 пары корней через мнимую ось. Вот эта система тоже сложна. Это возможно, но пока еще это не исследовано. При прохождении 3 пар там возможно все, что угодно. То есть вот системы такого вида, значит, они представляют большой вот, практический интерес. Я бы хотел немножечко еще вот в заключение сказать, у меня слайд я добавил. Вот та система, о которой я говорил, это картинка взята, значит, у меня тоже из интернета я взял. Значит, это вот ротор Саяно-Шушенской ГАЭС. Вот он напоминает, значит, ротор, здесь он упирается. Здесь вот, значит, здесь рабочее колесо турбины, гидротурбину, сюда вода вращается, значит, она крутится. Например, я могу привести параметры, которых, значит, на память, значит, масса ротора, вот от этого ротора, 920 тонн. Так, нет, да, 920 тонн. Масса вот этой всей конструкции, вот с этой всей конструкции, 2800 тонн. Вот вся вот эта масса, она связана. Вот вообще говоря, так сказать, мы рассматривали вот ротор только вот эту часть. На самом деле вот нужно рассмотреть вместе с этой частью. Ну, это в случае система немножко более сложная. Значит, ну, принципиально она качественно будет наследовать те же самые, так сказать, вот свойства, которые имеются и в той задаче, которую мы изучали. Значит, и вот представьте себе, вот эти 3000 тонн, а вертикальная вибрация, вот этот вал, он рассчитан на вертикальную вибрацию, там нужную, так сказать, ну, возможны всякие деформации его, и она начинает вот это немножко вибрировать с очень приличной, с приличной частотой. Вращается эта конструкция, вращается со скоростью 2,5 оборота в секунду. Вот 3000 тонн вращаются со скоростью 2,5 оборота в секунду. Вот кинетическая энергия вот этой системы, ну там где-то приведена, она вычисляется огромным числом. Это что считать? Вот представьте себе, она попадает, так сказать, в тот режим, о котором, значит, я сегодня говорил. Вся эта конструкция, она начинает вибрировать. Так вот, значит, здесь приведены, у меня вот здесь, я уж не стал приводить, вот эта конструкция, вот этот вот, значит, тумба, вот эта, на которой этот подпятник расположен, она огромная, бетонированная, так сказать, вот эта конструкция, она была разрушена за счет удара, который, значит, вот этот ротор стукал, ну, в результате удара вот эта огромная бетонная конструкция была разрушена. То есть она не только сорвала там какие-то шпильки, там это все было разрушено вот это. И, в общем-то, вопрос, откуда эта энергия взялась.
Значит, энергия вот этой воды, столба воды, ее никак не хватило для того, чтобы, так сказать, вот, ну, это, создать такую силу. Потому что столб воды, хотя он находится 200 метров, это самая плотина, но учитывая давление вот этого столба воды, это не такое давление, не та энергия, которая могла разрушить этой конструкции. Вот. Ну, один из возможных вот вариантов, о чем я вот сегодня вам поведал, значит, ну вот сама турбина вот в таком виде, она уже, это инженерный чертеж, ну вот ее величина этой турбины, значит, она так вот 9 метров, так 11 метров, ну вот для сравнения здесь человек стоит, вот этот тут подпятник, на котором она крутится, значит, этот подпятник такой, значит, как зеркало, там кольцо, и в масляной это самое, пленочки крутится. Вот гидротурбина. И вот эта вот часть, вот эта вот бетонная, которая вот эта вот, на которой она держится, она была разрушена. То есть она рассчитана на огромные там, в общем, нагрузки, тем не менее это состоялось. Ну вот одна из гипотез, которая была, вернее, один из подходов, который может оказаться, значит, ну, полезным для того, чтобы объяснить те явления, которые наблюдаются в таких системах. Ну, для сравнения могу сказать, вот еще очень сложно. Вот, причем мы рассматривали абсолютно идеальную систему, то есть она идеально уравновешенная, там нет никаких так, неточностей и так далее. Задача рассматривать просто идеальное, так сказать, идеальный ротор, идеальный вал, идеальный материал, и тем не менее вот в этой идеальной системе возможны такие сложные движения. Ну вот всяких катастроф, связанных с роторными системами, очень, в общем-то, достаточно, не то что достаточно, очень много, это связано вот и с турбореактивными двигателями и так далее. Там возникают тоже очень сложные явления. Ну вот сама по себе эта конструкция таит в себе очень много интересного. Ну, вот у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы или замечания? Есть вопрос? Евгений Павлович, вопрос такого характера. У вас, вы сказали, что, значит, бывает устойчивый инвариантный тор, да? Устойчивый инвариантный тор, ну, да, вот да, это да, центрально. И периодические решения. А вот область устойчивости инвариантного тора, она как? Большая, малая, сколько? Это же зависит от параметров уравнения. Да. Там ведь ситуация, возможно, такая. Вот если вот эти коэффициенты, сейчас, секундочку, это чисто, так сказать, вот исследуется вот эта система уравнений. Да. Ну, нужно написать, она же вот в данном случае она расщепляется на уравнения для радиусов полярных, да, она отщепляется. Система второго порядка. Да. И там, если определитель матрицы будет положительный, вот этот, из реальных частей, то в этом случае, значит, тор будет, средняя точка, она будет устойчивая. А крайние точки неустойчивые. Если наоборот, то значит крайние на осях будут устойчивы, и тогда переход происходит, если параметры обходить, значит, походит, значит, там периодическое решение в неустойчивый тор влипает, неустойчивый тор куда-то там в ноль влипает, и получается периодическое решение вновь. От одного периодического решения к другому можно перейти. А может быть наоборот, вот тор устойчив. Это все зависит от параметров. Понятно, да? Если же здесь есть внутренний резонанс, то уже уравнение не расщепляет. Там система трех уравнений получается. Ну, и в той системе уже там может все что угодно быть. Там, можно там параметры подобрать так, что там будет хаос, что угодно. И еще маленький вопрос. А вот каскад бифуркации, да, у вас происходит каскад бифуркации андронного Хопфа, как по диаграмме, да? То есть, ну да. Сейчас минуточку поясню. Да. Так, вот здесь, да. Ну, просто периодическое решение. Вот он потом увеличивается, его амплитуда возрастает, а здесь наоборот. Он влипает, этот цикл опять влипается в ноль. Ну и так до бесконечности. Ну и так же, да. Там уже на другой частоте, на другой и так далее. Ага, спасибо. Другие вопросы есть или комментарии? Окей, еще раз благодарим. Спасибо большое. Мы начинаемся снова в 16:45. Так, 16.
So, Ioannis, you can start whenever you are ready. Thank you. So I'm going to presenting research that I've conducted together with Pavel Nesterov about the critical state of oscillation for first order delay equations. So we're talking about this delay equation. So here we're assuming typically the parameters to be measurable. We could assume higher regularity, but that's not really necessary. And we define oscillation by having a sequence of zeros that tends to infinity. Of course, here we're only looking at the negative feedback, so P here is positive. So typically, the function changes sign at each zero, but this is not a necessary assumption. So the first results on oscillation of this equation were obtained by Mishkis in the 50s. And he showed that the constant 1 over E is what determines oscillation, basically. So if the parameters are above 1 over E, then you have oscillation of all solutions. And if the parameters are below 1 over E, then we have existence of positive solutions. So here, these results can be extended, can be generalized to this integral form of the delay, but in fact, they're equivalent because through a change of variables, you can bring this coefficient P to be always equal to 1 and the delay to be always of this integral form. So the results you see on the screen now and the previous slides are equivalent. The one new result that we obtained was that when the liminf is equal to 1 over E, then any perturbation in terms of the lim sup will cause oscillation. And this goes back to a very old folklore conjecture that at the critical state, any perturbation would very rapidly cause oscillation. There's a good explanation of this in Kwong's paper. And here you see the first integral, the first integral results about, so proposition 3, basically. First by Ladash and then by Koplatadze, and then the recent paper where we proved that at 1 over E, the lim sup being above 1 over E is sufficient to cause oscillation. So the critical state is when the delay tends to 1 over E. The first results were obtained by Elbert and independently by Kozakiewicz. Kozakiewicz proved oscillation by under a perturbation of something that has an infinite integral, basically that is not in L1. So if the integral diverges, the integral of the difference between the coefficient and 1 over E diverges, then you have oscillation. So around, let's say, 1 over T divergence, and then Elbert at the same time got a much better result, which was of the order 1 over T squared. And then Domschlag came along and he compared possible positive solutions of the equation to solutions of the adjoint equation, and he in fact found a way to construct solutions of the adjoint equation with which to compare positive solutions of the original equation, and he got much more precise results. And these results led him to remark that the oscillation criteria for this delay equation were very similar to the very standard Knesser-Hille criteria for oscillation of the second order ODE. So it's almost as if the shift between the perturbation between the coefficient and 1 over E was the same as the coefficient of this second order ODE. And we have a similar sequence of criteria
First, the coefficient being above a certain number. Next, that the difference between the coefficient and that number times t squared, having a limit greater than another number, and then logarithms get involved and so on and so forth. So he noticed this analogy, and it was proven 3 years later by Tang Yu and Wang. So the original paper was published in China, and it's in Chinese, but they also published several related results in Western journals. And I don't read Chinese, but from the published papers, one can reconstruct the original theorem, which proves an if and only if equivalence. So in the case where the coefficient is above 1 over e and tends to 1 over e, we can consider the problem solved. Basically, the original delay equation oscillates if and only if this second order ODE oscillates. And there's no error terms. It's if and only if it holds in the most general case of measurable coefficient. The only caveat is that it requires the delay to be constant. And so if the original equation doesn't have a constant delay, you have to transform it into a constant delay equation. Tang and Yu in their papers find several workarounds about this. Depending on what you know on the delay, such as monotonicity or not, you can have better or worse error estimates, and you can lose more or less information in these transformations. But at least in this case, we know what's going on. So this begs the question, what do we know about the case where the coefficient oscillates around 1 over e? So the coefficient tends to the critical state, but it takes values both above 1 over e and below 1 over e. So there was, for the longest time, very few results known in this case. So Lee's criterion that you see here is one of them. And basically what this says is that if you have a perturbation of 1 over t and the integral diverges, then you have oscillation, but this in fact is not that much better than Kozakiewicz's criterion, only that this allows the coefficient to be above 2 to oscillate around the critical state. Much better was Domschlag's criterion. So it's a Liminf type criterion, and again constructed by comparing with the adjoint equation, and it gives you a much more precise result. And this was all that was known for since 1996, and until recently when Pavel got new results with under these assumptions that the perturbations are basically sines times decaying powers of t. And he studied a critical manifold, which is in fact, let's say, an attractor. It's a subspace of the phase space, such that everything in there is a solution, and all positive solutions must tend to this subspace. And most importantly, it's much easier to study than the original delay equation because it's just a two-dimensional system of ODs. So there are some error terms that you see here, the little O functions, multiplied by the difference between the coefficient and the critical value. But hopefully one can bound these errors and get results. So what is very interesting is that we have an explicit representation of all solutions of the original equation in terms of the fundamental solution of this system. And so here you see H is an error term. Of course, we had to shift the original equation by an exponential, but this doesn't make much difference. So any solution, any function of the form exponential minus t times a linear combination of the u1 and u2 of this system is a solution of the original equation. And
Now, it comes down to studying the asymptotic behavior and oscillatory behavior of this two-dimensional ODE system, which one would like to do via asymptotic integration and finding other equations that are asymptotically equivalent. The only problem is this system, because the delay, the coefficient oscillates around the critical state, cannot be diagonalized. So one needs to average it, and that system, the average system, can be diagonal, and we can apply the standard asymptotic integration results and obtain information about whether the original equation oscillates or not. And what is really interesting is that this representation of solutions of the delay equation is very similar to another well-known representation in terms of non-oscillatory solutions. So in the case when the delay equation is non-oscillatory, then there exists a pair of solutions such that the ratio tends to infinity or to zero. It's equivalent. And we then can represent any solution of the original equation as a linear combination of these two positive solutions plus something that is smaller than both of them, and that is oscillatory. So this was first proven by Mishkis, assuming that such a pair of solutions exist. And Diblik later showed that this in fact always happens, or at least if the delay is separated from zero, you always have such a pair of solutions, and therefore by Mishkis, you have this representation. And so what in fact holds is that the two, one presumes is that the two representations coincide in a certain sense, that there's a certain correspondence between the two representations. And to show this, one needs to exclude that this exponential error term doesn't hide any positive solutions, any possible positive solutions. So we need to have this information about the asymptotics of possible positive solutions of the delay equation. And in fact, we do, at least in the critical state, which we're interested in. So at the critical state, we know that this integral inequality needs to hold, and directly using this integral inequality, we can show that we in fact have this asymptotic behavior. So using this this asymptotic relation, and also using this system, we can show that the two representations are equivalent, at least up to multiplication by constants. And so oscillation of the two-dimensional ODE system that describes the center manifold is equivalent to oscillation of the delay equation. And what is even more interesting is that when the delay is above the critical state, then we have monotonicity, and we can simplify this two-dimensional system into the second order equation that Tang and Yu proved to be equivalent to the delay equation. So in a sense, it comes down to studying this system, which when P is greater than 1 over E, simplifies to the second order equation. And so, of course, there's a certain error term involved, because already the estimates about the solutions on the critical manifold contain errors, and there's even more errors in simplifying, but this is a very good intuition about what is going on. So my question was whether this result can be generalized to the case when the coefficient oscillates around the critical state. And so it was very straightforward to answer that question, because we have many results on oscillation of the ODE, and we have many results on oscillation of the delay equation at the critical state. So it was very straightforward to compare the two and to in fact find that it did not work. And so we must have two different regimes. So
when the delay is above 1 over e, then we can simplify the two-dimensional system. And we can get the second order equation, and it's equivalent to the original equation. But when it doesn't, when it oscillates around it, and then we need to use other methods. Then this two-dimensional system, which is equivalent to the delay equation, has a different behavior. That is, let's say, more complicated than a second order ODE. And so we need to use such averaging methods and asymptotic integration to study oscillation. So thank you very much for your attention. Okay, thanks very much. Okay. Are there any questions or remarks? Okay, no questions from our side. What about the online participants? Any questions or remarks? Okay, in which case, thanks very much for an interesting talk. Thank you again. Thank you, bye-bye. So the next speaker is Dmitry Sirov, and he will be talking about, one second, he will be talking about on the problem of 1100 as a whole. Вы будете по-русски рассказывать или по-английски? Да, я думаю по-русски. Okay, he will be talking in Russian, but the slides are in English. Okay, пожалуйста, Yes. можете начинать. Ну, эта проблема очень старая, на самом деле. Вот, проблема 1100. Проблема 1100, вернее, вопрос 1100 была анонсирована в книге Ван Мила «Открытые проблемы динамики и топологии», кажется, так эта книга называется. В последней статье Стройна. И в сущности это последняя проблема из этой книги. Это 1990 год. Меня эта проблема привлекла потому что буквально еще когда я учился в университете, то начал заниматься сначала уравнением Джозефсона, а потом построением динамических систем на плоскости, которые обладают, скажем так, нетривиальным поведением. То есть то, что называется хаос. Но на этот счет я хочу сказать, что в приложении, вернее, в отношении динамических систем, диссипативных динамических систем, то явление, которое возникает, хаосом я бы не называл. Я это явление назвал локальной неустойчивостью. Почему? Потому что система называется диссипативной, если существует открытый шар, который содержит, в котором содержится любая траектория, за исключением, возможно, конечного числа точек. То есть речь идет о дискретных системах, разумеется. Ну, если системы порождены дифференциальными уравнениями, система дифференциального уравнения, то есть когда мы говорим о потоках, определение будет немножко другим. Бог с ним. И в этом смысле, когда мы говорим о локальной неустойчивости, то есть на жаргоне называемым хаосом, то мы говорим о локальной неустойчивости. Что это означает? Это означает, что любая, то есть когда речь идет о диссипативной системе, любая окрестность при итерациях, диаметр любой окрестности при итерации просто не убывает. Вот и все. И поэтому
Так или иначе у нас появляется неблуждающее множество или инвариантное множество, бывает и так, колебания которого в каждой точке равно диаметру этого множества. Вот, то есть вот этого континуума. А для диссипативных систем как раз характерно существование вот такого неблуждающего континуума. Вот. Причем этот неблуждающий континуум обладает свойством минимальности, с одной стороны, ну и сам собой напрашивается вывод, что вот такой неблуждающий континуум может оказаться неразложимым, то есть его нельзя представить в виде объединения двух связанных, ну то есть двух собственных подконтинуумов. То есть вот вот это замечание, которое я хотел сказать, вот теперь по поводу самой проблемы. Существует старый вопрос Беркофа. Вот, ну, Берков, в принципе, связывал динамику неблуждающего множества с вращением. То есть, если такое неблуждающее множество, ну, или в случае сохраняющих area preserved, сохраняющая площадь отображений, то есть динамических систем, он связывал с вращениями. Но эта гипотеза оказалась неверной, и в связи с этим возник вопрос, если мы рассматриваем дифеоморфизм кольца, оказывается ли он, вот можно ли вот такой дифеоморфизм, у которого по разные стороны от инвариантной границы собственные числа, числа вращения различны. Вот. Ну, существует ли такой аналитический дифеоморфизм? Ответ отрицательный. Вот. То есть, в принципе, и разговаривать можно, разговаривать, в принципе, было бы не о чем. Однако, вот, причем я вот здесь сослался на работу Беркофа, там этот момент есть, вот примерно вот в этом же виде поставлен вопрос в этой работе Беркофа. Но я думаю, что этот вопрос проявляется в куда более ранних работах Беркофа, то есть этому вопросу лет так 100, то есть это очень древняя задача. Но, подчеркиваю, ответ отрицательный. В 21 году я опубликовал свою работу, в которой приводил примеры динамических систем, собственно говоря, опубликовал примеры динамических систем, которые обладают свойством Вады. То есть это означает, что неблуждающие их множество, неблуждающие континуумы, система диссипативна, неблуждающие континуумы оказываются общей границей 3 и более областей. Но попутно я получил систему, которая обладает
свойством общей границы двух областей. Но любопытно следующее, что это не блуждающий континуум оказывается Биркофовой кривой, и у него числа вращения с внутренней и внешней стороны различны. Если бы они были одинаковые, то это был бы просто какой-то цикл, вот и все. Это был бы просто цикл и все. Теперь важно следующее здесь. И экспериментально, и, в принципе, оценочки я сделал. У этого примера числа вращения действительно различны, и можно построить последовательность натуральных чисел как для внешних итераций, вернее, как для итераций океана, то есть внешней области, так и для внутренней области. И через, в принципе, незначительное число итераций эти последовательности будут отличаться. Важно здесь важен следующий момент. Вот этот пример я получил, на самом деле я прошел мимо, но вернувшись к этому примеру, я получил еще несколько, вернее, именно к Биркофовым кривым, то есть общей границы двух областей. Здесь важно следующее, что такие примеры можно получить, их можно получать довольно много. Я вот сейчас показываю только один, вот, рассказку только одного примера. То есть на самом деле эта граница строится следующим образом. Раскрашивается внутренняя область, ставится, грубо говоря, квадратик одного цвета и полоска другого цвета во внешней области. Дальше итерации, но если мы возьмем сумму цветов, тех, в которые мы раскрашиваем, то они нам доставляют белый цвет. И через обозримое количество итераций вот эти прямоугольнички прилипают к границе и нам белым цветом показывают саму эту границу. То есть специально белый цвет не подбирался. Вот, как-то так. А внутреннее, вот здесь есть синенький, вот, внутренний синеньким рисовалось, ну, то есть цвета 0,01, а внешне 1,1,0. Ну и вот таким образом получается. Теперь, почему я немедленно сказал, что проблема 1100 имеет отрицательное решение? Просто потому, что как бы мы ни строили динамическую систему, у которой не блуждающее множество оказывается Биркофовой кривой, то есть у нее с внутренней и внешней стороны
числа вращения различны. Такая Биркофова кривая всегда имеет всегда имеет вырожденную неподвижную точку. В аналитических системах такого не бывает. И вот как раз первая теорема, которая доказывается, доказательство тяжеленькое, но ничего, справились, о том, что Биркофова кривая всегда имеет вырожденную неподвижную точку. Это первый результат. Второй результат. Существует два класса Биркофовых кривых. Это грубые и негрубые Биркофовы кривые. В принципе, как строить грубые Биркофовы кривые и негрубые, ну, просто, что касается второй теоремы, то приводится конструктивное доказательство. То есть, в частности, вот этот пример, который я показал, это грубая ситуация. Теперь есть пример не грубой ситуации. Далее. Здесь, естественно, возникает вопрос, а кого больше? Грубых Биркофовых кривых, ну или систем, обладающих свойством грубых Биркофовых кривых, да, вот, и не грубых. Вот этот вопрос сейчас открыт. Тут я пока ничего не скажу. Вот, далее. Если говорить о... Да, причем, что грубые, что не грубые Биркофовы кривые обязательно имеют неподвижную точку, вырожденную неподвижную точку. Ну и, наконец, классификационная теорема, как нетрудно догадаться, состоит в сущности в том, что все Биркофовы кривые можно различать именно по количеству неподвижных или периодических вырожденных точек. Теперь последнее – это тот вопрос, который меня мучает на самом деле, и почему я взялся именно за Биркофовы кривые, самые что ни на есть вырожденные случаи, хотя, ну, казалось бы, не блуждающие континуума, обладающие свойством Мазер-Вада, то есть это вот такие замечательные неразложимые континуумы, очень красивые картинки. Почему бы с ними не позаниматься, почему я обратил внимание именно на самый что ни на есть вроде бы простой случай. Ответив на вопрос, связанный со структурой, ну или вообще лучше сказать, с природой Биркофовых кривых, мы можем ответить на вопрос о природе локальной неустойчивости диссипативных систем. Что же там происходит? В процессе построения, ну, то есть вот много времени я провел, раскрашивая кривые Биркофа и неблуждающие континуума, обладающие свойством Вады, я наткнулся на то, что где-то спрятан снарк Петерсена. В конце концов, вот сейчас я его покажу, снарк Петерсена.
Вот он, раскрашенный снарк. Вот существуют две топологически различные раскраски. То есть раскраски в отношении 2, 4, 4, 5 и в отношении 3, 4, 4, 4. То есть этот снарк, то есть это трехвалентный граф без, ну, снарком называется граф без, снарком называется граф без мостов. То есть если мы выбросим любой из ребер, то здесь ничего не произойдет со связностью. А вот как раз если снарки с мостами, то тогда со связностью что-то будет плохо. Вот, и, ну, или говорят еще так, что эти графы нельзя остеклить. То есть, если, допустим, мы рассматриваем тоже кубический граф, ну, обычный куб, да, вот, и его мы можем остеклить, то есть построить плоские грани, то, что касается снарка Петерсена, то этого сделать нельзя. Вот, и это самый примитивный снарк. Больше того, почему я обратил внимание на снарки Петерсена? Вот здесь есть синенькое пятно, оно одно просто потому, что при раскраске число итераций было кратно 5. Если бы число итераций не было кратно 5, то здесь было бы 5 синеньких пятен. То есть это просто эмпирическое наблюдение. Вот. Но тем не менее, если мы посмотрим вот этот пентагон внешний и внутреннюю звездочку, то мы увидим, что если с внешней стороны мы можем перемещаться при повороте от угла к углу, то что касается звездочки, то у нас скорость вдвое, внутренняя скорость или внутреннее вращение звездочки вдвое больше. Вот, но подчеркиваю, сейчас это просто эмпирическое наблюдение. Опять же, обобщенный граф Петерсена рисуется таким образом, а потом закручивается просто в лист Мёбиуса. Здесь я попытался построить снарк, который бы моделировал поведение точек у Биркофовой кривой. Подчеркиваю, что это только вторая итерация снарка, то есть здесь, как вы видите, обобщенный снарк Петерсена, а здесь дальнейшее достроение. И вот эти дальнейшие достроения просто дальше, ну вот они существуют и просто, ну, своего рода бифуркацию, удвоение периода здесь получается. Вернее, удвоение периода всякий раз мы приклеиваем. Ну вот в сущности все. То есть если говорить, опять же, возвращаться к самой проблеме 1100, то, ну, она неинтересна. Вот. Но то, что за этим стоит, именно тот вопрос, который в свое время поставил Бирков, то, ну, может быть, в обозримом будущем этот вопрос можно будет решить. Ну, вот как-то так. Все у меня. Окей, спасибо большое. Есть вопросы или замечания, комментарии? Окей, с нашей стороны нет. Может быть, есть вопросы у онлайн участников? Окей, вроде нет. В котором случае спасибо большое еще раз за доклад. Спасибо, Савик.
So the next speaker for today, I'm proud to present, is Danila Bain. And I'm proud because he's an undergraduate student and he will be presenting his results we received under the supervision of Dmitry Glizin. And today he will be talking about the method of computing Lyapunov exponents for relay differential equations with delay. Yeah. Ой. Так. Мне. Так. Так. Как мне это все убрать теперь? Yes. Okay, you can start. Hello, everyone. Today I will mostly talk about some numerical methods in very particular class of delay differential equations. I will talk about relay differential equations with delay. Let the sets P1 up to Pk form a partition of the d-dimensional real space. That is, these sets are disjoint and the union equal to Rd. Now we consider the following class of delay differential equations. Here u of t is in Rd, f is continuously differentiable and Lipschitz with respect to u, r is a function with finite number of values, and r of u is equal to rk as long as its argument is in pk. And tau is for where a general case is state and time dependent delay, and for sake of our problem we need it to be continuously differentiable. So this defines our main object of study, and the first thing that we want to do is to construct its solutions. Of course, not always we can find solutions analytically or even construct some asymptotics. It could be very hard, and it's always useful to start with some numerical analysis. And for this kind of equations, classical numerical integrating methods like Runge-Kutta methods are not very applicable because right side is not even continuous. And we can try use them, but for them to have useful order of convergence, we need to find these discontinuities with extreme precision, and it's very hard to do. And it's generally I couldn't make it work in the naive way to have order more than second order. So we suppose that equation where relay function is replaced with the constant can be solved explicitly. Then the problem of solving the initial equation 1 comes down to finding switching points and writing down piecewise solutions. Suppose that we know the following. We know a piecewise solution of equation 1 up until some point t tilde. And up until this point we know all transition points t star, these points at which u of t leaves some set pi and enters some other set pj. And we also know all switch points before t tilde. These are the points where, when we plug them into retarded argument, we get some transition point from before.
Well, if we know all that, suppose we have T star is last known switch point. Let it correspond to some transition point from set Pi to set Pj. Then next part of the piecewise solution is found from this differential equation. And since we, under our assumption, we can find explicit formula for U0, we can find the following things. And we want to compute them in this specific order. Firstly, we find new switching points after T tilde that correspond to transition points before T tilde. And after that, some questions? Okay. Secondly, we find new transition points after T tilde in increasing order. So we do this procedure so we can find the next switch point. Кириса, почему я Сергея не слышу? Еще раз, пожалуйста. I will continue then. Okay, we find all transition points before the next first switch point. And at next switch point, we will solve next this differential equation with another constant and repeat this procedure. So maybe some details weren't clear, but this defines very useful, handy algorithm for constructing the solutions. And the key detail that we will remember is that we find all these transition and switch points, and we will use them later. By the way, I forgot to mention that it's not rare that we can solve this kind of solution, this kind of equations exactly, but can find these switching points exactly. And for that we need some root finding algorithm, for example. I will show example in the end of my presentation. Well, before talking about Lyapunov exponents for relay delay differential equations, I want to talk about continuous case. So consider the following delay differential equations. Here x is in Rd and f is continuously differentiable with respect to its vector arguments, and tau is the same. This is our time and state dependent delay. We consider some known solution of this equation x of t, and we consider another solution of this equation x plus epsilon z. So it's a close by solution that we want to examine, and we want to find how this difference z of t evolves over time. So we substitute x plus epsilon z into equation form, and using the differentiability of f, we obtain differential equation 5. And as epsilon goes to 0, this becomes not autonomous, but very neat linear equation for z. So we can rewrite it as we can put all nasty stuff into a of t and b of t, and with that we can easily use Bennettine method. So we just we choose some initial conditions that have norm of 1 and integrate that equation, and this allows us to approximate the first Lyapunov exponent of the solution x of t that can be calculated as is written below. In usual Bennettine methods, we not just integrating, we
take some stops, we normalize our solution, so solution doesn't grow too big too fast, we don't fall out of machine precision. And also, if we want to compute not just first Lyapunov exponent, more of them, at each of these steps, we perform a Gram-Schmidt orthogonalization. Okay, we going back to our original differential equation, and as in previous slide, we consider some known solution u of t and some close to it solution u plus epsilon w. After substituting u plus epsilon w into equation 1, we get equation 6. And this where it gets interesting. So continuous part gets replaced by derivative f prime. But because our relay function is not differentiable, we cannot simply get rid of this fraction. And we need to do something about it. Here are some notations. U hat and other variables with hats, it's variables with retarded argument put into them. Okay, let's simplify our problem and suppose that t are only within some neighborhood of t capital 0, that is the transition point of u hat from the set pi to the set pj. And so this is argument of this relay function. And we want to find t1, the transition point of the argument of other addon. So if we do this, solving this problem, we need to get to the solution, we need to assume that boundary of the sets pi and pj have some we have some tangent plane to the boundary of the sets pi and pj at the point u hat of t0. So in other words, x is at the boundary of the sets pi and pj if and only if the equation 7 holds. Here A is linear map and everything else is put to O small. By substituting from the previous slide, by substituting this argument with t set to t0, we can find approximation of difference between t1 and t0, and it's something by epsilon plus something smaller than epsilon, and plugging this back in our equation, we can get to the following. Our difference of relay functions is replaced with some function phi epsilon that have a small support that gets smaller and smaller as epsilon goes to 0, and its integral is 1. And we have this multiplicative. This is this thing corresponds to the jump that we get after getting through this transition point. And as you can see, as epsilon goes to 0, this, of course, becomes a delta perturbation, and this equation can be integrated very easily as it has just a linear part and some jumps. So we need to add jump at every switch point that we encounter in our
solution U. Well, now I want to proceed to example. We have consider the following relay delay differential equation. Of course, not in the vector form, but we can always rewrite it to be vector form. Okay, I won't get into much details, but we can if we repeat the procedure described earlier, we arrive with this variational equation. So it's just linear, and we have some jumps at some particular points that we know from our numerical algorithm for relay differential equations. So we consider a case when eigenvalues of linear part here are complex, and we use its real and imaginary parts as parameters, and we also use initial conditions of the following form. For t negative, u of t is said to be negative, and in point 0, both value and derivative of u is 0. So if we plot our Lyapunov exponents for various parameters lambda, we get this. So on the first picture is the first Lyapunov exponent, on the second picture the second Lyapunov exponent. And I should note that only this shape that I am running is where solutions are bounded. So this is the only interesting case. Okay, from the picture it's clear that for most of the points, at least, we have either first Lyapunov exponent is 0 and second is negative, or first Lyapunov exponent is positive and second is 0. And let's first consider the case where first Lyapunov exponent is 0 and second one is negative, and as usually in dynamical systems, this situation clearly indicates that there are some stable cycles in the system, and indeed for different values of lambda that are denoted by this point in these small tanks, we have a lot of stable periodic solutions, though for these very small and thin white regions, we can see that its periodic solutions are very close to be destroyed. So very small perturbations can add more switching points. So this is why I suppose this is why these regions are so thin. And the second case is when first Lyapunov exponent is positive, and of course we observe chaotic oscillations. In this case, and that's it. For example, and this is in phase space, pseudo phase space, previous example, just for a more extended period of time. As we can see, it draws very densely on the plot. That's it. Thanks for your attention. Okay, thank you very much. Are there any questions or remarks? Maybe any questions from the online participants? Okay, in which case, thanks again very much. The next speaker is Vladimir Gorunyov, and he will be talking about multimode diffusion chaos in logistic equation with delay and diffusion on a segment. The slides will be in English, however, he will be talking in Russian.
Слышно? Все работает. Добрый вечер, дамы и господа. Тема моя заявлена на первом слайде. Я буду рассказывать про диффузионный хаос в одной биофизической модели с запаздыванием. Собственно, посмотрим на нее. Это кривая задача, состоящая из логистического уравнения с запаздыванием. Справа она также называется уравнением Хатчинсона. И диффузионное слагаемое присутствует, и кривые условия Неймана. И это все рассматривается на отрезке длины 1. N – это у нас плотность популяции в момент времени t в точке x. Собственно, единичное запаздывание у нас присутствует. Напомню, что решением уравнения Хатчинсона является цикл, который представляет собой резкий рост до высокого пикового значения, еще более крутое падение к нулевым значениям и длительное нахождение решения около нуля. Соответственно, новый всплеск и опять снова около нуля решение находится. Эту вот задачу с пространственно распределенную с диффузионным слагаемым можем рассматривать в двух узких сценариях, когда у нас параметр r большой, и также когда он близок к критическому значению π пополам плюс эпсилон, где эпсилон малый параметр, и также эпсилон у нас в диффузионном коэффициенте присутствует. Но если мы хотим изучать решения, близкие по смыслу к биологическим процессам, то нас эти случаи не устраивают. И тогда в таком случае мы, соответственно, не попадаем в эти сценарии, и нам на помощь приходят только численные методы. Были проведены эксперименты на плоской области в случае квадрата. Собственно, вот в верхней статье начало моих исследований, ну и в нижней статье на русском и на английском подведены некоторые итоги, где описаны, во-первых, аналитические результаты, когда у нас R близко к критическому значению π пополам плюс эпсилон. И также в случае R равной тройке у нас возникают очень интересные пространственные решения, пространственно распределенные, разной степени сложности, они существуют при разных значениях коэффициента диффузии. Вот. И в некоторых интервалах диффузии мы наблюдаем мультистабильность. Но в этой системе у нас есть одна проблема. Не работает теорема Оси-Ледица, которая позволяет заменить верхний предел в определении липановского показателя обычным пределом. Соответственно, мы не можем посчитать ни липановские показатели, ни липановскую размерность, чтобы оценивать хаотические величины. Но был разработан алгоритм, вот он описан в верхней статье на русском и на английском, который позволяет получить значения, близкие к липановским показателям. Там подробно описана процедура алгоритма, которая включает в себя две методики. Ортонормирование, первая методика – это просто метод Грамма-Шмидта, и вторая методика – это Грамм-Шмидт с преобразованием Фурье. Собственно, этот алгоритм позволяет нам получить приближенные к липановским показателям значения. Это продемонстрировано на модельном примере, где мы можем вычислить липановские показатели иным способом, аналитическим. И там видно, что при увеличении кое-каких параметров мы получаем все более точные значения. И этот алгоритм был использован для изучения
эффекта квазиустойчивости в системе с двумя запаздываниями. Это вот, собственно, нижние статьи на русском и на английском. Соответственно, благодаря этому алгоритму мы можем получить близкие к липуновским показателям значения и тем самым получить приблизительную оценку липуновской размерности, которая уже является инвариантной характеристикой диффузионного хаоса в данном случае. Итак, перейдем непосредственно к тому, как это все вычислялось. Соответственно, вот у нас есть отрезок длины 1. Мы считаем такую системку номер 2. К ней добавляем линейризованные системы в вариациях для вычисления непосредственно уже норм, которые будут использованы для вычисления липуновских показателей. Соответственно, сколько у нас систем добавлено, столько будет вычисляться у нас дополнительно липуновских показателей, то есть первые показатели спектра липуновских показателей. Все это считается с помощью метода Дормана принца пятого порядка с переменной длиной шага интегрирования с плотным выводом. То есть тут все довольно-таки считается честно. Требует это больших мощностей, поэтому это все основные результаты были получены на кластере Ярославского государственного университета. Итак, у нас появляется большой набор различных параметров для запуска нашего алгоритма. Прежде всего, это параметры системы. R у нас будет всегда тройка. Во всех последующих результатах у нас R тройка. Почему тройка? Если брать большее значение, то у нас получаются значения очень близкие к нулю, которые сложно вычислять базовой компьютерной арифметикой. Надо уже подключить какую-то более точную арифметику. При тройке у нас получаются биологически красивые результаты, которые нас удовлетворяют, и при этом достаточно просто это все считать. И при R равной тройке были получены все предыдущие результаты в статьях, которые там на предыдущих слайдах были. У нас есть параметр коэффициент диффузии, который будет меняться в зависимости от проводимого эксперимента. Это будет показано в дальнейшем. У нас есть количество узлов нашего отрезка. Соответственно, чем больше количество узлов, тем сложнее система получается, но более точные результаты интересные получаются. У нас есть стандартные параметры метода Фрунге-Кутте. Это точность, ограничение ошибки абсолютные и относительные. У нас есть параметр временной, сколько временных единиц мы считаем, пока мы не приблизимся к аттрактору, чтобы уже начинать считать липуновские показатели. У нас, собственно, есть само количество липуновских показателей, которые мы вычисляем, то есть сколько систем дополнительно мы должны добавить. Дальше очень важный параметр – это количество точек разбиения нашего временного запаздывания. Соответственно, чем больше это значение, тем точнее получаются результаты, но при этом и гораздо медленнее длятся вычисления. То есть, соответственно, если мы увеличим в 10 раз, то у нас и в 10 раз медленнее примерно будут вычисления. Забегая вперед, могу сказать, что в основном эксперименты занимали от 2 недель до пары-тройки месяцев, соответственно, при m равно 1000, соответственно, если бы увеличить 10 раз, точность визуально не сильно улучшится, но при этом в 10 раз медленнее будет считаться, то есть там каждый эксперимент это полгода, год минимум, это уже что-то такое недостижимое. У нас есть время перенормировки, то есть мы вот 2 единицы времени считаем и дальше проводим перенормировку по описанному алгоритму. У нас первые 10 шагов в каждом эксперименте, первые 10 норм, они не учитываются, отбрасываются, пока системы в вариациях выстраиваются по своим базисам. И, соответственно, используется везде алгоритм с преобразованием Фурье. В сравнении с обычным алгоритмом с Грамм-Шмидтом точность примерно та же самая, но считается, опять же, на порядок быстрее. То есть тут во многом
все завязано на и точности, и скорости вычислений. То есть нужно найти какой-то баланс, чтобы мы получили вменяемые данные и за вменяемое время. Итак, первый график – это график зависимости липуновской размерности от количества узлов нашего разбиения отрезка единичного. Соответственно, вот мы видим, что в данном графике вот от 40 точек до 240 показано, и видим, что так более-менее к 15 сходится при достаточно низком значении коэффициента диффузии. Соответственно, все дальнейшие результаты будут получены уже при значении 200. Ну, во-первых, достаточно круглое значение, удобное. И, во-вторых, опять же, скорость вычислений и, в общем, некий баланс был найден, когда мы берем 200 узлов. Соответственно, вот можем посмотреть, как примерно накапливаются значения, как вычисляется липуновская размерность в зависимости от накопленных шагов, накопленных норм, то бишь липуновских показателей. То есть вот за примерно 20 тысяч накопленных шагов у нас липуновская размерность как-то вот сходится к более-менее узкому коридорчику, где мы можем уже примерно вот указать, что вот оно вот примерно такое. Вот. Это вот, значит, при 70 и при 150, вот возвращаясь назад, собственно, вот у нас 70 и 150, вот они такие. Ну, бывают случаи, где у нас коридоры и пошире получаются, и где, наоборот, они очень быстро сужаются, и дальше там очень хорошая точность получается. Итак, мы переходим к основному графику. График зависимости липуновской размерности от коэффициента диффузии. В данном случае это у нас уже на 200 узлах это все считается. С правой стороны у нас устойчивое решение, у нас хаоса нет. То есть там у нас цикл. Дальше у нас тут две зоны. Зона слева, про которую чуть позже скажу, и центральная зона. Центральная зона, здесь у нас получается хаос, который искажает цикл, который вот здесь вот находился. То есть вот давайте дальше посмотрим на графички вот эти. То есть вот как раз двоечка, 135, это вот у нас, соответственно, вот двоечка и 135 тут вот. Вот мы видим, что здесь какие-то вот следы цикла остались, какой-то вот некий торг получается. Это вот один тип хаоса в данном случае. А вот и он нам не особо интересен. При этом тут еще интересная ситуация получается при некоторых значениях диффузии у нас циклы. Они немножко сложные, такие визуально, но это именно циклы получаются чистые. А вот дальше в левой части у нас уже наблюдается некий рост липуновской размерности. И он, как мы видим, неограниченно растет все выше, выше, выше. Собственно, это и есть многомодовый диффузионный хаос, который мы и ожидали получить. Соответственно, в этой системе можно сказать, что вот есть этот многомодовый диффузионный хаос. Соответственно, вот можем посмотреть, что действительно такой диффузионный хаос. Тут уже никакой конкретной структуры мы в этом решении не видим. Тут у нас накоплено за 1000 временных единиц на этом псевдофазовом портрете. Построены эти псевдофазовые портреты по двум точкам. Одна точка примерно вот слева, то есть там у нас 200 точек на этом отрезке, это вот 10-я и 110-я, вторая, соответственно, чуть правее центра. Все вот такие вот у нас получаются псевдофазовые портреты. Ну и также посмотрим на виды решений в конкретный момент времени, как вот на отрезке это все выглядит. То есть вот мы видим, когда у нас диффузионный коэффициент большой,
когда уже присутствует хаос. Вот у нас достаточно гладкое решение, соответственно, уменьшаются вот уже какие-то, появляются дополнительные волны. И все уменьшая, у нас появляются такие вот уже изрезанные пики. Соответственно, вот у нас сильный такой хаос уже тут проявляется. Собственно, на этом все. Спасибо большое. Okay, there's one question. Спасибо за доклад. Вот вы говорили, что, ну, как в обычном уравнении Хатчинсона, у нас там возникают очень глубокие, ну, очень близкие к нулю вот, участки. И для обычного уравнения Хатчинсона там есть экспоненциальная замена, которая все это, в общем-то, дело чинит. То есть нет ли какой-то здесь замены, которая позволяет перейти к более, не таким экстремальным экспоненциальным вещам, так скажем. Понятно, про что я говорю? Да, замена есть, но здесь именно задача честно посчитать конкретно вот это. Так, вот а с заменой тоже честно? Просто, то есть, постановка именно такая биологическая в данном случае. Просто вопрос, портит ли это вот диффузионную часть, сложнее ли ее становится считать, Да, может быть? Нет. Может, это? Ну, понятно. Еще вопрос, можете показать график, где там вот эти коридорчики уменьшаются? Можете пояснить, да, вот это. Да. Можете пояснить, что на осях, вот что на горизонтальной оси находится? Горизонтальная ось – это количество накопленных шагов. А это что? А слева у нас, собственно, значение липновской размерности. Количество накопленных шагов. Количество накопленных шагов, рассчитанных норм. То есть вот у нас по алгоритму накапливаются нормы, соответственно, по формуле они превращаются в липновские показатели. То есть, ну, правильно понимаю, чем просто дольше система живет, тем вот так, ну, стабилизируется размерность? Не система дольше живет, а именно накапливаются нормы, и по статистике они выравнивают липновские показатели, потому что они прыгают, там шаг у нас. А ты снял у меня? Шаг перенормировки 2, что? Соответственно, у нас система такая, решение достаточно прыгающее получается. Да. Ну ладно, хорошо. Все, спасибо. Черт. Есть другие вопросы или комментарии? Okay. Еще раз благодарю, спасибо большое. So the final speaker for today, I'm also proud to present, is Mikhail Chirkov. He's also an undergraduate student, and he will be talking about some results he obtained with regards to the local Zabolozhkov's equation. So the talk will be in Russian, however the slides are in English. Slides also in Russian also. Yeah, unfortunately everything is in Russian. Так, добрый день, дорогие коллеги. Вот название доклада представлено на слайде. Значит, сначала давайте определим, ну, наверное, многим из вас известное уравнение Янга-Бакстера. Будем рассматривать его теоретико-множественную версию. То есть пусть у нас есть множество пусть у нас отображение y из x квадрат в x квадрат, где x просто какое-то множество, не обязательно наделенное какой-то дополнительной структурой. Можем ввести такие функции, как y и g, вот, например, y1, 3, как уже функция от трех переменных, которая действует как y на первую и третью компоненту, а на оставшуюся вторую тривиально. Вот, тогда мы называем отображением Янга-Бакстера, если оно удовлетворяет следующему функциональному уравнению. Уравнение n-simplex – это способ обобщить это уравнение на дальнейшей размерности. Например, известно уравнение тетраэдров Замолодчикова, уравнение Бажанова-Строганова, ну и так далее. Есть такая вот иерархия по натуральным n. Вот. Ну, самый простой пример такого отображения – это перестановка. Можно здесь наблюдать, что в результате переменная переставится в обратном порядке и в левой части уравнения, вот в этой, и в правой. Вот, ну, вот такой просто пример, самый простой. Ну, вообще немного про важность этого уравнения. Оно очень важно в интегрированных системах.
Кроме этого, оно вообще появляется в многих областях математики. Например, вот есть группа КОС, и в ней соотношение на образующее тоже имеет вид уравнения Янга-Бакстера. Третье движение Рейде-Мейстера, которое в теории узлов тоже имеет такой вид. И вот преобразование треугольник-звезда в теории электрических сетей тоже имеет вид уравнения Янга-Бакстера. Вот. Дальше поговорю о том, как вообще находить, один из способов, как находить новые отображения n-симплекса. Потому что уравнения n-симплекса, они перенимают все вот эти вот хорошие свойства уравнения Янга-Бакстера. Вот, значит, на чем будет основываться идея? Известно уравнение Лакса, которое является аналогом уравнения нулевой кривизны в непрерывном случае. Вот. То есть обобщает представление Лакса в непрерывном случае. И оно хорошо тем, что оно, во-первых, связано с дискретными интегрируемыми системами на сетке z-квадрат, и также генерирует отображение Янга-Бакстера. Вот. Можно также построить вот эту вот иерархию локальных уравнений, начиная с этого уравнения Лакса, и при помощи них генерировать новое отображение n-симплекса. Вот покажу это сначала покажу это вот на таком простом примере. Будем генерировать отображение тетраэдров. Вот тут снова определяется уравнение тетраэдров. Вот один из примеров функции, которая удовлетворяет вот этому соотношению 3, называется электрическое решение еще, потому что связано с преобразованием треугольник-звезда из теории электрических сетей. Вот, значит, как мы это будем делать? Мы будем это делать при помощи локального уравнения Янга-Бакстера. То есть это вот как раз-таки та самая иерархия локальных уравнений, которая нам будет помогать строить решение обычных уравнений. То есть пусть нам дана 2 на 2 матрица, зависящая от x. Определим ее 3 на 3 расширение вот таким понятным образом. Вот есть гипотеза, выдвинутая моей Нейховым, которые, собственно, построили эту иерархию локальных и обычных уравнений n-симплекса, что если вот такое уравнение, которое на самом деле алгебраическое на U, V и W, имеет единственное решение, то это решение задает отображение таким образом, которое является отображением тетраэдров. Вот. Проверим это просто продемонстрируем, такую матрицу возьмем, подставим ее в локальное уравнение Янга-Бакстера, получим вот такую систему, которая имеет единственное решение. Получим вот такое отображение T, и оно является отображением тетраэдров, что проверяется просто подстановкой. Вот. Но важное замечание состоит в том, что нам важны не только те системы, которые имеют единственное решение. То есть, допустим, мы взяли вот такую вот матрицу, где x1 делить на x, подставили ее в локальное уравнение Янга-Бакстера, получили вот такую вот систему, которая не имеет единственного решения. Ну, ничего страшного, давайте вот добавим уравнение v равно x. Таким образом, мы уже получим настоящее отображение, а не соответствие, как в этом случае. И можно проверить, что это отображение является отображением тетраэдров. Тут уже нам уже меньше надежды на то, что если мы что-то добавим, то получим действительно отображение тетраэдров. Но все-таки надежда такая есть. Почему бы не пробовать? Больше свободы, но меньше надежды. Не страшно. Вот. Теперь поднимемся на размерность выше. Будем уже решать локальное уравнение тетраэдров для того, чтобы получать отображение 4 симплекса. Почему мы поднимаемся на вот эту вот размерность выше? Потому что просто там пока меньше результатов есть, меньше исследовано, потому что требуется просто больше вычислительной мощности. Вот. То есть матрицы уже будут 3 на 3. Определяем их теперь уже 6 на 6 расширение. И локальное уравнение тетраэдров имеет такой же вид, как обычное уравнение тетраэдров, только вот мы подставляем сюда различные переменные. То есть это будет алгебраическая система на U, V, W и R.
Вот. Перейдем к основному результату, такому классификационному. Будем рассматривать матрицы L вот такого типа, где каждый компонент — это какая-то новая переменная независимая, либо 0. Вот. Ну, для определенности скажем, что переменная у нас из C. Вот. Некоторые примеры такого класса матриц. Ну, на самом деле, понятно из построения, что он конечный. Мы просто можем перебрать матрицы, все матрицы такого вида. Вот. И на самом деле верно вот следующее утверждение, которое проявляется полным просто перебором этих матриц. Вот, значит, локальное уравнение тетраэдров имеет решение, мы ищем не обязательно единственное, для следующих 4 матриц из списка. Причем для всех остальных матриц этого списка имеется решение тогда и только тогда, когда эту матрицу можно получить из данных 4, которые я в дальнейшем буду называть базисными, при помощи вот следующих 3 операций. Перестановка переменных между собой, это неинтересно, потому что они все одинаково, просто от того, что поменяем их название, ничего не изменится. Какую-то переменную можно убить, занулить, соответственно. И самое интересное, третье, что существует симметрия относительно отражения относительно побочной диагонали. Вот, что интересно. То есть, допустим, если мы возьмем какую-то матрицу из этого списка, отразим ее относительно побочной диагонали, получим снова матрицу, которая дает какое-то решение при постановке в локальное уравнение тетраэдров. Вот. Причем, что интересно, вот тут на диаграмме изобразил, вот, значит, мы взяли матрицу, мы ее отразили, и как это отразится на системе, получаемой при помощи подстановки. А на самом деле это отражается ровно вот таким образом, как написано здесь. То есть если мы поставим все переменные вот в таком порядке, то U меняется на R, V на W, X на T, Y на Z. То есть система, по сути, остается та же самая, только такая вот замена относительно центра. Вот. И на самом деле вот этот результат насчет замены, он вот уже был известен. То есть для любого уравнения от симплекса, вот в 2022 году доказана такая теорема, что если у нас R — это отображение n-симплекса, тогда R с волной, сопряженная при помощи вот такого вида перестановки, то есть мы переставляем первую переменную с последней, вторую с предпоследней, и так далее, вот до серединки, то есть такого типа, как вот тут справа, то полученное отображение тоже является решением уравнения n-симплекса. Вот. А мы это сформулировали на языке этих матриц, которые можно называть матрицами Лакса. Вот, потому что они получаются при помощи, вот это вот отражение получается при помощи сопряжения матрицы перестановки такой и транспозицией. Вот. Дальше немного поговорим про вот эти вот 4 типа. Напомню, вот так они выглядят. 4 типа. Вот этот второй тип матриц, он полностью покрывает те матрицы, которые ассоциированы с тривиальным расширением отображения тетраэдров, потому что отображение тетраэдров можно получить из локального уравнения Янга-Бакстера. Там, мы помним, у нас были матрицы 2 на 2. То есть вот, допустим, этот блок. Матрица 2 на 2, которая дает какое-то отображение тетраэдров T. И можем просто взять вот x5, тут независимо. Вот. И это не только f может зависеть от... Нет, может, но вот такие штуки, они точно будут... То есть это такое тривиальное расширение, оно точно сюда входит. Это факт. Может зависеть, но просто тогда не факт, что это будет отображение 4 симплекса. А вот это точно правда. Вот. Дальше, вот, например, для такого класса, покажем, что вообще эта классификация, если можно так назвать, является продуктивной, то есть дает новое, интересное в каком-то смысле отображение 4 симплекса. Вот, возьмем такую матрицу. Дальше при помощи некоторых ограничений, потому что мы получаем недоопределенную систему, нужно добавить некоторые ограничения, получим следующее отображение
Причем оно не является обратимым, это необратимое, не инволютивное, но все-таки рациональное отображение 4 симплекса. Для вот такой матрицы тоже можно получить отображение, которое тоже не будет необратимым, тоже не будет обратимым, но будет рациональным. И возникает еще такая гипотеза, связанная с этими 4 классами, что обратимые отображения 4 симплекса получаются только из матрицы вида 2. Это не утверждение, а просто такое эмпирическое, основано на том, что определители 1, 3 и 4 матрицы, они нулевые. Вот, и пока получилось находить обратимые отображения 4 симплекса только для вот 2 класса матриц. Вот, сейчас как раз продемонстрирую. Вот, то есть мы взяли вот такую вот матрицу. Ну, действительно, мы можем ее получить из того нашего класса, точнее, из той базовой матрицы, просто там некоторыми заменами, потому что мы можем здесь ограничить там x1 взять равным единице, x3 взять равным нулю. То есть тут у нас есть максимальная свобода, а когда мы выбираем какой-то более узкий класс, то это все еще матрица того вида. Вот. И на самом деле эта матрица, если x2 устремить к единице, это получится расширение матрицы из классификации Сергеева. Вот, это была такая классификация, то есть аналогично рассматривалось только не локальное уравнение Трайдеров, а локальное уравнение Янга-Бакстера 2 на 2 матрицы. И рассматривалось, когда имеется единственное решение, в том случае, когда у нас размерность x единичка, то есть от одной переменной зависит. У нас тут от 2 переменных как константа. Вот. И мы получаем вот такое отображение. Причем, если взять у него, убрать все вторые компоненты, то все равно получится то отображение, которое никак не получается из той матрицы Сергеева, просто какой-то замены переменных, потому что тут, допустим, есть y1 и y2, а тут только y2. Вот. Также, что можно заметить, обычно, когда у нас есть какие-то матрицы Лакса, то возводят их в степени, считают их определители, таким образом получается бесконечный набор законов сохранения. Вот. Но в этом случае для вот этих 2 матриц у нас получается, что все трейсы получатся функционально зависимыми, потому что просто степень одного и того же выражения. То есть не получится бесконечное число законов сохранения. Тут то же самое. Вот. Просто такое эмпирическое наблюдение насчет этих классов. Вот. Движемся к заключению. Что нам получилось продемонстрировать? Мы показали давно на самом деле известную процедуру, как при помощи решения уравнения n-1 симплекса генерировать новое отображение, решение локального уравнения n-1 симплекса генерировать новое отображение n симплекса. Мы только что это делали, локальное уравнение Трайдеров решали. Также мы взяли матрицы максимально общего вида, потому что вот все остальные можно получать из этих, просто добавляя какие-то новые ограничения. Вот. И мы разделили все эти матрицы, по сути, на 4 класса. И вот эти 4 базисные матрицы, которые генерируют эти классы, их и стоит исследовать в дальнейшем. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопрос, конечно. Будьте любезны, основное утверждение и 6, класс, тип 6, который вы используете. Так, вот это тип, да. Удивительно, что не появляются матрицы без нулей. Можете это прокомментировать? Сейчас, без нулей? В смысле то, что... Да, то есть тут получается, что... Вы говорите, что все сводится к такому. Это выглядит контринтуитивно. Просто когда имеется больше независимых переменных, просто
у нас не будет решения при подстановке локального уравнения трейдеров. Да. Какой? Вот этот? Ну, xk какая-то новая переменная, которую мы вводим. Имеется в виду, что это свободные переменные? Да, свободные. Видимо, вот это необходимо четче говорить. То есть Хорошо. с 9 свободными переменными не бывает решения? Не бывает, максимум 5. Максимум Причем, 5. если 5, то вот только такого вида. Ну, с точностью до вот, отражения относительно побочной диагонали. Это либо 0, либо какая-то новая свободная переменная. Новая свободная переменная. Ну, я сказал это словами, если Виктор Матвеевич, непонятно. я уже понял. То есть имеется в виду решение, в котором на переменные нет зависимостей. Да. Переменные только свободные. Вот, и Миша утверждает, что бывает, да, что если свободные переменные, то их максимум бывает 5, и вот тех видов, которые он привел. Это прям теорема, да, что со свободными переменными не бывает? Ну да, потому что просто этих матриц, конечное число я их все перебрал. Ага. Да, пустое В множество. смысле, не будет однозначности разложения? Не-не-не, просто будет пустое множество. Не Хорошо, будет решения совсем. Понятно. Нет ли все-таки какого-то направления для классификации решений со связями? То есть, когда эти переменные не независимые, но вот, например, для случая локального уравнения Янга-Бакстера, очень естественный алгебраическая идея – это трехмерные группы Ли в GL3. В таких трехмерных группах иногда бывает параметризация тремя однопараметрическими подгруппами, что задает разложение типа вот того, который вы используете. В общем, вопрос очень общий и очень сложный. То есть нет ли какого-то направления, как вообще пытаться классифицировать решения с несвободными 9 элементами? Ну, насчет несвободных, просто на самом деле можно брать свободные и дальше добавлять эти связи. Просто, какой алгоритм работы, как получать новое отображение? Мы берем вот такую матрицу с свободными переменными, дальше добавляем новые уравнения на них, соответственно, это и будут связи. Вот. То есть, мне кажется, что случай со связями, он входит в этот. Спасибо, это понятно. Я могу добавить, Дима, что, конечно, общего утверждения нет, но могу сказать, что если разрешить их иметь соотношение между ними, тогда можно через эти матрицы покрыть все известные в литературе отображения, которые имеют матрицы Лакса, где имеют рациональное, не покрывает только, скорее всего, как называется, да, тригонометрическое, как последнее у Касаева, у Сергеева, извиняюсь. Почему вы уверены, что не покрывает? Я такое не говорил. Что, я не знаю про... Я уверен про рациональное. Скорее всего, покрывает и тригонометрически. Должно быть. Но это надо доказать. Короче, да. Я не проверил лично. Нет, кажется, что любые... Скорее всего, да. Любые алгебраические связи на эти переменные, которые, можно назвать какими-то уравнениями. Да, короче, если рационально мне лично очевидно, если эллиптические соотношения, это мне не очевидно, но, скорее всего, правда. Скажем так. Есть над чем работать. Не только. То есть, есть другие вопросы или замечания? Тогда еще раз благодарим. Спасибо большое. Просьба, сегодня, конечно, напишу всем. Просьба сообщить, кто завтра будет в фуршете. Это на 7 этаже в 7 часов, чтобы мы знали, сколько мест забронировать.